Okay. Good morning, everybody. Dr. Babasaheb Ambedkar, Chair of Yashwantrao, Chavan, Maharashtra Open University, is organizing 2 days national seminar on versatile Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of 130th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. On this occasion, very first session, that is inaugural session of this seminar, I myself, Dr. Sushil Kamble, heartily welcomes to all the participants, dignitaries, all YouTube viewers, and all my dear friends who have been joined with us to attend this online seminar. For this inaugural session, we have with us our Honorable Vice Chancellor, Professor E. Vairandhan sir, to preside this inaugural session of this 2 days national online seminar, and renowned economist and noted thinker and academician, Professor Sudhir Thorat will be the chief guest to inaugurate this session. So without wasting our time, because we are already late, may I now request to Professor E. Vairandhan sir and President of this Dr. Ambedkar Chair to present the floral tribute to Mahatma Phule and Dr. B.R. Ambedkar on the occasion of 194th birth anniversary of Mahatma Phule and 130th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. Please. Thank you very much, sir. So without wasting a single minute, we will directly start our inaugural function of the seminar. First of all, as per our tradition, I will request to Honorable Vice Chancellor, sir. Like all seminars and conferences, every seminar has a certain themes and objectives. This seminar has different objectives, and it is our duty, as a host, it is our duty to welcome all participants and delegates and viewers, to welcome them and to introduce the seminar and the theme of the seminar. So may I now request Professor Nagarjun Wadekar, sir, President of Dr. Ambedkar Chair, Yashwantrao, Maharashtra Open University, to present the welcome address and introduce the seminar. Thank you. Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. E. Vairandhan, sir, Professor Sudhir Thorat, today's chief guest of the inaugural session, speakers of various other sessions in the next 2 days, participants on Zoom and YouTube. I heartily welcome all of you, and I will talk about the theme of this seminar. While deciding on the theme of the seminar, we discussed that Dr. Ambedkar has been always presented as the Messiah of Dalits and father of the Constitution, then architect of the Constitution. But his personality is a multidimensional personality, and there are many facets to his personality. But most of the facets are not discussed generally, and that is how we thought that
we could also talk about give an opportunity to the researchers to explore other possibilities, other avenues, other sets of his personalities that can be discussed, studied, and presented. Dear friends, we have been experiencing the threat of corona pandemic for over 1 year, and we can see that every one of us, irrespective of our caste, creed, religion, we have been experiencing a renewed sort of new sort of untouchability. This, this, this reminds me what Dr. Ambedkar had said in his waiting for visa. He had said that untouchability, he had narrated the incidences of that he had personally experienced. And he was of the opinion that untouchability is a greater crime than, or a greater sin than racism. So in during corona pandemic, we are not supposed to touch each other. We are not supposed to eat somebody, eat something that has been offered by someone, and we cannot allow people to enter into our houses. We cannot allow people to enter into our vehicles. We cannot take lifts. We cannot give lifts to anyone. So I think when everybody is vicariously experiencing this virtual sorts of untouchability, this makes it more relevant to study Dr. Ambedkar on his 130th birth anniversary. Today is, coincidentally, today is also the birth anniversary of Mahatma Phule, 194th birth anniversary of Mahatma Phule, whom Dr. Ambedkar had considered one of his gurus. And Mahatma Phule also dedicated his entire life for farmers and for the upliftment of the socially discriminated and marginalized classes during those times. So that is how we have, and in fact, Dr. Ambedkar also, he was the one who had brought out the largest march during the colonial period in India. Farmers' agitation against Khoti system, he has agitated and brought out the largest, biggest march during that time. So we thought that India is actually during these days, it's been going on under severe agrarian crisis. And what Dr. Ambedkar had suggested during those days could be still relevant. So it is pertinent to study his thoughts in the context of Khoti system or his agitation against the Khoti system. We have seen that we, as a Masiya of Dalits, we fix Dr. Ambedkar into statues and in the frames. But I believe because of that, he is not studied in the curriculum in schools and colleges. Though he studied in school, he is presented as only the Masiya of Dalits. And in higher education, he is studied under a small section like Dalit literature or someone who had influenced Dalit writings. But he is not studied under social sciences as an economist, as a social anthropologist, as a sociologist, as a historian. So I believe this seminar also wanted to give an opportunity to the researchers who could be, willing to explore these hidden facets of his personality. Some of the other sessions like we could talk about is we have deified Dr. Ambedkar and put him into statues. One of the Marathi renowned poets has said that, भीम बाबा आप बुद्ध में से स्टैचू में से बाहर आइए, या उनके विचार जो है, we have to bring his thoughts out of his statues, and we should not only worship his image, but we should worship his thoughts and ideas. So he was a great human being indeed, and that is why we should also see his human face as a great lover of art and architecture and drawing and painting, and his love for music. That is why we have kept one
theme to focus onto those uh, areas. Then we have also, we see that as discussed a short while ago, that he has influenced Indian writings, and especially Dalit writings in Maharashtra and entire India, and also in some other parts of the world as well. We've seen that the Gypsy community from Hungary has also been influenced, and they have started Dr. Ambedkar School. So his influence has been far reaching, and that is why there is one theme to talk about influences of his ideas, events, influences of various ideas and events and people on Dr. Babasaheb Ambedkar, and Dr. Babasaheb Ambedkar's influence on various other aspects for social change. We also see that as a framer of the Constitution, he has definitely emancipated many lives, Dalits and minorities and marginalized communities. So we would like to see how non-Dalits and minorities see Dr. Ambedkar through his writing and his work. So in a way, we have tried our best to fit into various aspects such as racism, apartheid at a global level, since he has been a topic of great interest for foreign universities and foreign countries. So in a way, we have tried to give a shift to the earlier arguments, like only parochial way people have been discussing at various platforms, even during his birth anniversary. So I believe we have got a huge response. More than 650 participants have registered for this seminar, and more than 20 participants will be presenting their papers. And we have got papers in 4 different languages: Marathi, Hindi, English, and Urdu as well. So in the next 2 days, there will be good deliberations and discussions on various facets of Dr. Ambedkar. That's what I believe. I thank Dr. Sukhdev Thorat for giving his time from his busy schedule. And I thank Dr. E. Vairundan, our Vice Chancellor, for giving us opportunity to organize this seminar on 130th birth anniversary of Dr. Ambedkar. I wish all the best to all the participants, and I thank the dignitaries once again. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your welcome address and introduction of the seminar. Actually, for the inaugural session, as a keynote speaker or person who is definitely a person in Ambedkar's work and thoughts. Actually, we prepared a list for that, from which we could choose one speaker to deliver a speech on a particular theme, and Professor Thorat's name came first in order. And when we contacted with him, he instantly gave his assent and accepted our request to inaugurate this session. So thank you very much, sir, for accepting our request and coming over online to inaugurate this session. So it is again now I think it is my honor to introduce Professor Thorat, sir. Actually, Professor Thorat, sir, is a renowned economist and former chairperson of University Grant Commission, New Delhi. Then he was also a chairperson of Indian Council of Social Science Research, New Delhi. So far as books are concerned, there are so many books he has written and edited in his entire academic career, in which some of the books I will mention here: Caste, Race and Discrimination, Discourse in International Context; Reservation and Private Sector, Quest for Equal Opportunity and Growth; Untouchability in Rural India; A Reader in Dalit Studies; Dalit Human Development Report; Dalits in India, Search for Common Destiny, so and so forth. So far as awards are concerned, there are so many awards given to Professor Thorat, sir. Dr. Ambedkar National Award 2011, Padma Shri Award 2008, Dr. Ambedkar Chetna Award by Mantnawadi Rachna Manch, Jalandhar, Punjab. The University of Kalyani and University honored him, conferencing D.Litt in April 2007. Rajiv Gandhi Outstanding Leadership National Award of the year 2014.
I think with his Professor Thorat is popularly known in academic fraternity in the country and abroad well for his academic contribution, particularly in the Dalit studies, because he was also a chairman of Indian Institute of Dalit Studies in New Delhi. Apart from this, when he was the chairman of University Grant Commission and ICSR New Delhi, we have seen that so many fellowships and scholarships he started for those students who wish to continue their higher education in central universities and state universities well. And a lot of people, particularly the students who wanted to take the higher education, got the financial support and they completed their higher education. And now they are enjoying certain faculty positions in central universities and state universities as well. Professor Thorat, as I told you, Professor Thorat started his academic career from Jawaharlal Nehru University as a professor of economics in CSIRD. And again, it is very important thing that presently he is also a professor of emeritus at CSIRD only. So, with these words, may I now request Professor Thorat sir to present your inaugural speech for this session. Professor Thorat sir. Good morning to all of you. Am I audible now? Audible, sir. Audible. Okay. Good morning to all of you. I congratulate you for organizing this conference on the birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Phule. A very important event as far as the initiation of the social reform in the country. I also appreciate that you have picked up a topic for the discussion in the seminar, not only one particular aspect of Dr. Ambedkar's contribution in nation building, but what has been that was there in the multiple sphere in many aspects of the nation building. Therefore, I would like to share here my views on the contribution of Dr. Ambedkar in the beginning of his activity. And it is important that we understand that Dr. the Constitution of India and but he contributed building during the period. So I will come as an useful because emerged on the scene in 19. Hello, I am audible now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. There was a break. So I said that Dr. Ambedkar began his activity, political and social activity in 1920. His 6. So if we have to study the contribution of Dr. Ambedkar in nation building, we have to look at this period. Now, this period is very important. 1920 to 1950 is a very important period during which time Dr. Ambedkar contributed. Am I audible? Hello? Yes, sir. You are audible, sir. Hello? You are audible, sir. Yes, sir. You are audible. Sir, तुमचं ऐकायला येतंय. व्हिडिओ चालू ठेवल्यामुळे बँडविड्थ कमी असल्यामुळे कदाचित मध्ये ब्रेक होतोय.
व्हिडिओ बंद ठेवून बोललं तरी चालेल सर. Hello. हा सर, Video रेंज is नसेल back. तर हा सर, व्हिडिओ बंद ठेवून बोला, कारण ब्रेक होतोय मध्ये आवाज. बँडविड्थ नेटवर्क बहुतेक तिथे कमी आहे, त्यामुळे तुम्ही ऑडिओ ठेवून बोला. हॅलो सर, आवाज येतोय तुमचा, बोला 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 सर. Okay. Okay. The video is closed. Audio is on. Is that Okay, okay? Yes sir. Fine sir. Okay sir. Hola. Okay. Okay. So I was saying that Dr. Ambedkar period of engagement, political activity. I was saying from 1920 to 1950. Important in the building of our nation. For example, we made our constitution, 1910, and continued till 1949 when we accept our constitution. It is also a period when we got independence. It is also a period where we reorganize our state and form the state on the basis of language. It is also a period where we develop our economic development strategy. It is also a period where we develop policies toward minorities, religious and caste and tribal. And there are other issues which happen during this period. So therefore, this is a very important period, and these all issues, Dr. Ambedkar participated. On each of these issues, Dr. Ambedkar contributed both in actual practice issue that emerge that relate to nation, on which Dr. Ambedkar has not contributed either making policies or through expressing his view. Therefore, we have to we can get an idea if we look at each of the aspects. So therefore, I will briefly look at each of the aspect and contribution of Dr. Ambedkar. But one has to follow one particular methodology if we want to correctly capture the contribution of Dr. Ambedkar in nation building. One is that his actual contribution we can study in terms of framing policy and implementation. So whenever he was in power, when he was a minister of labor, minister of law, or member of the committees, he actually helped to develop the policy and also implement. So that is one. The second way is in additional issues in which he was not involved, but he expressed his view. That how this issue should be handled and dealt with. And his view also influence the actual framing of the policy and the attitude and approach of the government. So I wish in terms of policies, and also share with you his view on several issues of national importance, and that we will be able to understand that how he was concerned about the national reconstruction and development of nation by developing policy whenever he was in power. And when he was not in power, he expressed his view by writing books, writing articles. That is very, very important. Now, let me begin with the first contribution, that is his contribution to constitution making, which is recognized and which is mentioned. But we only focus on constitution making. Dr. Ambedkar as the chairman of the drafting committee. We have to understand that that constitution reform began as back as 1910. You know, some of you who are political science students
British Act somewhere around 1909. They were the latest one. Uh, there was a agreement generally or practice followed by the Britishers that after every 10 years they will send a delegation to India, a commission to India, to seek the opinion of the Indian for the reform in the British Constitution of India. And that is how the reform began. In 1920, the British sent the commission or committee to consider the views of the Indian as to how that British act which governed India should be reformed or changed. And the committee's name was, the person who was there, chairman was Southborough. And so it is popularly known as the Southborough Committee in 1920. In 1930, 10 years later, another committee was sent. That was Simon, was the chairman, so Simon Committee came. And finally, the Simon Committee, which came in 1929 or 30, resulted into a couple of roundtable conferences in London. First roundtable, second and third. And that is how we got the Indian Constitution of 1935. That was a British Constitution, very, very comprehensive Constitution. It was. And then, of course, between 1935 to 1950, 1935 to 1950, 44, till we get independent, there were several committees, State Commission and Cabinet Mission. Finally, we had a Constitutional Assembly. It is important for you people to recognize India Constitution that involved right from 1920. And I don't have a time to go, so I'll be very brief. He submitted a memorandum to the Southborough Committee in 1920. Then he submitted another memorandum when 10 years later Simon Commission came. And then he participated in the Roundtable Conference, first, second, and third, and also contributed during the period 1935 to 1946 when the Constitutional Assembly was set up. And of course, when we set up a Constitutional Assembly, drafting committee was made, he was a member and he was chair. So right from 1920 to 1947, 48, till we frame a new constitution, Ambedkar was involved in this. And this needs to be understood, because many of them only focus on the period 1947 and 46 when we make a new constitution. Now, I don't want to go into greater detail, but you have to understand that Dr. Ambedkar, there are 3-4 areas where he concentrated in reform. In 1920, for the scheduled caste, which was there, like Muslim, Sikhs, Anglo-Indian, and European. He asked for the scheduled caste. But he also asked for the adult right to vote for the called adult suffrage. And he asked for the representation in the state and central legislation through election and not nomination. So he asked for the reform of the British Constitution, the same thing, in the Simon Commission case. And of course, then in the Roundtable Conference, he played his constitution for India. And on several rights, on the state-union relation, financial as well as political, he contributed in the for the question of minorities. He got the reservation for scheduled caste in 1932 through Pune Pact, and several aspects of Indian constitutions. 1935 in British Constitution, he played a very important role, and many of them observed him that he played a very important role. That was one of the reasons why the drafting committee was Gandhiji and framing about 1935 Act. So these contributions are very important. But finally, when he was made a chairman of the drafting committee,
uh, there is a very important contribution of Dr. Ambedkar in framing the Constitution. Now, there are two aspects you people should recognize here. That is that the actual influence of Dr. Ambedkar in the present Constitution. You must understand that Dr. Ambedkar was a chairman of the drafting committee. That is true. But he had to go by the majority. And majority was a Congress majority. So he will always seek the view of majority and then put his academic insight into it and suggest that this is what you can do. So there are several aspects of the Indian present Constitution, although they are majority view, but Dr. Ambedkar as a chairman of the drafting committee influence. Fundamental right, the union and state relations, the directive principle. He was instrumental in bringing the directive principle in the constitutions. And what is important is that bringing the unity of the country through constitution is a very important contribution. Very few of them had an idea as to how we unite in India, because there were 56, 57 princely states. Some of them were asking to be separate and independent, just like Hyderabad and Portuguese, Goa. But Dr. Ambedkar introduced the mechanism in the constitution in a manner that we had a united. For example, he was the one who developed the concept of single judiciary for the entire country, independent judiciary. Then we have the single bureaucracy through a Union Public Commission. We have a equal citizenship right for everybody. We have a fundamental right for everybody, irrespective of the fact that you have one military, one central reserve force. So these are the aspects which Dr. Ambedkar brought unite India together. So there are some Ambedkar influenced the constitution, and somebody should help to his intellectual contribution, although through a majority view. So that is one point. That is his actual contribution. I am not going to go into that. But what is important is that Dr. Ambedkar wanted views on constitution were different than what are there in the constitution. Because constitution represents the view of a majority, a view of people presenting at that point of time through majority, which was a Congress majority. But Dr. Ambedkar had his own idea, which could not be put into the actual practice because they were not accepted by the Constitution. You may be knowing that he was a member of the Fundamental Right Committee, and the member of the fundamental idea as to what should be the structure of the Constitution gave some representation. Dr. Ambedkar gave what is. I see there is somebody saying that there is a audio problem. Am I audible clearly? Hello? Hello, am I audible? The sound is not clear, sir. Am I audible? Sir, you are audible, sir. You are audible. Sir, sound not clear, sir. So what do we do now? Yes, sir, you are audible. You can carry on, sir. No problem. Okay. So the Ambedkar submitted a memorandum to the Constitutional Assembly for State and if we get his idea of some of the provision in the state, and so therefore we
as far as these were not included in the. Now, I very briefly mentioned he was of the opinion that the constitution not only defined the political structure, but constitution should also define the economic structure. And he suggested statism as a part of the constitution, constitutional law, undertaking in basic and key industries, insurance, education, and health under the state control. So this is what he called a state socialism. But this was not accepted because Dr. Ambedkar's argument was that political democracy will be useful provided you have a economic democracy. And you can have a economic democracy not through private economy, but you will have some sort of a state economy, not fully, but some sector of the economy should be in the government. So he called it a constitutional state socialism, views of Dr. Ambedkar, because then the people will not be able to right. And that is what is happening today. That we have immense economic inequalities, and the political power is in the hand of those who have economic power. So the Ambedkar's views that we should have economic equality, and therefore then the democracy will be more meaningful, is still relevant today. I am not going into greater detail. Then Dr. Ambedkar also proposed the social democracy. He said that political democracy, that is one man, one vote, and guaranteeing fundamental right to everybody is very important. But in actual society, the fundamental rights are not enjoyed by all, particularly the untouchables and the women. They did not have a full fundamental right. So therefore, he said that if the political democracy has to be successful, you will have a social democracy that all citizens, such as untouchables and the women, and pass laws to provide safeguard to the scheduled caste and the women, but we still have practice of untouchability, atrocity faced by the scheduled caste. Women do not enjoy full right. They are asking for a political reservation, but they do not get it because they don't have an adequate share in the parliament. They constitute 50% of the population, but their share is only, I think, 14 to 15%. So he talked of gender democracy and the caste and the social democracy, of which the marginalized group and the women are a part. In fact, he wrote a book on how minorities should be given a safeguard. And in minority, he included scheduled caste, scheduled tribe, and religious minority like Muslims, Sikhs, and Christians. Those who are interested should read his book, Communal Deadlock and Way to Solve It, where he tried to provide the proposal to provide the safeguard to the religious minority and a caste minority. Now, I'll spend 5 minutes on this. This is very important topic. He also wrote for the minority, Muslim minority, he wrote a book on thoughts on Pakistan. He didn't only express his view, but he wrote the book, Communal Deadlock and Way to Solve It, and Thoughts on Pakistan. For women, he framed the Hindu Code Bill when he was a law minister. So, on the issue of minorities and political democracy, Dr. Ambedkar's views are very important. In a state and minority, the proposal that he submitted to the Constituent Assembly, he expressed his view, what should be the safeguard for the minorities, caste and religious minority, and how we make political democracy successful. Now, his view is the following. His view was that we are adopting the British Parliament in India,
And British important consideration that you have a homogeneous population in terms of religion and social institutions. So Britain has Christianity, one religion, and they did not have other classification. I don't think they had any other classification. Well, the only thing that the Christianity was divided into Catholic and Protestant. Now, in India, he argued that we have all the religion in the world. We have Hinduism, Buddhism, Christianity, Sikhism, Jainism, Judaism. So we have several religions. And we have this caste system where people are divided into caste. And then we have tribal and non-tribal. In such a diversified society, where we have minorities based on caste, religion, and ethnicity, the political democracy of a British type would not work properly. The majority might undermine the right of the minorities, caste, religious minority, and ethnic minority. Therefore, he suggested that there should be a safeguard for the minorities in the political democracy. Because he argued that in a diversified society like ours, the political majority in democracy may convert a communal majority. A communal majority based by caste. And also now our politics is being determined by religion. There are parties which talk about religious based to election. It may be majority party, majority Hindu population, or it may be minority Muslim or Christian or a Sikh population. So political parties talks about the religious and the caste based to the election and not based on the policies. The British parliamentary government also changed. People vote based on the policy. Here in India, we have developed a tendency to vote based on the caste base of the political party and religious base of the political party. Therefore, Dr. Ambedkar was worried and he visualized this danger of political democracy is getting a caste and the religious problem. Therefore, he suggests a proposal in the communal deadlock and way to solve it. That proposal was that, I don't want to go into greater detail, but he did make a proposal that the share of the majority, particularly Hindu majority in the central legislation, should be reduced and that of minority should be increased. So he developed a concept of balanced representation. Then also he was in favor of, on certain decision, you should follow an unanimity rule rather than the majority rule. Then he also suggested that the executive, that is ministries and all that, ministries and people, those who are ministers, should be elected by the entire parliament and not by the majority, should be taken into constitution. So he provided this safeguard to the minority, majority, and avoiding the communal character of political democracy. These are very, very important contribution of Dr. Ambedkar, and these are the danger that he had predicted in future, and this is what we have to consider. There are complaints that my voice is not reaching you, but I can't help you. I will continue to speak and then stop. He has also worked for the women. He brought a Hindu code bill because some of the portion of the Hinduism denied right to women. Also rise and fall of Hindu women, and he said that the fall of the Hindu woman was because of Buddhism. So he brought the Hindu code bill when he was a law minister and tried to give the right to the woman, every woman in this. So he has a contribution for the what right women enjoy today. They woke quite a lot from Ambedkar. So these are in the constitutions are concerned. There are
say on the Constitution and I will switch over. Nation. And the concept of nation is given in preamble. That nation, our nation it is a republic, it's a democratic republic, it is a secular, socialistic and democratic. So this is the concept of our nation. Our concept of nation is not based on any religious ideology because we accepted secularism. We accepted republic. Republic means that the people are the ultimate sovereign. They are the ultimate who decide the what nation should be, and democratic. And also in the preamble we promise that the state will ensure equality, social and fraternity. It will develop brotherhood. But this concept of nation is given in the Constitution by Dr. Ambedkar. Argued that in reality, these conditions are not made into the scheduled caste and others because of brotherhood and fraternity religion. So therefore, if we want to have the harmonious society, the brotherhood, so that concept of nationalism he has asked. He said, we are making, unless there is a harmony, communication, brotherhood and fraternity between the people, we will remain a nation in nationalism in working. So this is very important concept which is useful for today. Now there are other aspects of his contribution I will take other than the Constitution. Yes, I can't help if my voice is not coming properly. So somebody he played an important role and contribution in state reorganization. You know that, and therefore we set up a commission. And that state reorganization commission gave the report and suggested that one language, one state. And that is how we formed the 17th state. But Dr. Ambedkar differed. Dr. Ambedkar gave an alternative. There is a book by Ambedkar, Thoughts on Linguistic State. And he suggested that yes, language should be the base of formation of the state. But we should not have one language, one state. We should have many states of one language. Because if we have one state, one language, you will have a big state like UP, Madhya Pradesh, Bihar, Bengal. And then the political power will be tilted towards the major state. Therefore, he suggested that we should have small state. Therefore, he suggested that there should be more state of one language. He proposed two states for Andhra Pradesh. He proposed 3 states for UP. He proposed 3 states for Madhya Pradesh. He proposed 3 states for Maharashtra. So 3 states in Maharashtra of one language. Now, he believed that this will break regionalism and small state will ensure participation in the political governance to all. Otherwise, a bigger state will be in politics. We know that how political power remained with UP for several years, and Madhya Pradesh and Bihar. So now we have formed some state on the basis of Dr. Ambedkar. Telangana was suggested by Dr. Ambedkar. So we have a Telangana. We have Uttarakhand. We have Chhattisgarh, Jharkhand. This was the scheme given by Dr. Ambedkar. So this is a national issue. This is not an issue of Dalit. So he was concerned with all the national issues. This is very important contribution of Dr. Ambedkar in state reorganization. He also made a contribution in economic development. You people
in Wadekar talk about farmers and economic issues. Dr. Ambedkar was an economist. He had a PhD in Columbia, British University, so he was basically an economist. So his contribution in economic development should also be recognized, not only for marginalized group, but for the nation. In fact, in 1918, he wrote a small paper, Small Holding and Their Problem. And there he proposed the theory of economic development. In fact, the theory of economic development, a similar argument, a similar views. The major argument of Dr. Ambedkar was that for bringing improvement in agriculture, we must have industrial development. And he argued that there are surplus labor in agriculture, therefore per capita income is low. So we have to take out the surplus labor and bring it to the industry, so that agriculture land size will increase and agriculture will develop. And industrialization will also absorb the surplus labor. So that was his theory, which he published in 1980. In 1942, he became a labor minister. And we had a first economic plan in 1942-46. And he being the economist, he was a member of the Economic Reconstruction Committee. And he contributed quite a lot in actually developing the policy. He argued for industrialization of India, for agriculture development, and according to the plan were made. People have forgotten this 42-46, it is called a reconstruction plan. It was taken into the first 5 plan, and nobody recognized the Dr. Ambedkar contribution. He also developed the concept of planning for labor, planning for scheduled caste and poor. The concept of inclusive growth that we talk about, Dr. Ambedkar developed in 1946. But Dr. Ambedkar was also in charge of water and power as a labor minister. Nobody knows. And the present day central government water and power policy is because of Dr. Ambedkar. In fact, we can say that he was the founder of irrigation, navigation, and power policy in India. And his contribution was very practical in the sense as he developed policies and implemented it. He set up the present day Central Water Commission and present day Central Electricity Authority. It was called at that time Central Irrigation, Navigation, and Power Commission. He not only set up the commission, but he began the construction of certain dams. So during his period, the Damodar Dam, the Hirakund Dam, and Son River Dam were started. So he gave ideas. He expressed his view on policy of water development. He developed the concept of multiple use of water. At that time, only irrigation dam was considered to control the flood. And he said, no, the objective of developing dams should be multiple. Not only controlling flood, but the water for irrigation for agriculture, water for industrial development, water for navigation. We should develop canal and navigation. So he conceived the idea of multiple use of dams and water resources in the country. He also developed the policy for hydroelectricity. Now, I don't want to say more into this. You can read my book, which I brought out through a project. So Ambedkar is in fact founder of irrigation and water policy at the center, because in the state would look for the irrigation development. Now, last point I'll take, and I'll stop then. Dr. Ambedkar's major contribution, of course, which we recognize, is for the upliftment of the untouchable, the low, the what are called scheduled caste now in legal term. Up to 1920, there was no talk of the untouchable problem. Phule brought some attention to the education. The untouchable did not. It was Dr. Ambedkar that in 1920 asked for the political representation, reservation in government services, reservation in education and educational development in 1920 in Southborough memorandum that he submitted. He repeated in 1930 in the Simon Commission, and then he repeated in the Roundtable Conference and 1935 Act. And in 1935 Act, we had the concept of scheduled caste and political reservation for the scheduled caste.
through an Pune Act, political reservation scheduled caste got in 1932. When he became a labor minister in 1942-46 in British period, he brought the reservation in government services and reservation and fund for educational development of scheduled caste. So this reservation policy in the legislature, in the government services, in the education institution, and scholarship and fund for educational development of scheduled caste was framed by Dr. Ambedkar much before the independence. It was then included in the constitution. So the untouchables, he worked hard for the untouchable and got some policies for them. But he also, in the state and minority, he suggested the economic program for the upliftment of the untouchable and the policies. But what is more important is that he analyzed the causes of the degradation of the untouchable. The causes of the degradation of untouchable, of course, he attributed to the caste system and institution of untouchability. So he argued for the annihilation of caste, that unless we do not remove the caste, untouchable situation will not improve. In fact, he argued for the annihilation of caste for strengthening political democracy, strengthening nationalism. But more importantly, that if you have to develop the untouchable in the lower caste like OBC, the caste inequality and caste discrimination has to be removed. And he therefore set the agenda of annihilation of caste before the nation, which we have not taken seriously. So there is an unfinished agenda of Dr. Ambedkar. Untouchables or scheduled caste has developed a little bit. Some mobility has occurred, but they are still without income earning asset. They don't have land. Their ratio in entrepreneurship is less. Their share in regulated salaried job, despite reservation, is low. And majority of the scheduled caste are casual labor. They are the workforce of the behind agriculture and behind the industry. It is their labor that we get the food production. 44% of the scheduled castes are the work labor. But they also continue to suffer from the denial of citizenship right and fundamental right. We have passed an Anti-Untouchability Act in 1955 and Anti-Atrocity Act against in 1989 to give them the equal right and stop atrocity. But still the atrocity continues. On an average, there are 30,000 atrocity committed by the higher caste against on the untouchables. And the violence, you have seen recently how violence against the untouchable has increased. So his contribution for upliftment of the lower caste, for the scheduled caste, and for the OBCs and VGNT, unfortunately, OBC do not recognize Dr. Ambedkar's contribution. The OBC got reservation simply because of Dr. Ambedkar. He made a provision in the constitution for Mandal commissions. The commission should be set up to inquire into the problem. The OBC doesn't recognize his contribution. They do recognize his contribution. And therefore, he was in favor of renewal of the caste system and the equality, fraternity, and brotherhood. And therefore, he proposed the concept of message of Buddhism, because Buddhism talk about equality, fraternity, brotherhood, while the Vaidism and Brahmanism or Brahmanic, New Brahmanism or Reformed Brahmanism, they are called by different name, still propagate in an indirect manner, propagate the caste system or inequality. So he propagated the concept of Buddhism so that the people change their behavior and form their behavior on the basis of equality, fraternity, brotherhood, and justice, and love, and not violence, not atrocity. Now, friend, I will summarize and stop it here. I have presented you that how Dr. Ambedkar contributed on all important events of nation building. Other than the untouchable, other than the problem of Dalit, all national issues he contributed. Give me a single person in India who has addressed in return and in practice has contributed so much on all the issues. Many people have contributed. Gandhiji's contribution is great in independence. Nehruji's contribution in economic development.
but their contribution is on some aspect. But Dr. Ambedkar contribution is on every aspect, every multiple aspect and sphere, that all events which happened during 1920 and 1950. So he was real nationalist. We took a lot of time to recognize him and award him Bharat Ratna. But we nevertheless recognize him. We gave him Bharat Ratna simply because of his contribution in multiple spheres, in reconstruction of nation, in rebuilding of nation. The important point of Dr. Ambedkar is that he did not only identify the problem and gave solution, majority solution, but also he gave an ultimate solution on political democracy, on how we should make our nation strong, how should we strengthen our political democracy, how do we give safeguard to the minorities, how should we regard state, how should we safeguard the interests of women, how we will safeguard the interests of others. In other words, he contributed, and he was aiming at building a society based on the principle of equality, fraternity, so that everybody enjoy a good well-being and life. So that was the ultimate mission of Dr. Ambedkar. I have tried to present before you. I hope you will discuss this multiple dimension in his contribution in your seminar. I thank you for inviting me for this, giving a keynote address. Thank you very much. Joining with us, and thank you very much, sir, for joining with us and giving a very valuable guidance on different aspects which are still today hidden regarding Dr. Ambedkar's life and his work. Yes, of course, there are certain aspects like his concept of nation and nationalism, the concept of his social democracy as a prerequisite of political democracy, communal representation, and so on and so forth. So once again, I am very thankful to you for coming with us online and giving a valuable guidance. So with these words, may I now request Professor Yashwantrao sir, Vice Chancellor of Yashwantrao, Maharashtra Open University and President of this inaugural session, to present his presidential address. Respected Professor Sukadev Toratji, Sri Nagarjun Wadekar, the head of the Ambedkar Chair, Director, School of Humanities and Social Sciences, and also convener of this seminar. Sir, it's a really thought-provoking, and also you have thrown a lot of, unknown things to us, even though we are teachers. As rightly started by Nagarjun Wadekar, that he is only known for certain things, and he also said one remark he made, that not building the statues or putting Ambedkar in photos and confining him to statues or photos. But he was a great, not only economist, philosopher, reformer, not more, what you said in the last while, concluding that. He is not only a single person who has contributed for all aspects, not only problems, but also equally provided solutions. Sir, you have also thrown light on simply we know that he is the chairman of the drafting committee, but he worked, not before, just as a chairman. I think earlier to that, I think British period also, he has, connected with a number of and discussed with number of, committees, commissions, and where there, I think ultimately he became the chairman of the drafting committee. So he took each and every aspect in the constitution, and he tried to see how best that, you have rightly said, constitution, it's not simply a rule book. He brought a unity through the constitution. That is what is the important. In some parts you also refer that no doubt it has to go as per the majority, that is the Congress party. But you also said that he used to also have his views, and try to incorporate in the constitution. Other thing which you have said, that is more of unanimity rather than what you call the majority. So that is what is more expected in the kind of a democratic setup. So these ideas, like you said, that not only that, apart from being in government and outside government, not only in being government he contributed, but outside government also you said that number of policies, I think he has some ideas
not only through publishing books but also articles, which also made certain policies like minorities, tribals, and you also said, and he was more on, through books and articles, and also reflecting in them on the constitution or the reconstruction, and also, number of things. So this is what I think you said, recognizing the union state relations, directive principles of state policy, fundamental rights, and bringing, single bureaucracy, and also you said state socialism, which is also a unit which he brought, that certain items like health, education, law and order, which has to be with the state. I think these are all something which and one of the very important thing we stressed was economic equality. With economic equality, we can bring political democracy through political, we can bring a social democracy. That is what I think what he tried to reflect. And he was also not only confined to all this, but women. He rightly said, as a law minister, he brought that Hindu Code Bill, which brings equality. Women were looked down. So this was also main. I think read even the working hours for labor and working, wages was also one of the very important aspects which has been contributed by the Babasaheb Ambedkar. So, sir, there is nothing which he has left. Yeah, you are rightly said. Nehru was for economic development. Gandhi has certain other things, but he is the only person who has. Now, I was also hearing you are telling about power policy, irrigation policy, which was a new thing for me. And he was also very. I had an idea how the power and irrigation and dam is not only for controlling the floods, but it also should be useful for farmers and other industrial areas. So these are the something which and other most, because I belong to Telangana. You have also said, no doubt, the language should be the basis for formation of the state. But it does not mean that, it's only, it can also be 3-4 states of, same language. And that is what I think Telangana, when the hesitation went on, they always used to refer to Dr. Babasaheb Ambedkar, saying that you can have the another state based on the language. So these are something which you said. And no doubt the greatest contribution is the upliftment of the downtrodden, settled caste and settled tribe. And you equally said OBC was also his mind, but you rightly said the OBC does not recognize this. But whatever may be, one of the greatest personality which we cannot forget as long India survives. So this is the greatest thing about him. And I really, fortunate to have you, sir, today. I think it credit goes to our director, Nagarjun Wadekar, for bringing you, and we are very happy to know all this. And hopefully, I think this chair will continue this kind of lectures and also sensitize us and other participants. Thank you, sir, sparing your valuable time. Thank you very much. And my regards to Vimal Thorat, who was my colleague in Indira Gandhi National. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. Thank you. I'll convey your regard to her. Yeah. Thank you. Yeah. Bye. Thank you very much, sir, for your presidential address. Okay. Session. I will exit now. Is that okay? Yes, sir. Okay. Okay. I think it's a time to conclude this session. Now I'm here to propose a vote of thanks. Actually, it is said that you are always knowing by your company which you keeps. So I confidently would say that definitely we would be knowing for your company which we have today, like Professor Thorat sir and our Honorable Vice Chancellor, Vinandra sir. So first of all, I express my sincere thanks to Professor E. Vinandra sir, Vice Chancellor of Yashwantrao Maharashtra Open University and President of this inaugural session, who is always guiding us and motivating us to organize such type of beautiful programs in the university by the Dr. Ambedkar chair. So thank you very much, sir, for coming with us, joining with us, and giving a very valuable guidance. We will be joining by the We will be joining. Next session. Secondly,
as we know how that Professor Thorat's schedule is busy, because we know that he is working on different committees of central government as well as state governments, particularly about the higher education. And we know that how his schedule is busy. However, when we contacted him and tried to ask about the assent, inaugural decision, he instantly gave the assent, and he came with us online at inaugural decision and delivered a very beautiful, valuable guidance on different aspects of Dr. Ambedkar's life and work, which are even today neglected and ignored, we can say. So thank you very much, sir, for coming with us and joining with us. And I must thankful to all the viewers, Facebook viewers, YouTube viewers, and our participants who shown their interest to send their papers and to participate in the seminar. So I'm very thankful to them also. Last but not least, I'm very thankful to our colleagues who are working with me in the School of Humanities and Social Sciences, who take a lot of effort to make the successful of this seminar. So I'm so thankful to them. So with these words, on the behalf of the president of this inaugural session and behalf of the Dr. Ambedkar chair, I would declare that this inaugural session is over. And instantly after this, the first technical session would be conducted here. So with these words, I would hand over this charge to Dr. Sanjay Khara sir. Thank you and have a nice day. धन्यवाद कांबळे सर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासन केंद्राच्या वतीने आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाईन चर्चासत्राच्या पहिल्या सत्रामध्ये मी संजय खरा उपस्थित सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. या चर्चासत्राचा मुख्य विषय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृतीविरोधी आंदोलन हा आहे. या चर्चासत्रामध्ये सर्वप्रथम आपण 3 संशोधन पेपराची थोडक्यात मांडणी करणार आहोत आणि त्यानंतर त्याचे प्रमुख आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करतील. ब्रिटिश काळामध्ये कोकणातील जी काही कृती व्यवस्था होती त्यामध्ये शेतकरी अनेक अत्याचार सुरू होते आणि सुरुवातीचे जे काही राष्ट्रवादी पुढारी होते यांचे या कृती व्यवस्थेत पण नंतरच्या कालखंडात सुद्धा एकूण काँग्रेसचे जमीनदारी व्यवस्थेशी असलेले हितसंबंध यामुळे या शेतकरी कुळांना तुम्ही वाली होते नव्हते. तसेच सुरुवातीचे जे काही मुंबईचे कम्युनिस्ट पुढारी होते यांनी सुद्धा शेतकरी कुळांच्या कोकणातील या शेतकरी कुळांच्या दुरवस्थेकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. या उलट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1930 ते 40 या दरम्यान कोकणातील या शेतकरी कुळांच्या बाजूने खोटी व्यवस्थेविरोधामध्ये एक जोरदार आंदोलन आपल्याला उभं केलेलं दिसतं. या आंदोलनामध्ये एकूणच जे महार शेतकरी कुळांपासून तर आगरी, भंडारी, कुणबी, मराठा शेतकरी कुळांपासून ते कहत मुस्लिम कुळांपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर यांना एकत्र बांधलं. एवढंच नाही तर मुंबईतील शेतकरी कामगारांना म्हणजे एकूण गिरणी कामगारांना सुद्धा या आंदोलनाशी एकरूप करण्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रयत्न झाला होता. आणि यातूनच उंदेरी असेल, चिखलप किंवा चेरी कोपरचा लढा असे अनेक लढे लक्षणीय असे लढे या कालखंडामध्ये आपल्याला उभे राहिलेले दिसतात. यातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका, एक विचारधारा किंवा एक व्यूहरचना पुढे आलेली दिसते. आणि आता जे काही आंबेडकरवाद म्हणून जो काही विचारधारा किंवा जे काही तत्वज्ञान विकास पाहू पाहत आहे यामध्ये खोटी आंदोलनातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची एकूण भूमिका, विचार आणि व्यूहरचना याची पण चर्चा होणं या ठिकाणी अपेक्षित आणि उचित ठरेल असं वाटतं. आणि यामुळे आपण या सत्रामध्ये केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची खोटी विरोधी आंदोलनातील जी काही एकूण खोटी विरोधी आंदोलन याची चर्चा या सत्रामध्ये करणार आहोत. या चर्चासत्राचे प्रमुख म्हणून मी डॉक्टर उमेश बगाडे सर यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. डॉक्टर उमेश बगाडे सर हे पुरोगामी चळवळीतील एक कृतिशील व्यक्तिमत्व, तसेच महाराष्ट्रातील एक प्रमुख विचारवंत म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्राला सरांची ओळख आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा
विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून ते सध्या कार्यरत आहेत. त्यांचे अनेक शोधनिबंध आणि पुस्तकं प्रकाशित आहेत आणि प्रसिद्ध पण आहेत. त्यातील या होतीच्या संदर्भात सुद्धा किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुषंगाने सुद्धा सरांचं अनेक लेखन प्रसिद्ध आहे. खास करून वसाहतीत महाराष्ट्रातील शेतकरी संघर्षाचे समूह या त्यांच्या अतिशय प्रसिद्ध पुस्तकामध्ये त्यांनी होती व्यवस्थेच्या होती व्यवस्थेबाबतची वेगळ्या परिप्रेक्षामध्ये मांडणी केलेली आहे. त्याशिवाय डॉक्टर आंबेडकरांच्या अनुषंगाने फुले आणि आंबेडकरवाद, फुले व आंबेडकरवाद किंवा नंतरच्या कालखंडात लिहिलेलं त्यांचं पुस्तक आंबेडकर हिस्टॉरिकल मेथड, गेल्या 1-2 वर्षापूर्वी आलेलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जातीमीमांसा, आत्मसन्मानाकडे नेणाऱ्या लाईनीचे तत्वमंथन, अशी अनेक पुस्तकं सरांची प्रकाशित आहेत. मी आपला फार वेळ न घेता पहिले जे आपला शोध निबंध मांडणारे समाधान बनसोडे आहेत त्यांना आमंत्रित करतो आणि त्यांनी आपल्या शोध निबंधाचा एकूण मांडणी अतिशय थोडक्यात 10 मिनिटांमध्ये करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार. या ठिकाणी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र आयोजकांचे आणि या सत्राचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उमेश बगाडे सरांचे मी या ठिकाणी स्वागत करतो, आभार व्यक्त करतो आणि आपण सर्वजण आपल्या सर्वांचे देखील आभार व्यक्त करतो. विषय आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा शेती विकासाचा लढा. प्रस्तावना: डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवलेली आहे आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी देखील आयुष्यभर संघर्ष केलेला आहे. भारतीय शेतीचा प्रश्न म्यूट झाला. तुम्ही समाधान बनसोडे, तुमचा आवाज अनम्यूट करा. म्यूट झालाय. सॉरी सर. ओके, कंटिन्यू करू का? स्टार्टिंग पासून घेऊ सर? नाही, 1-2 ओळीच्या आधीपासून कंटिन्यू करा. येस सर, थँक्यू. विषय आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा शेती विकासाचा लढा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवली आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी आयुष्यभर संघर्ष केलेला आहे. भारतीय शेतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि त्यावरील उपाययोजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला लढा त्यापैकीच एक आहे. संशोधनाची उद्दिष्टे: तत्कालीन भारतीय शेती समस्या व त्यावरील उपाययोजना याबाबत परंपरावादी दृष्टिकोन अभ्यासणे. नंबर 2, शेती समस्या व त्यावरील उपाय याबाबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टिकोन आणि शेती विकास लढ्यामागील त्यांचे तत्वज्ञान अभ्यासणे. नंबर 3, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती समस्या सोडवण्यासाठी केलेला संघर्ष, त्याचे महत्त्व आणि यश अभ्यासणे. नंबर 4, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास लढ्याची प्रासंगिकता अभ्यासणे. संशोधन पद्धती: दुय्यम साधनांचा वापर करून संकलित केलेल्या माहितीचे वर्णनात्मक पद्धतीने विश्लेषण करून प्रस्तुत संशोधन विषयाची मांडणी केलेली आहे. संशोधन विषयाचे महत्त्व: वर्तमानकालीन कृषी महसुलाचा प्रश्न, अल्पभूधारणेचा प्रश्न, शेती उत्पन्न वाढवण्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारामध्ये आणि त्यांनी केलेल्या शेती विकास लढ्यामध्ये मिळतात. हे प्रस्तुत संशोधन विषयाचे महत्त्व आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास लढ्याची सुरुवात: ज्या काळात ब्रिटिश विचारवंताप्रमाणेच R.C. दत्त यांच्यासारखे भारतीय विचारवंत देखील ब्रिटिश धोरणाचे गुणगौरव करण्यात धन्यता मानत होते, अगदी त्याच काळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात MA च्या पदवीसाठी 1915 रोजी सादर केलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन व अर्थनीती या प्रबंधात ब्रिटिश धोरणाचे टीकात्मक परीक्षण करून ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या वेगवेगळ्या शेतसाऱ्याच्या पद्धती आणि जकात कर शेती क्षेत्राचा विकास रोखण्याचे
आणि भारतीयांचे शोषण करण्याचे धोरण आहे असे जगासमोर मांडून ब्रिटिश धोरणावर जोरदार हल्ला चढवला. एवढेच नाही तर कोलंबिया विद्यापीठात PhDच्या पदवीसाठी सादर केलेल्या ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती या प्रबंधात कल्याणकारी सरकारने सुयोग्य कर धोरणाचा कशा प्रकारे अवलंब करावा याचा एक वस्तुपाठच जगासमोर मांडला. ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास लढ्याची सुरुवात होती. शेती विकासाबाबतचा परंपरावादी दृष्टिकोन नाकारून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले नवे तत्वज्ञान. भारत कृषी प्रधान देश आहे. शेती व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीचा विकास झाला तर देशाचा विकास होईल हे मत सर्व मान्य असले तरी वारसा हक्कामुळेच शेतीचे लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन आणि अपखंडन झाले असून त्यामुळेच शेतीची दैन्य अवस्था झाली आहे. म्हणून लोकांना शेती उपभोग योग्य होण्यासाठी शेतीचे एकत्रीकरण करून शेतीचे आकारमान वाढवणे हाच त्यावर प्रभावी उपाय आहे. हा इतर विचारवंताचा परंपरावादी दृष्टिकोन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मान्य नव्हता. अमेरिकेवरून मायदेशी परतल्यावर अर्थतज्ञ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी इसवी सन 1918 मध्ये भारतातील अल्पभूधारण क्षेत्र आणि त्यावरील उपाय या शोधनिबंधात लिहिले की भारतीय शेतीला जी दैन्य अवस्था प्राप्त झाली आहे त्याचे मूळ कारण वारसा हक्क नसून शेतीवर अवलंबून असलेली अतिरिक्त लोकसंख्या हे आहे. यावर उपाय शेतीचे एकत्रीकरण करून शेती क्षेत्र आकाराने वाढवणे हा नसून शेतीमध्ये भांडवलाची मात्रा वाढवणे आणि औद्योगिकरण करून शेतीवर असलेला अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार कमी करणे हा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते शेतीच्या किफायतशीर धारण क्षेत्राची व्याख्या धारण क्षेत्र आकाराने लहान आहे की मोठे आणि उपभोगाच्या दृष्टीने योग्य आहे की अयोग्य अशी आकारमानाच्या आणि उपभोगाच्या दृष्टिकोनातून न करता विकास योग्य उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून केली पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी किफायतशीर धारण क्षेत्राची व्याख्या अर्थशास्त्रीय पद्धतीने केली की भूमी, श्रम आणि भांडवल या उत्पादन साधनांचे इष्टतम प्रमाण म्हणजे किफायतशीर धारण क्षेत्र होय अशी बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्या करतात. आणि हेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास लढ्यामागील नवे तत्वज्ञान आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा शेती विकास लढा, त्याचे महत्व आणि यश. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर जुलै 1927 मध्ये शेतजमिनीच्या अतिविभाजनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि कायद्याने जमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी वारसा हक्क विरोधी विधेयक मांडण्यात आले होते. त्या विधेयकाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जोरदारपणे विरोध करत ठामपणे मांडले की वारसाचा हिंदू कायदा लोकांचा एक महान त्राता ठरला आहे. या कायद्याने धनदांडगेशाहीच्या निर्मितीला प्रतिबंध केला आहे. पुढे बोलताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, माझ्या मते अधिक चांगली पद्धत म्हणजे प्रमाणित क्षेत्रासाठी सहकारी शेती सुरू करणे आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या छोट्या जमिनीच्या मालकांना त्यांच्या खाजगी मालकीचे हक्क नष्ट न करता मशागतीत सहभागी होण्यास भाग पाडणे ही आहे. या पद्धतीच्या उपयुक्ततेबाबत बोलताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, जी पद्धत मी सुचवित आहे ती माझी स्वतःची पद्धत नाही, तर सध्या ती इटली, फ्रान्समध्ये प्रचलित असलेली पद्धत आहे आणि इंग्लंडच्या काही भागात ती अतिशय फायदेशीरपणे राबवण्यात येत आहे. रुमानियामध्ये अशाच प्रकारची सहकारी चळवळ देशाच्या शेतीमध्ये जवळपास क्रांतीच घडून आणत आहे. हे शक्य आहे की सहकारी शेतीमध्ये मागासलेल्या शेतीच्या त्या समस्यांचे उत्तर सापडू शकते, ज्या समस्या अकिफायतशीर जमीन आणि जमिनीचे अतिविभाजन या विवादित विषयांभोवती केंद्रित झालेल्या आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी विधिमंडळ सभागृहामध्ये आणि सभागृहाच्या बाहेर आयुष्यभर सतत लढा दिला. त्यामध्ये उपरोक्त उल्लेखित कायद्याला विरोध तर केलाच, पण त्यापुढे जाऊन खोती निर्मूलन कायदा 1937 हे विधेयक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई विधिमंडळामध्ये 17 सप्टेंबर 1937 रोजी मांडले. तसेच स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने 10 जानेवारी 1938 रोजी 28 ते 30 हजार शेतकऱ्यांचा विशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याचे नेतृत्व देखील स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केले होते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी
अनेक सभा आणि परिषदांचे आयोजन करून खोटी पद्धतीविरुद्ध लोक प्रबोधन देखील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडून आणल्याचे आपल्याला दिसून येते. सावकाराकडून शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबावे म्हणून सावकारांच्या गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1938 साली मुंबई विधिमंडळामध्ये सावकारी प्रतिबंधक विधेयकाची देखील मांडणी केलेली आहे. तर पुढे व्हाईसरायच्या कार्यकारी मंडळात मजूर मंत्री म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर शेतीसाठी पाणी व विद्युत मिळावी यासाठी इरिगेशन अँड नेव्हिगेशन कमिशन आणि सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड या प्रशासकीय संस्थांची स्थापना देखील केलेली आहे. राज्य आणि अल्पसंख्याक या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या वतीने संविधान सभेपुढे सादर करण्यात आलेल्या संविधान आराखड्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतीच्या विकासासाठी शेतीचे राष्ट्रीयकरण, विम्याचे राष्ट्रीयकरण आणि शेतमालासह शेतकऱ्याला विमा उतरवणे अनिवार्य, तसेच औद्योगिकरण करून महत्वाच्या उद्योगांच्या राष्ट्रीयकरणासह खाजगी क्षेत्राचे सह अस्तित्व असलेला राज्य समाजवादाचा आराखडा सादर केला होता. पुढे संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्य समाजवादाचे प्रभावीपणे समर्थन केल्यामुळेच भारतीय संविधानात नीती निर्देशक तत्वाचा स्वीकार करून कल्याणकारी सरकारची संकल्पना स्वीकारण्यात आल्यानेच भारतीय शेतीच्या विकासाचा मार्ग खुला झालेला आहे, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास लढ्याचे महत्व आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास लढ्याची प्रासंगिकता. वर्तमान काळामध्ये कृषी कर कमी करून महसूल वाढवण्याचा प्रश्न, अल्पभूधारणेचा प्रश्न आणि शेती उत्पन्न वाढवण्याचा प्रश्न, शेतमालास योग्य आणि हमी भाव मिळवण्याचा प्रश्न, शेतकरी व शेतमालाच्या विमा संरक्षणाचा प्रश्न, शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा प्रश्न, शेतीमाल विक्री व्यवस्थापनाचा प्रश्न, असे अनेक प्रश्न तत्कालीन स्वरूपाचेच नव्हे तर त्या प्रश्नांनी अधिकच विकराळ स्वरूप धारण केलेले आहे. याचे कारण म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष हे आहे. वर्तमान काळात देखील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार प्रासंगिक आहेत, कारण कोणत्याही सतसत विवेकबुद्धी असणाऱ्या माणसाने तर्क सुसंगतपणे विचार केला तर उपरोक्त उल्लेखित प्रश्नांसारख्या अनेक प्रश्नांवर उपाय केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास विचारांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हा एकमेव उपाय असल्याचे दिसते. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती विकास विचारांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी अशी शिफारस प्रस्तुत संशोधनामधून करण्यात येत आहे, कारण त्यातच शेतकऱ्यांसह सर्वांचेच कल्याण सामावलेले आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर डॉक्टर राणी जाधव मॅडम या आपला पेपर थोडक्यात 10 मिनिटांमध्ये सादर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. डॉक्टर राणी जाधव. बोला मॅडम, सुरुवात करा. सर्वांना माझा नमस्कार. माझा पेपर आहे बाबासाहेबांचा खोटी विरोधी शेतकरी लढा. प्रस्तावना. तर आवाज येतोय ना माझा? आवाज थोडासा ब्रेक होतोय, आवाज बघा. माझ्या पेपरचं नाव आहे बाबासाहेबांचा खोटी विरोधी शेतकरी लढा. प्रस्तावना. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या उत्थानासाठी केलेले कार्य सर्व परिचित आहे. व्यवस्थेने गुलाम केलेल्या माणसाच्या मुक्तीचा लढा त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडला. त्यामुळे दलित समाज जागा झाला आणि अत्याचाराविरुद्ध पेटून उठला. माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मागू लागला. आपल्या अस्तित्वासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देऊ लागला व आपले अस्तित्व प्रस्थापित व्यवस्थेला मान्य करण्यास त्यांनी भाग पाडले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य एवढेच नाही तर त्यांनी या देशातील अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक समस्या सोडवण्यासाठी आयुष्यभर कार्य केले. त्यांनी मांडलेले तत्वज्ञान उभारलेल्या चळवळी व समाजातील सर्व जाती जमातीच्या उत्थापनासाठी
केलेले आहे. त्यांना कोणत्याही जातीच्या, धर्माच्या किंवा राज्याच्या सीमा नव्हत्या. तर देशाच्या सर्व चळवळींशी, आंदोलनांशी, प्रश्नांशी, समाजातील सर्व घटकांशी एकरूप झालेले ते महान नेते होते. त्यांनी केलेल्या विविध क्षेत्रातील कार्यापैकी महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांच्या शोषण मुक्तीसाठी केलेले कार्य. प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकरी शोषण मुक्तीसाठी खोटी पद्धतीविरुद्ध प्रदीर्घ असा शेतकरी लढा उभारला, त्याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. संशोधनाचे उद्दिष्टे: खोटी पद्धतीविषयी माहिती घेणे, शेतकरी लढ्याची पार्श्वभूमी जाणून घेणे, शेतकऱ्यांच्या शोषण मुक्तीसाठी संशोधनाची उद्दिष्टे: संशोधनाची उद्दिष्टे खोटी. तुमचा आवाज ब्रेक होतोय, थोडस बघा, हेडफोन लावून जर आवाज व्यवस्थित येत असेल किंवा दुसऱ्या मोबाईल करता येईल. संशोधनाची उद्दिष्टे. आवाज येतोय? हो, आवाज क्लिअर येत नाही मॅडम. तुमच्याकडे दुसरा मोबाईल किंवा लॅपटॉप असेल त्याच्यावरून तुम्ही कनेक्ट होऊ शकता. बरं, एक मिनिट. वेळ लागेल. चालू द्या, चालू द्या. ठीक आहे, चालू द्या. हा ठीक आहे, चालू द्या. दुसऱ्या डिव्हाइस वरून कनेक्ट होतो पर्यंत मॅडम यावर करून ठेवा. बरं. माहितीचे विश्लेषण, खोटी पद्धती. 16व्या शतकाच्या पूर्वार्धात आदिलशहाने त्याच्या ताब्यात घेतलेल्या कोकणातील रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग इत्यादी भागामधून गावातून महसूल गोळा करण्यासाठी खोटाची नेमणूक केली होती. हॅलो सर, आवाज येतोय का? ठीक आहे, चालू द्या. ठीक आहे. तर खोट म्हणजे खोट या शब्दाचा जमीनदार आहे. ठराविक महसूल जमा करून राज्याला भरावं, त्यातील काही भाग स्वतःला ठेवा अशी रचना होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात खोटावर बंधने होती. तसेच त्यांनी वतने बंद केली होती. मात्र विशेषतः पेशवाईच्या काळात खोटांनी आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. सुलतानशाही. एका खोताकडे अनेक गावचे अधिकार असत. खोताचे हक्क वंश परंपरेने चालत असत. कुणाकडे जमीन कसण्यासाठी देताना खोत जमिनीची कबुलायत लिहून घेत. याच्यामध्ये वेठबिगारी सारखे वेठबिगारी लादणारे जाचक अटी होत्या. गरज पडली तर खोतांना कर्ज देत, परंतु व्याजाचा दर खूप जास्त असे आणि परतफेडीच्या पावत्या नसल्याने कर्जदार कधीच कर्जमुक्त होत नसत. खोतांकडे अवैध मार्गाने केंद्रीकरण झाले होते. प्रचंड अशी विषमता पसरली होती. याचे उदाहरण म्हणजे भेंडकर तालुका उरण गावच्या परिसरात एकूण 960 एकर जमिनीपैकी 700 एकर जमीन त्या गावातील सावकाराकडे होती. अशा प्रकारे अनेक सावकार कोकणातील परिसरात होते. शेतसारा, खोताचा जुलूम, सावकारी कर्ज यामुळे कुळांच्या कित्येक पिढ्यांचा कोंडमारा झालेला होता. शोषण मुक्तीसाठी शेतकऱ्यांचे संघटन आणि बाबासाहेबांचे जन आंदोलन. खोटी पद्धती आणि सावकारशाहीने त्रस्त झालेले शेतकरी त्याविरुद्ध 1905 पासून संघटित होऊ लागले. हे संघटन वाढत गेले आणि त्यातूनच कोकण प्रांत शेतकरी संघ स्थापन झाला व खोटी व सावकारीशाहीच्या विरुद्ध चळवळीला प्रारंभ झाला. या चळवळीचे नेतृत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचे सहकारी नारायण नागू पाटील, सुरबानाना टिपणीस, भाई अनंतराव चित्रे, शामराव परोळेकर अशा मान्यवरांनी केले. यांनी जन आंदोलनादरम्यान संपूर्ण कोकण प्रांत पिंजून काढला. 1905 ते 1935
परिषदेमध्ये डॉक्टर आंबेडकर त्यांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांच्या विविध सभा घेतल्या. या दरम्यान शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात आली व बहुजन समाजाच्या शोषणमुक्तीसाठी एक व्यापक चळवळ उभी राहिली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई काउन्सिलच्या सदस्यपदी निवड झाली. मुंबई काउन्सिलपदी निवड झाली. निर्वाचित सदस्य म्हणून त्यांनी 24 फेब्रुवारी 1947 रोजी विधिमंडळात अर्थसंकल्पावर आपले पहिले भाषण हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केले. 25 डिसेंबर 1927 रोजी पेण तालुक्यात भाई अनंतराव चित्रे व नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या परिषदेमध्ये मंजूर केलेल्या ठरावामध्ये खोटी पद्धत नष्ट झाली पाहिजे, जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांना व्हावी, मक्त्याने व्याज कमी करावे, कबुलायतचा नमुना बदलला पाहिजे, यासह 28 मागण्या होत्या. शेतकऱ्यांमध्ये झालेली जनजागृती आणि पेण येथील परिषदेमधील मागण्यांचा ठराव हे चरीच्या ऐतिहासिक संपाला प्रेरक ठरले. चरीचा ऐतिहासिक संप खोटीचे समोर उच्चाटन करून शेतकऱ्यांच्या शोषणमुक्तीला मोठमाती देण्यासाठी जगातील एकमेव प्रदीर्घ ठरलेला शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपाला चरी तालुका अलिबाग येथे 27 ऑक्टोबर 1933 ला प्रारंभ झाला. हा संप 1933 ते 1939 अशी 6 वर्ष चालला. खोटी आणि सावकारशाही विरुद्धच्या संपात चरी, कोपरा, कोलटेंबी, रायंदे यासह 25 गाव सहभागी झाले होते. कुळांनी जमीनदाराच्या जमिनी करावायच्या नाहीत, अन्न पिकवायचे नाही असा निर्णय घेण्यात आला. संपाच्या 16 डिसेंबर 1934 रोजी शेतकरी परिषद भाई अनंतराव चित्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या परिषदेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मुख्य मार्गदर्शक म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी बाबासाहेबांनी केलेल्या भाषणाने शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढला. सर्वसामान्य बहुजन शेतकरी शोषणाविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध पेटून उठला. जातीभेद विसरून एकत्र संघटित झाला. बाबासाहेबांनी शेतकरी मजूर पक्षाची घोषणा याच परिषदेत केली. 1935 मध्ये प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. त्यात बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाची 19 उमेदवार निवडून आले. चरीच्या शेतकरी संपाच्या परिणामातून 17 सप्टेंबर 1937 ला मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी खोटी पद्धती नष्ट करण्याचे विधेयक मांडले. तत्कालीन भारतात शेतकऱ्यांची गुलामीतून मुक्तता करण्यासाठी लोकांनी निवडून दिलेल्या कायदे मंडळात असे विधेयक मांडणारे बाबासाहेब हे पहिले लोकप्रतिनिधी होते. बाबासाहेबांची स्फूर्तिदायक भाषणे शेतकऱ्यांना आत्मभान आणि आत्मबळ देणारी होती. 16 मे 1938 रोजी झालेल्या चिपळूण येथील भाषणात त्यांनी शेतकऱ्यांना मला तुमच्यापैकी प्राईम मिनिस्टर झालेला पाहायचा आहे असे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी बेकारपणा सोडावा, खोटी विरुद्ध संघर्ष सिद्ध व्हावे, त्यांनी काठीने मारे तर तुमची काठी उचलण्याची तयारी पाहिजे. मला 80% लोकांचे राज्य हवे आहे, मुठभर पांढर पेशा श्रीमंताची नको आहे असे त्यांचे ठाम मत होते. खोटी पद्धतीचा अंत शेतकरी संपाच्या आणि मोर्चाच्या परिणामाने शासनाने तत्कालीन महसूल मंत्री मोरारजी देसाई समिती नेमली. या समितीचा अहवाल शेती वहिवाटी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आनंदाने आणि खोट्यांनी नाईलाजाने स्वीकारला. त्यामुळे 1933 साली सुरू झालेला चरीचा प्रदीर्घ संप 1939 रोजी मिटला. त्यावेळी मोरारजींनी दिलेले आश्वासन नारायण नागू पाटील यांनी मान्य केले. या प्रदीर्घ संपामुळे 1948 साली जमीन महसूल संहिता बदलली गेली. सर्वप्रथम जमीन कसणाऱ्या कायदेशीर कुळाचे नाव 7/12 इतर हक्कात नोंदवले गेले. त्यानंतर 1948 साली ज्यावेळी कुळ कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा कुळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. खोटी निर्मूलन अधिनियम 15 मे 1950 पासून लागू करण्यात आले. त्यानुसार खोटी पद्धत नष्ट झाली. अशा प्रकारे अन्यायकारक खोटी पद्धतीचा अंत झाल्याने 1,22,860 एकर जमीन मुक्त झाली व कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम 1948 नुसार कसेल त्याची जमीन हे तत्व लागू करण्यात आले. समारोप शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चिंतन करणाऱ्या, त्यासाठी चळवळी करून विचार मांडणाऱ्या बाबासाहेबांना या देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न संपवायचे होते. त्यासाठी ते सातत्याने कोकणातील शेतकऱ्यांच्या
महात्मा ज्योतिराव फुले आणि वैधानिक विद्यापीठावर शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणारे पहिले महापुरुष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न वर्तमान काळात अधिक भयंकर होत आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी बाबासाहेबांचे शेती संबंधीचे विचार आजही तितकेच उपयुक्त आहेत. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी जर आजच्या राज्यकर्त्यांनी केली तर खऱ्या अर्थाने शेतकरी शोषणमुक्त होऊन आर्थिक समानता निर्माण होईल व शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही. माझा पेपर इथे संपलेला आहे. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम. यानंतर डॉक्टर रामचंद्र गायकवाड सर हे आपला पेपर सादर करतील अशी मी त्यांना गायकवाड नाव उमेश बगाडे सर, तसेच उपस्थित सर्व पेपर सादर करणारे प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, माझ्या विषयाचं नाव आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शेती सुधारणा व खोती निर्मूलनाची चळवळ. सर आपला व्हिडिओ ऑन करा. हा सर. माझ्या विषयाचं नाव आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शेती सुधारणा व खोती निर्मूलनाची चळवळ. या विषयाला अनुसरून मी माझा निबंध जो आहे, पेपर जो आहे, या ठिकाणी सादर करणार आहे. भारतामध्ये एक अशा प्रकारची एक समज या ठिकाणी मूळ धरून लागली होती किंवा तशा प्रकारचा गैरसमज समाजामध्ये पसरवण्यात आला होता आणि त्यामुळं भारतातील शेती क्षेत्र जे आहे हे मागास शेती क्षेत्र म्हणून या ठिकाणी गणले गेलं होतं. कारण या ठिकाणची संकल्पना अशी होती की कनिष्ठ शेती, मध्यम व्यापार आणि श्रेष्ठ सरकारी नोकरी ही भावना समाजात रुजवल्यामुळं भारतीय समाजमन शेती क्षेत्राकडे या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये आकर्षित झालेलं नव्हतं आणि त्यामुळं भारतातील शेती क्षेत्राचा विकास जो आहे तो झालेला नव्हता. अशा प्रकारची मी प्रस्तावना या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा शेती क्षेत्राशी अत्यंत जवळचा संबंध या ठिकाणी राहिलेला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी हंगामी सरकारमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1942 ते 1946 या काळामध्ये सिंचन, विद्युत, कामगार या खात्याचे या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री होते आणि या मंत्रिपदाचा त्यांनी भारतातील शेती क्षेत्राचा विकास कशा पद्धतीने करता येईल यासाठीची भूमिका त्यांनी अत्यंत सक्षमपणे या ठिकाणी निभावलेली होती. म्हणून पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचं मुख्य उद्देश जो आहे शेती विकास हा या ठिकाणी ठेवला होता आणि या योजनेअंतर्गत देशामध्ये अनेक मोठमोठे सिंचन प्रकल्प असतील किंवा धरण क्षेत्र असतील हे या ठिकाणी वाढवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला होता. एकूणच भारताच्या विकास प्रक्रियेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं अनन्यसाधारण या ठिकाणी महत्व राहिलेलं आहे. त्यांनी या शेती विकासाच्या संदर्भामध्ये फक्त योजना आखून थांबले नाहीत तर त्या योजनांचा सक्षमपणे उपयोग घेता यावा म्हणून या देशातील सर्व जाती धर्मातील माणसाला पारंपरिक सामाजिक बंधनातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. आणि म्हणून या विषयाला अनुसरून मी काही उद्दिष्टे जे आहेत या विषयाच्या संदर्भात मांडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे आणि ती उद्दिष्ट समोर ठेवून मी हा विषय जो आहे, प्रबंध जो आहे, मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. तर यामध्ये शेती क्षेत्रातील धारण क्षेत्र काय आहे हे समजून घेणे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रीय लिखाण व विचार समजून घेणे, शेती क्षेत्रावर वाढत्या लोकसंख्येचा पडणारा ताण हा कसा आहे त्याचा अभ्यास करणे, भारताच्या शेती क्षेत्रातील कमी उत्पादकतेचे कारणे समजून घेणे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फक्त अस्पृश्य दलित समाजासाठीच लढे उभारले, कार्य केले हा गैरसमज या निबंधाच्या माध्यमातून पूर्णतः पुसून टाकणे आणि शेती क्षेत्रातील नेतृत्वाचा अभ्यास करणे आणि खोती पद्धतीचा अभ्यास करून त्यातील दोष समजून घेणे, शेती प्रश्नाच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकांचा अभ्यास करणे इत्यादी उद्दिष्ट जे आहेत मी या शोध निबंधाच्या माध्यमातून निश्चित केलेली आहेत. दुसरं, या ठिकाणी काही गृहीतकं मांडून ती गृहीतकं सिद्ध करण्याचा किंवा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मी केलेला आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलित समाजाच्या प्रश्नाबरोबर कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, कुल या दलितेतरांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी लढे उभारले. हे जेवढे खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे की डॉक्टर आंबेडकर हे महात्मा फुले यांच्यानंतर शेतकऱ्यांना लाभलेलं एक खूप मोठं नेतृत्व आहे. त्यांची विचारक्षमता ही दूरदृष्टी असल्यामुळे कंपनी सरकारच्या कारभारातून भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रश्न निर्माण झाले हे त्यांनी अगदी ठामपणे सांगितलं होतं. आणि हे सुद्धा मी या ठिकाणी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. भारतात शेतकऱ्यांचे प्रमाण, शेतसाऱ्याचे प्रमाण जे आहे हे शेतकऱ्यांना न पिलवणारे होते. त्याचबरोबर त्यांच्यावर शेतसाऱ्याची सक्ती या ठिकाणी होत असे आणि त्यामुळं शेतीचा विकास या ठिकाणी खुंटला होता. म्हणजे अशी काही गृहीतके या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मी केलेला आहे. प्रस्तुत विषयाची मांडणी करत असताना या विषयाचं राष्ट्रीय महत्व लक्षात घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेती सुधारणा विषयक विचार, शेती व उद्योग व्यवसायात शासनाचा हस्तक्षेप, खोती पद्धती, तिचे स्वरूप व या माध्यमातून होत असलेले कुल शेतकऱ्यांचे शोषण आणि या संदर्भात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले कार्य याचा आढावा या ठिकाणी मी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दुसरा महत्वाचं म्हणजे की या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे काही लिखाण जे आहे फक्त भारतातच नाही तर जगामध्ये ते जगविख्यात अशा प्रकारचं त्यांचं लिखाण झालेलं आहे. आणि त्यांचं हे लिखाण जे आहे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सामाजिक आर्थिक समस्याशी निगडीत असले तरी वर्तमान काळातील समस्यांची सोडवणूक कसे करावे याचे मार्गदर्शन सुद्धा त्यांच्या लिखाणातून जे आहे हे मिळत असते. प्रस्तुत इतिहासाची मांडणी करत असताना या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं शेती सुधारणा विषयक विचार जे आहेत हे अत्यंत मूलगामी अशा प्रकारचे आहेत. या विषयाला स्पर्श करीत असताना यापूर्वीच बनसोडे सरांनी काही महत्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत आणि ती पुन्हा रिपीट माझ्या या विषयामध्ये या ठिकाणी करत नाही आणि मी पुढच्या विषयाला अधिक महत्व देण्याचा प्रयत्न जो आहे तो या ठिकाणी करतोय. आणि जे काही मुद्दे यापूर्वी आलेले आहेत त्याची पुनरावृत्ती जी आहे ते मी टाळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. यामध्ये महत्वाचं म्हणजे की त्यांनी आपल्या निबंधामध्ये शेतीचं जे काही धारण क्षेत्र आहे त्या बाबतीतले जे काही समस्या आहे, वाढती लोकसंख्या, उत्पादनातील शेती उत्पादनातील अडथळे आणि किफायतशीर धारण क्षेत्र आणि शेतीतील उपलब्ध सहज भांडवल हे जे काही मुद्दे आहेत हे मुद्दे या ठिकाणी बनसोडे सरांनी या ठिकाणी मांडलेले आहेत. मी अत्यंत दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडणार आहे आणि तो म्हणजे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की उत्पादनातील कमीपणा या लहान मोठे धारण क्षेत्र जबाबदार नाहीत तर किंवा जी शेती कसण्याची समस्या नाही तर भांडवल व साधन सामग्रीचा तुटवडा ही खरी शेतीतील या ठिकाणी समस्या आहे. म्हणून या संदर्भामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतीचे धारण क्षेत्र किफायतशीर करण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ रॅग्नर नर्क्स यांच्या प्रचंड बेकारीच्या समस्येवर वाजवीपेक्षा अधिक रोजगाराची संकल्पनेला शेती क्षेत्रात सामावून घेऊन उत्पादन कसे वाढवता येईल या संदर्भात विचार करतात. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी या ठिकाणी जो काही लोकसंख्या वाढीचा जो काही प्रश्न आहे तो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करतात आणि त्या काळामध्ये सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा आग्रह या ठिकाणी धरला होता की ज्यामुळं कारण का की या लोकांच्या पुढे रोजगाराच्या संदर्भामध्ये फक्त शेती हा एकमेव आधारभूत या ठिकाणी घटक होता आणि शेती हा घटक असल्यामुळं शेतीवर या लोकसंख्येचा जो काही ताण जो आहे तो या ठिकाणी पडणार होता. आणि म्हणून या ठिकाणी रॅग्नर नर्क्स यांच्या प्रचंड बेकारीच्या समस्येवर वाजवीपेक्षा अधिक रोजगाराची संकल्पनेला शेती क्षेत्रात कसं सामावून घेता येईल आणि शेतीचं उत्पादन कसं वाढवता येईल या संदर्भामध्ये बाबासाहेब या ठिकाणी विचार करतात. आणि तसेच ते शेतीच्या क्षेत्रातील बेकार श्रम व बेकार भांडवल यातील फरक स्पष्ट करतात. आणि हे दोन घटक या ठिकाणी शेतीवर खूप काही परिणाम करत असतात. भांडवल अस्तित्वात असते परंतु श्रम जिवंत असतात. भांडवल जेव्हा उपयोगात नसते ते काही निर्माण करीत नाही. अशा वेळी या भांडवलावर देखरेख करण्यासाठी काही खर्च करावा लागत नाही. पण श्रमाच्या बाबतीत तसे नाही. श्रमाकडून काही मिळो किंवा काही उत्पन्न प्राप्त हो अथवा उत्पन्न प्राप्त न हो त्यांच्या उपभोगावर खर्च करावा लागतो. म्हणजे जो श्रम शिल्लक आहे लोकसंख्येच्या संदर्भामध्ये या श्रमावर नेहमी करता उपभोग्याच्या संदर्भामध्ये किंवा श्रमाचे जे काही गरजा आहेत
त्या गरजाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी खर्च करावा लागतो आणि म्हणून ते यातून असा निष्कर्ष काढतात की बेकार श्रम ही एक देशाची खूप मोठी सामाजिक समस्या आहे नव्हे, ते एक मोठे संकट आहे. कारण या बेकार श्रमांना टिकून ठेवण्यासाठी उत्पादनाविना खर्च करावा लागतो आणि यामुळं राष्ट्रीय उत्पन्नात कपात होत जाते. यामुळे भांडवल निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होतो. म्हणून यावर मात करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सहकार शेतीचा या ठिकाणी आग्रह या ठिकाणी धरतात आणि त्यांनी या क्षेत्राकडे अन्नधान्याचा पुरवठा, शेती क्षेत्राकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फक्त अन्नधान्याचा पुरवठा एवढ्यापुरतेच मर्यादित अर्थाने विचार करत नाहीत, तर रोजगार निर्मिती व उद्योग या भूमिकेतून ते या शेती क्षेत्राकडे पाहतात. त्यांच्या या भूमिकेकडे भारतीय जनमानसांचे लक्ष जे आहे ते आजपर्यंत गेलेच नाही. आज भारतामध्येच नव्हे तर जगामध्ये शेती क्षेत्र आज अत्यंत अनन्यसाधारण महत्व या शेती क्षेत्राला प्राप्त झालेलं आहे. म्हणून आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे मूलभूत लक्ष न दिल्यामुळे शेती क्षेत्रामध्ये आज अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्याचं कारण जर काय असेल तर वर्तमान सरकारने या शेती क्षेत्राकडे रोजगार निर्मितीचं किंवा उद्योगाचं साधन म्हणून न पाहता ते फक्त आणि फक्त उपजीविकेचं साधन म्हणून या ठिकाणी शासन शेती क्षेत्राकडे पाहते आणि त्यामुळं जास्तीत जास्त लोक ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत त्या क्षेत्राकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. ते बाबासाहेब आंबेडकरांनी तत्कालीन परिस्थितीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला होता. त्यांनी शेतकऱ्याच्या समस्याच्या संदर्भामध्ये स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज या ग्रंथामध्ये आपले विचार जे आहेत ते त्यांनी मांडलेले आहेत. त्यांच्या मते शेती हा विषय भारताचा एक महान राष्ट्रीय उद्योग आहे. प्राथमिक व्यवसायामध्ये शेती क्षेत्राचं सर्वाधिक महत्व आहे, पण शेतीच्या उत्पादकतेवर परिणाम करणारा हा एक महत्वपूर्ण घटक म्हणजे धारण क्षेत्राचा आकार होय. वर उल्लेख करण्यात आलेल्या लेखाच्या दुसऱ्या भागात त्यांनी छोट्या धारण क्षेत्राविषयीच्या दुष्परिणामांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण त्यांनी केलेलं आहे आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या धारण क्षेत्राच्या संदर्भामध्ये अनेक देशांचं उदाहरण ते देतात. इंग्लंड असेल, अमेरिका असेल, स्पेन असेल, पोर्तुगीज असेल, ब्राझील असेल, अशा देशांचे उदाहरण देऊन आपल्याकडे धारण क्षेत्र हे लहान लहान तुकड्यामध्ये कसं विभागले गेलेलं आहे आणि ती कशी समस्या निर्माण झालेली आहे त्याचं विवेचन ते अत्यंत सकल पद्धतीने या ठिकाणी करतात आणि त्यातून शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही याची काळजी ते घेण्यासाठी सरकारला सजग अशा प्रकारच्या सूचना त्या ठिकाणी करीत असतात. दुसरं महत्वाचं या ठिकाणी की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी खोती प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्यांनी अत्यंत मूलगामी स्वरूपाचे विचार जे आहेत त्यांनी मांडलेले आहेत. शेती सुधारणा संदर्भामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे प्रश्न उपस्थित केले होते त्यात किफायतशीर धारण क्षेत्र तर होतच, परंतु त्याबरोबर या ठिकाणी आताच उपस्थित केल्याप्रमाणे बेकारीचा सुद्धा प्रश्न जो आहे तो या ठिकाणी होता आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात शेती व उद्योग क्षेत्रामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप जो आहे तो वाढला पाहिजे. शेती क्षेत्र हे शासनाने ताब्यात घेतलं पाहिजे, कारण शेती हा जसा भारतात मुख्य व्यवसाय आहे तशीच ती मुख्य समस्या पण आहे. या संदर्भात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती या क्षेत्राचा अत्यंत तर्कसंगतपणे विचार केलेला होता, पण या देशातील सामाजिक विषमतेने त्यांना या शेती क्षेत्राकडे लक्ष देण्यापासून विचलित केले असेच म्हणावे लागेल. येथील सामाजिक व्यवस्थेने सामाजिक विषमतेचा किंवा अन्यायाचा प्रश्न निर्माण केला नसता तर त्यांना निश्चितच शेती क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेळ मिळाला असता, पण या देशाचं दुर्दैव असं की त्यांना या शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी वेळच मिळू दिला नाही आणि आयुष्याच्या शेवटपर्यंत सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी कार्यरत राहिले. शेती क्षेत्राच्या विकासाच्या क्षेत्रात आंबेडकरांचा एक वेगळा दृष्टिकोन होता. आर्थिक लोकशाहीचं स्वप्न साकार करण्यासाठी उद्योग व शेती क्षेत्रात शासन संस्थेच्या हस्तक्षेपाचे समर्थन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी करतात. त्यांच्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज या ग्रंथाच्या मसुद्यात या संदर्भाने ती भूमिका मांडतात. मूलभूत उद्योग आणि विमा या प्रमाणे सर्व शेती जमीन सुद्धा शासनाने स्वतःच्या ताब्यात घ्यावी अशी शिफारस ते या ठिकाणी करतात. मात्र त्यांच्याकडून ती जमीन घेतली जाईल आणि त्यांना योग्यता मोबदला जो आहे नुकसान भरपाई जी आहे ती दिली जाईल याबद्दल त्यांचा आग्रह सुद्धा राहिलेला आहे. शासनाने जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर तिचे ठराविक आकारमान भाग करून ते गावातील रहिवाशांना काही अटीवर त्यांनी देण्यात यावं अशी सुद्धा शिफारस त्यांनी या ठिकाणी केलेली होती आणि म्हणून सामुदायिक शेतीच्या अटीचा भंग करणाऱ्या व अन्य कोणत्याही प्रकारे सामुदायिक शेतीच्या तत्वांना बाधा आणणाऱ्या सभासदांना योग्य ती शिक्षा सुद्धा दिली पाहिजे. शेती उत्पादनावर शेतसारा
जमीनदारांना द्यावयाची नुकसान भरपाई व शासनाने पुरवलेला भांडवलाचा वापर यासाठी कर बसवावे लागेल, अशा प्रकारची भूमिका बाबासाहेब या ठिकाणी मांडत असतात. म्हणून या ठिकाणी त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या शेती उद्योगाच्या शासकीय हस्तक्षेपास त्यांनी शासकीय समाजवाद, स्टेट सोशलिझम असे नाव त्यांनी दिलेलं आहे. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेती संदर्भातील दृष्टिकोनाच्या प्रतिपादनावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की भारताच्या शेती समस्येवरील उपायासंबंधी त्यांची जी भूमिका जी आहे ही सतत विकसित होत गेलेली आहे. तत्कालीन परिस्थितीत भारतातील शेती कष्टाच्या संदर्भात अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे शेती ही मुक्तदायी ठरण्याऐवजी एक शोषणाचे हत्यार बनली होती. खोती पद्धती त्यापैकीची एक समस्या होती. या संदर्भातही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार करताना दिसतात. आणि म्हणून या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोकणातील शेतकरी जे आहेत खोताशी अत्यंत तीव्र स्पर्धा करीत होते, पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली खोती पद्धतीचा प्रश्न सुद्धा अधिक तीव्र स्वरूपात या ठिकाणी झालेला होता. 1929च्या चिपळूण येथील परिषदेमध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे 8 वर्षानंतर म्हणजे 17 नोव्हेंबर 1937 रोजी विधिमंडळात खोती पद्धती निर्मूलनाचे विधेयक त्यांनी सादर केले होते आणि या विधेयकात खालील बाबीचा समावेश करण्यात आलेला होता. ते या विधेयकामध्ये ही भूमिका मांडतात की या विधेयकाने खोती पद्धतीचे उच्चाटन करणे व शेतकरी व सरकार यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित करणे. खोती पद्धतीचे उच्चाटन झाल्याने खोताचे जे नुकसान होईल त्याची योग्य ती भरपाई सरकारने खोतांना करावी आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या किंवा कुळांच्या ताब्यामध्ये खोतांच्या जमिनी आहेत त्या कुळांना अथवा शेतकऱ्यांना जमीन महसूल संहितेच्या लँड रेव्हेन्यू कोड तरतुदीनुसार मालकी हक्काने देण्यात यावी. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी हे खोती विधेयक त्या विधिमंडळामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न बाबासाहेबांनी केलेला होता. आणि खोती पद्धतीच्या संदर्भात बाबासाहेबांचा अत्यंत जवळून असा संबंध जो आहे तो आलेला होता. बाबासाहेबांचा आर्थिक जेवढा सामाजिक प्रश्नाशी संबंध आलेला होता तेवढा आर्थिक प्रश्नाशी आलेला नव्हता. परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडचे 14 तळे सत्याग्रहाच्या संदर्भामध्ये महाडला जी भूमिका त्यांनी मांडत असताना त्यांनी या सत्याग्रहाच्या वेळीच त्यांनी ही भूमिका या ठिकाणी मांडली होती की जे काही खोत या ठिकाणी कुळ किंवा जे शेतीक असतात त्यांच्यावर जे काही अन्याय अत्याचार करतात त्या संदर्भात सुद्धा लढा उभारला गेला पाहिजे, लढा दिला पाहिजे, अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी मांडताना आपल्याला दिसतात. म्हणजे खोती पद्धती कोकणामध्ये कशी सुरू झाली या संदर्भामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका सुरुवात टिप्पणीस यांनी मांडलेली आहे की त्यांनी या कोकणामध्ये खोती पद्धतीला सुरुवात कशा पद्धतीने झाली हे सांगत असताना ते असं म्हणतात की कोकणातील घाटावरील काही देवरुख ब्राह्मण, परशुरामीय चित्पावन ब्राह्मण यांनी वसाहती केल्या आणि या वसाहती बसवत असताना त्यांचा कारभार चालविण्यास सुतार, लोहार, न्हावी, शिंपी, बुरुड, सोनार, कुणबी, कुलकर्णी, तांबट, कासार, वाणी, जंगम, देशपांडे, चांभार, महार, मान लागत असल्याने त्यांना गावात आणून वस्ती करायला लावीत आणि ते यांची जबाबदारी घेत त्यांच्या पोटपाण्याची व्यवस्था करीत आणि विविध जातीच्या समूहाला गाववाड्यात 18 कुंभ, आता या ज्या समूहाला ज्या आहेत 18 कुंभ असे नाव या ठिकाणी देण्यात आलेलं होतं आणि मुख्य खोत हा गावचा प्रमुख होता या ठिकाणी आणि त्याला राजा असं नाव जे आहे हे प्रदान करण्यात आलेलं होतं. म्हणजे एक प्रकारे निकृष्ट जमिनी कसण्यासाठी ज्या मध्यम पद्धतीचा अवलंब केला जात होते त्याला खोती पद्धती असं नाव या ठिकाणी देतात. म्हणजे थोडक्यामध्ये सर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या खोती पद्धतीच्या विरोधामध्ये आंदोलन उभा केलं होतं. एवढंच नाही, त्यांचे जे काही दलितेतर सहकारी होते, सुरुवात टिपणीस असतील, अनेक चित्रे असतील किंवा भास्कर गजरेकर असतील किंवा अनेक दुसरे सहकारी आहेत, यांच्या माध्यमातून या खोती पद्धतीच्या विरोधामध्ये आंदोलन करून त्यांनी या खोतांच्या जातातून किंवा या त्रासातून कुळांना मुक्त करण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी केलं होतं. या कुळांचा इतका त्रास होता की या खोतांना विचारल्याशिवाय या कुळांना कोणत्याच प्रकारची कामं म्हणजे घरची सुद्धा कामं, लग्न समारंभ असतील किंवा गावातून बाहेर जायचं असेल हे सुद्धा त्यांना करता येत नव्हतं किंवा जाता येत नव्हतं किंवा स्थलांतर करता येत नव्हतं. इतकी जाचक बंधनं होती आणि हे बाबासाहेब लक्षात कोकणामध्ये सत्याग्रह करण्याच्या संदर्भात जेव्हा आली त्यांना जेव्हाची जाणीव झाली तेव्हा या विरोधात सुद्धा त्यांनी आंदोलन त्या ठिकाणी उभा केलं होतं आणि शेवटी हे विधेयक त्यांनी मानलं होतं आणि विधेयक म्हणून त्यांनी एक ठराव करून घेतला होता की आता इथून पुढे खोतांना
कुळाकडून कोणत्याही प्रकारचा शेतसारा गोळा करता येणार नाही हे त्यांनी ठराव मंजूर करून घेतला होता आणि त्यातून त्या कुळांना स्वतःतून मुक्तता मिळवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला होता. म्हणजे थोडक्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त सामाजिक प्रश्न हाताळले नाहीत, तर त्यांनी आर्थिक सुद्धा प्रश्न हाताळून इतर जे काही दलितेतर समाज होता त्यांना सुद्धा या अन्याय अत्याचाराच्या दुखडातून मुक्त करण्याचं काम जे आहे त्यांनी केलेलं होतं. अशा प्रकारची भूमिका या ठिकाणी माझ्या या निबंधामध्ये मांडतो. मला या ठिकाणी संधी दिली त्याबद्दल मी संयोजकाचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद सर. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद सर. यानंतर या सत्राचे प्रमुख डॉक्टर उमेश बगाडे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले खोती संदर्भातले विचार 35 ते 40 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी मांडावे. शेवटचे 5 ते 10 मिनिटं आपण जर काही महत्वाची 1-2 प्रश्न जर आली तर त्याच्यासाठी आपण ते ठेवूया. तर मी आदरपूर्वक आमंत्रित करतो डॉक्टर उमेश बगाडे सर की त्यांनी आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करावे. या चर्चासत्राचे कन्व्हेनर आमची स्नेही नागार्जुन वाडेकर, या सत्राचं सूत्रसंचालन करणारे आमचे विद्यार्थी संजय खरात, तिन्ही पेपर वाचक आणि आमचे मित्र दिसत आहेत, अलोरे सर आणि सगळ्या मित्रांनो. विषय महत्वाचा आहे. तिन्ही पेपर वाचकांनी आपापल्या परीनं बाबासाहेबांच्या खोती आंदोलनातील सहभागाबद्दल आणि मुख्यतः त्यांच्या शेतीविषयक विचाराबद्दल काही मूलभूत मुद्दे मांडलेले आहेत. हे सगळे जे मुद्दे आहेत या मुद्द्यांना बाबासाहेबांच्या व्यापक तात्विक दर्शनामध्ये पाहणं गरजेचं आहे. म्हणजे बाबासाहेब शेतीचा प्रश्न कसा पाहतात हे बघण्यासाठी बाबासाहेब एकंदरीतच दर्शन काय उभं करतात आणि त्या दर्शनाच्या चौकटीमध्ये शेतीचा प्रश्न बाबासाहेब कसं समजून घेतात त्याची चर्चा फार इष्ट होईल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसाधारणरित्या कार्ल मार्क्सनं जसं वर्गीय शोषण सांगण्याचा प्रयत्न केला, उकलण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतात जे शोषण आहे, शोषण शासनाची जी स्थिती आहे ही स्थिती जाती व्यवस्थेनं बनलेली आहे. मार्क्सचे वर्गीय निकष किंवा वर्गीय नियम हे भारताला लागू नाही पडत आणि त्यामुळं भारताच्या शासन शोषणाचा उलगडा भारताच्याच संदर्भात करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी बाबासाहेबांनी जे योगदान केलं ते अत्यंत महत्वाचं आहे. बाबासाहेबांनी प्रामुख्यानं भारतातल्या जातीव्यवस्थेच्या शोषणाचं विश्लेषण करताना फार मार्मिक पातळीवरचे सूत्र सांगितलेले आहे. त्यांनी अत्यंत महत्वाचं सूत्र असं सांगितलेलं आहे की भारताची जातीव्यवस्था ही ग्रेडेड इनइक्वालिटी आहे, उतरंडीची विषमता आहे आणि ती ग्रेडेड एक्सप्लॉयटेशनची व्यवस्था आहे, म्हणजे ती उतरंडीच्या शोषणाची व्यवस्था आहे. बाबासाहेब जे म्हणतायत ते फुल्यांचं जे आकलन आहे, फुल्यांनी शेती प्रश्नाचा, जातीव्यवस्थेचा प्रश्नाचा एक तडा लावण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यापेक्षा काही अंशी वेगळा आहे. विशेष करून फुल्यांनी शूद्रातिशूद्र यांच्यामध्ये आर्थिक विग्रह पाहिला नाही. शूद्रातिशूद्रांच्या मध्ये असलेला शोषण शासनाचा संबंध जो आहे तो उकलला नाही. बाबासाहेब मात्र एक महत्वपूर्ण अशा पातळीवरचं सैद्धांतिक सूत्र घेतात, हे जे सैद्धांतिक सूत्र असं आहे की भारतातलं शोषण जे आहे ते भारतातलं शोषण हे ग्रेडेड आहे, उतरंडीयुक्त आहे, म्हणजे कुणाचं जास्त कुणाचं कमी असं होत जाणार आहे. आणि ही जी व्यवस्था आहे ही व्यवस्था फुले आणि बाबासाहेब या दोघांचंही म्हणणं आहे की ही गुलामीच्या म्हणजे कास्ट इज स्लेव्हरी, जातीच्या गुलामीच्या चौकटीमध्ये भारतातलं शोषण निर्माण झालेलं आहे. आणि भारतातली ही जी जातीव्यवस्थेची गुलामी आहे, बाबासाहेबांचं अन्य शब्द कास्ट मध्ये क्लिअर आहे, कास्ट इज स्लेव्हरी. त्याच्यामध्ये तुमचा स्वतःचे हेतू ठरवण्याबद्दलचा अधिकारच काढून घेतला जात असतो. युअर पर्पजेस ऑफ लाईफ इज गव्हर्न्ड बाय अदर्स, म्हणजे तुम्ही सुतार आहात तर सुताराचंच काम केलं पाहिजे हे सांगितलं कोणी? जातीव्यवस्थेने. म्हणजे तुमच्या जगण्याचे पर्पजेस डिराईव्ह कोण करतायत तर इतर करतायत. या अर्थानं स्लेव्हरीची व्याख्या बाबासाहेबांनी केली आहे. आणि ही गुलामी जी आहे त्या गुलामीच्या रचनेमध्ये भारतातलं शोषण कसं काम करतं याचा खुलासा हा अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणजे तुम्ही जर ग्रामीण संदर्भामध्ये दलितांचे श्रम
शेती व्यवस्थेतले श्रम अभ्यासाचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला एक विशिष्ट पातळीवरचा एका अर्थानं शोषणाचा संबंध दिसतो. हा शोषणाचा संबंध जो आहे हा संबंध गुलामीवर आधारलेला आहे. म्हणजे दलित जाती ज्या प्रकारचे श्रम शेतकरी जातींना देतात किंवा गावातल्या एकंदरीत समुदायाला देतात, त्या बदल्यामध्ये त्यांना जो मोबदला मिळतो, ज्याला बलूत मिळतात, ते बलूत हे याचकाच्या स्वरूपात घ्यावा लागतात. म्हणजे दलित श्रम करतात, महार मांग श्रम करतात, परंतु त्यांना जो मोबदला त्यांच्या श्रमाचा गाव व्यवस्थेत मिळतोय तो विषम स्वरूपामध्ये घ्यावा लागतो, याचकाच्या स्वरूपात घ्यावा लागतो. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे जुनी प्रथा, जुन्या प्रथेमध्ये दलितांना आपल्या एका अर्थानं श्रमाचा मोबदला भाकरच्या स्वरूपात घ्यावा लागायचा. आणि ही जी व्यवस्था होती ती तुमच्यापैकी बहुतेकांना माहिती, ह्याला म्हणतात महार वतनाची व्यवस्था. सगळे श्रमिक जाती जे आहेत त्या श्रमिक जाती बलुत्याच्या वतन व्यवस्थेमध्ये बांधलेल्या होत्या आणि बलुत्याच्या या वतन व्यवस्थेमध्ये त्यांचा शोषण शासनाचा जो संबंध आहे हा संबंध विषम आहे. आणि विषम नुसता शोषण संबंध नाहीये, तर तो उतरंडीच्या शोषणाचा संबंध आहे. आणि त्यामुळे काय घडतं, त्यातनं काही महत्वाची सूत्र तुमच्या समोर येताना दिसतात. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट येते की प्रामुख्यानं शेतकरी जातींची आणि शेतकरी जातींबरोबर ती दलित जातींची, सर्वात जास्त दलित जातींची जी कन्झम्पशन पॉवर आहे, म्हणजे त्यांची जी उपभोग घेण्याची शक्ती आहे. काही पेपर वाचकांनी उपभोग क्षमतेबद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी हे जरा बाबासाहेबांचं विवेचन तपासून बघावं. बाबासाहेब असं म्हणतात की जी उपभोगाची क्षमता आहे भारतातल्या शेती व्यवस्थेमध्ये किंवा भारतातल्या ग्रामीण व्यवस्थेमध्ये, भारतातल्या जाती व्यवस्थेमध्ये जे दलित आहेत त्या दलितांचं कन्झम्पशन कमी ठेवण्याची भूमिका आहे. म्हणजे दलितांनी चांगले वस्त्र घालू नये, दलितांच्या घरामध्ये तुपाचं जेवण होऊ नये, दलितांच्या एकंदरीतच मुलं शाळेत जाऊ नयेत, दलितांची घरं कौलारी असू नयेत, दलितांची वस्त्र जी आहेत ती वस्त्र ही छोटीच असली पाहिजेत, दलितांचे जे वेगवेगळे दागिने आहेत ते दागिने कमीच असले पाहिजेत. तुम्ही लक्षात घ्यायचा प्रयत्न करा, दलितांची जी कन्झम्पशन पॉवर आहे, दलितांची जी उपभोग क्षमता आहे ती कमी ठेवणं म्हणजे जगात कुठेही मेलेलं ढोर सेवन करण्याची रीत नाही, भारतातच मेलेलं ढोर उचलण्याचं आणि त्याच्या मांसावरचा अधिकार दलितांना देण्यात आलेला आहे. तुम्हाला भारतामध्ये प्रामुख्यानं दलितांची कन्झम्पशन पॉवर, दलितांची उपभोग क्षमता कमी ठेवल्याचं दिसेल. हे जातीव्यवस्थेच्या शोषणाचं खास अंग आहे. आणि ही कन्झम्पशन पॉवर लो ठेवणं, कमी ठेवणं, हे सूत्र जे आहे हे सूत्र उतरणीच्या स्वरूपात काम करतं. म्हणजे शेतकरी सुद्धा नागावलेलाच राहतो, लुटलेलाच राहतो. त्याची लूट प्रामुख्यानं तीन, म्हणजे ब्रिटिश पूर्व कालखंडात 3 जाती करत असत. एक ब्राह्मण जाती, दुसऱ्या सामंती जाती आणि तिसऱ्या व्यापारी जाती. या 3 जातींच्या मुळे त्यांचं शोषण तीव्रतम होत असे. आणि त्या तुलनेमध्ये जो महार, मातंग, चांभार किंवा बलुतदार जातींना मिळणारा वाटा आहे, या सगळ्या लोकांच्या श्रमातून जे धान्याचा ढीग, धान्याची रास शेतकऱ्याच्या खळ्यावरती उभी राहायची, त्यातला वाटा जो आहे तो विषम आहे. त्याला तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये बलुतदारी प्रथा, आणि बलुतदारी प्रथेमधला विषम वाटा हे उतरंडीच्या शोषणाची व्यवस्था आहे. हे जर तुम्ही समजून घेतलं तर मग तुमच्या लक्षात येईल की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनेक कृत्यांचा संबंध शेती व्यवस्थेशी कोणकोणत्या प्रकारे येतो. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असलं पाहिजे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1927 मध्ये जेव्हा महाडचा 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला, त्यात एक अत्यंत महत्वाचा ठराव पास करण्यात आलाय आणि तो आहे की मेलेलं ढोर आम्ही उचलणार पण नाही आणि खाणार पण नाही. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे, बाबासाहेब असं म्हणतात की हा माझा आर्थिक कार्यक्रम आहे. आता तुम्ही सगळेजण प्रश्न विचारू शकता की हा आर्थिक कार्यक्रम कसा झाला बरं? हा तर सरळ सांस्कृतिक मुद्दा दिसतोय. मेलेलं ढोर ओढणार नाहीत आणि मेलेलं मांस खाणार नाहीत. बाबासाहेब असं म्हणतात की ज्याला अशुद्ध म्हटलं जातं असं मेलेलं ढोर उचलण्याचं काम जर अन्य जाती करत असतील, उच्च जाती करायला लागतील, तर श्रमाच्या उतरंडीच्या व्यवस्थेचं जे पारंपरिक रूप आहे, ते पारंपरिक रूप जे आहे ते मोडू शकतं. आणि त्यामुळं तुम्ही हा आर्थिक कार्यक्रम म्हणून घ्या. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की बाबासाहेबांनी त्याच वेळेला
महार वतन खालसा करण्याचं विधेयक आणलेलं आहे. ते विधेयक मान्य करण्यात आलेलं नाही, हेही तुम्हाला माहिती असेल. नंतर बाबासाहेबांनी हेच विधेयक साधारणपणे 1938ला परत आणलं, तेव्हाही ते मान्य केलं गेलं नाही. नंतर खूप उशिरा 1959 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये महार वतन खालसा करण्याचा तांत्रिक उपचार जो आहे तो झाला. आपण त्याच्या खोलात जायची गरज नाही. मुद्दा काय आहे समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. बाबासाहेब जेव्हा म्हणतायत की तुम्ही महार वतन सोडलं पाहिजेत, तेव्हा महार वतनाची इनामी जमीन जी आहे ती दलितांपाशी राहिली पाहिजेत, ती महार चांभारांपाशी राहिली पाहिजेत आणि रयतावा देऊन ती त्यांच्यापाशीच ठेवली पाहिजेत, असं त्यातलं कलम आहे. आता हे बाबासाहेब जेव्हा करतायत तेव्हाच एक महत्वाचा मुद्दा पुढे येतो की बाबासाहेब असं म्हणतायत की ही दलितांची गुलामी आहे. चार्टर ऑफ स्लेव्हरी असा शब्द महार वतनाला बाबासाहेबांनी वापरलेला आहे. आणि त्या महार वतनामध्ये फक्त महार शब्द जरी असला तरी देखील त्यात अन्य जाती म्हणजे चांभार, मांग या जाती अनुस्यूत आहेत, असंही त्यामध्ये याच्यामध्ये त्या ठरावामध्ये त्या विधेयकामध्ये त्याचं तर शब्दाची रचना केली गेली आहे. आता मुद्दा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा की ही जातीची गुलामी जेव्हा बाबासाहेब नाकारत होते तेव्हाच बाबासाहेबांच्याकडं हे मुद्दे, शेतीच्या शोषणाचे मुद्दे बाबासाहेबांच्याकडे आलेले होते. 1920 पासून किंवा त्याच्या आधीपासून बाबासोबोले नावाचे सत्यशोधक एका अर्थाने चळवळीचे एक महत्वाचे नेते कोकणामधल्या खोटी विरोधामध्ये आंदोलन करत होते आणि त्यांचा आणि बाबासाहेबांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. बाबासाहेब बोलेंचं चरित्र धनंजयकरांनी लिहिलेलं वाचा किंवा तुम्ही नंतरच्या कालखंडात सुद्धा जे औरंगाबादचे आहेत त्यांनी पीपल एज्युकेशन सोसायटी मधली बाबासाहेबांची छायाचित्र पाहिली तर त्या छायाचित्रामध्ये एक अत्यंत किडकिडीत असे वृद्धग्रस्त बाबासाहेबांच्या मांडीवर बसलेले दिसतात. हे ग्रस्त बाबासाहेब बोले आहेत. बाबासाहेब बोले आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फार जवळचा निकटचा संबंध होता. त्यांनी खोतीच्या प्रश्नाच्या संबंधामध्ये लढाई करण्याबद्दल बाबासाहेबांना सुचवलं होतं. त्याच वेळेला 27ला महाडच्या एकंदरीतच या संपूर्ण आंदोलनाच्या वेळेला अनेक शेतकरी नेते हे बाबासाहेबांना भेटले होते आणि या प्रश्नाबद्दल, खोतीच्या प्रश्नाबद्दल बाबासाहेबांशी त्यांनी चर्चा केली होती. बाबासाहेबांनी खोतीचा प्रश्न हा 1929 मध्ये हाती घेतला. म्हणजे त्यापूर्वी त्यांनी घेतला नाही अशातला मुद्दा नाही. ते शेतकऱ्यांच्या नेत्यांबरोबर ते शेतकऱ्यांच्यावरती बोलत होते, परंतु कोकणामध्ये खोती व्यवस्था नष्ट केली पाहिजेत याचं एक भाषण त्यांनी केलं. ते भाषण बहिष्कृत भारतमध्ये छापलेलं आहे. बाबासाहेबांचं बहिष्कृत भारतमध्ये छापलेलं हे भाषण हे बाबासाहेबांचा तात्विक दृष्टिकोन स्पष्ट करणार आहेत. बाबासाहेब असं म्हणतात की खोती शोषण हे प्रामुख्यानं जातीच्या गुलामीवर आधारलेलं आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाशी सन्मान जसं दलितांच्या गुलामीमध्ये आहे, दलितांच्या गुलामीमध्ये दलितांना कोणताही सन्मान नाही, त्यांचा अपमान आहे. दास्य आणि अपमान याचा एक संबंध जो आहे तो संबंध जातीच्या गुलामीत आहे आणि तसाच संबंध हा शेतकऱ्यांच्या खोतीतल्या गुलामीत आहे. हे बाबासाहेब आंबेडकर त्या भाषणात म्हणतात. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या भाषणात मांडलेले विचार अत्यंत मूलगामी आहेत. तुमच्यापैकी बहुतेकांनी त्याचं वाचन करायला हवं की बाबासाहेब खोतीचा प्रश्न कशा प्रकारे समजून घेत आहे आणि खोतीचा विग्रह, खोतीमधला संघर्ष कसा एका अर्थानं पुढे आणतायत. यात बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन आहे तो मार्क्सवादी दृष्टिकोनापेक्षा फार भिन्न आहे. मार्क्सवादी दृष्टिकोन जो आहे तो वर्ग पाहतोय, बाबासाहेब आंबेडकर जाती पाहतायत. कारण बाबासाहेब आंबेडकरांचं आकलन असं आहे की भारतामधलं शेतीचं शोषण जातीच्या रचनेत होतं, ते वर्गाच्या रचनेत होत नाही. म्हणजे तुमच्यापैकी बहुतेकांना हे समजून घेता येऊ शकतं की प्रामुख्यानं जी जातीची गुलामी आहे ती जातीची गुलामी वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपात काम करते. आणि त्याच्यामध्ये काय वैशिष्ट्य असतं उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर जातीच्या गुलामीमध्ये प्रामुख्यानं निम्न जातींना, शूद्र जातींना अवलंबित करण्यात येतं, डिपेंडंट बनवण्यात येतं आणि त्यांना अवलंबित बनून त्यांचं शोषण करण्यात येतं. तुम्ही जर एका अर्थानं शेतकऱ्याचं शोषण पाहिलं तर शेतकऱ्याच्या शोषणामध्ये काही महत्वाची सूत्र तुम्हाला दिसतात. तो धर्मभोळा असतो, तो अक्षरभोळा असतो.
आणि जेव्हा तो शेतमाल बाजारात आणतो तेव्हा तो विकण्यासंबंधात सुद्धा अवलंबित असतो. जेव्हा तो शेती कसायला येतो तेव्हा त्याच्याकडं कर्ज भांडवल नसल्या कारणामुळे कर्जासाठी तो अवलंबून असतो. तो शेतमाल तयार केल्यानंतर अवलंबित असतो. ही जी शोषित जातींची अवलंबितता जाती व्यवस्थेमध्ये कॉन्स्टिट्यूट होते, जाती व्यवस्थेमध्ये उभी राहते, ते जातीच्या शोषणाचं मूलगामी सूत्र आहे असं बाबासाहेब कटाक्षानं सांगतायत. आणि मग तुम्हाला दिसतं की बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यामध्ये हा खोत, तुमची वस्त्र कशी असावीत, म्हणजे कुणब्याच्या बाईनं गुडघ्याखाली जर नऊवारी लुगडं नेसलं तर ते नऊवारी लुगडं नेसलेलं हे खोताला सहन होत नाही. आणि हा विग्रह वेगवेगळ्या पातळीवर समजून घेता येऊ शकतो. प्रामुख्यानं तुमच्यापैकी काही लोकांना माहिती असेल की कोकणामधले खोत जे आहेत ते खोत प्रामुख्यानं कोकणस्थ ब्राह्मण जातीतून आलेले सर्वाधिक होते. त्याच्या खालोखाल काही मराठा पण होते, मुसलमान पण होते, कुलाबा किंवा आताचा रायगड जिल्ह्याच्या भागामधले काही जे आहेत ते पारशी होते, काही एका अर्थानं जैन होते, काही मारवाडी होते. असे वेगवेगळ्या जातीचे खोत होते. पण याच्यामध्ये बहुलता जी होती ती बहुलता ब्राह्मण खोतांची होती. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे ती अशी आहे की सामान्यतः कुळांना शेत जमिनीच्या मालकीचा अधिकारच नव्हता. ही सगळी जमिनी ज्या होत्या या जमिनी प्रामुख्यानं खोतांच्या हातात होत्या. आणि ज्या जमिनी शेतकऱ्याच्या मालकीच्या होत्या ते खोत कर्जदार सावकार असल्या कारणामुळं खोतांकडे त्यांनी कर्ज घेतल्या कारणामुळं कालांतरानं त्यांच्या जमिनी परत खोतांकडे जमा झालेल्या आहेत. खोतांनी ते हस्तांतरित करून घेतलेले आहेत. म्हणजे तुमच्यापैकी लक्षात असं येईल की ते म्हणजे ब्राह्मण हे, तुम्हाला सगळ्यांना कदाचित राजसन्यास नावाचं नाटक माहिती असेल. त्या राजसन्यास नावाच्या नाटकामध्ये या कारकुनांसाठी, ब्राह्मण कारकुनांसाठी जो शब्द वापरला तो आहे कलम कसाई हा शब्द. महात्मा फुल्यांनी सुद्धा या कारकुनांच्या अशा एका अर्थानं हिंसक वृत्तीबद्दल जोरदार एका अर्थानं टीका केलेली आहे. हे जे लोक आहेत हे लोक हे मुख्यतः या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी ज्या आहेत त्या जमिनी या मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरित करून आपल्या हातामध्ये केंद्रित करून घेतल्या होत्या. त्यामुळं कुणब्यांपासून त्याचा उल्लेख केला, कुणबी, भंडारी, त्यानंतर आगरी, महार अशा शेतकरी शेतीश्रमामध्ये असलेल्या ज्या जाती आहेत त्या सर्व जातींचं निर्मम शोषण हे तिथं केलं जात होतं. आता मुद्दा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी महार वतन खालसा करण्याची भूमिका घेतली आणि दलितांनी मोठ्या प्रमाणात महार वतन सोडायचा निर्णय घेतला तेव्हा कोकणामध्ये महारांच्या वरती किंवा दलितांवरती हल्ले करण्यामध्ये हे कुणबी शेतकरी आघाडीवरती होते. हे एका अर्थानं उच्च सवर्ण म्हटले जाणारे आघाडीवरती. यात एक महत्वपूर्ण मुद्दा तुमच्यापैकी सगळ्यांनी समजून घेणं गरजेचं आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांना फुल्यांपेक्षा वेगळी दृष्टी आहे. म्हणजे महात्मा फुले शूद्रातिशूद्र एका संकल्पनेत पाहतायत, बाबासाहेब आंबेडकर सवर्ण अवर्ण विग्रह पाहतायत. बाबासाहेब विग्रहाचं स्वरूप जे आहे कसं बहुमुखी आहे. भारतामध्ये ब्राह्मण ब्राह्मणेतर असा कसा विग्रह काम करतो, भारतामध्ये जाती जातींमध्ये विग्रह कसा काम करतो, माळी मराठा, धनगर मराठा किंवा वंजारी मराठा असे वेगवेगळे विग्रह कसे काम करतात, जाती जातींमध्ये कसे विग्रह काम करतात, याचं गत्यात्मकता, याचं डायलेक्टिक्स बाबासाहेब सांगतात. ते मूलगामी आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची तिसरी गोष्ट बाबासाहेब या खोटी शोषणाच्या स्वरूपात सांगतात आणि तो फार कळीचा मुद्दा आहे. म्हणजे 3 मुद्दे बाबासाहेब सांगतात. एक म्हणजे जातीच्या उतरंडीच्या शोषणाचं स्वरूप, दुसरं ते सांगतात की भारतामध्ये जातीचा विग्रह कसा काम करतो, तुमच्या मनामध्ये तुमच्या जाणीवेमध्ये जातीचा लढा, जातीचा संघर्ष कसा आकार घेतो या संबंधात ते विवेचन करताना तिसरी महत्वपूर्ण गोष्ट ते सांगतात ती कोणत्याही मार्क्सवादी विचारवंतापेक्षा खूप पुढची आहे. तत्कालीन कालखंडातल्या मार्क्सवादी विचारवंतांना याचा पाचपोचही नव्हता, याची जाणच नव्हती. ते बाबासाहेब सांगतात. ते म्हणतात साम्राज्यवादाचं शोषण हे केवळ एक विशिष्ट प्रकारचं देश आहे की जो आपल्या भारतावरती एका अर्थानं आर्थिक आधिपत्य लागतो आणि एक विषम प्रकारचा एका अर्थानं व्यापार करतो. त्या विषम व्यापारातून आपलं धन जे आहे ते काढून घेतो. अशा स्वरूपात बघता येणार नाही. भारतातलं साम्राज्यवादी शोषण
हे जातीच्या पायावर चालतं. म्हणजे तुमच्यापैकी लोकांना लक्षात असलं पाहिजे ते म्हणजे शेतकऱ्याला लुबाडल्याशिवाय खोताच्या हाती पैसा येत नाही आणि खोताच्या हाती पैसा आल्याशिवाय त्याचं शोषण जे आहे ते शोषण हे वसाहतवादी सरकारला करता येत नाही. त्यामुळं धन जे आहे ते धन जाती उतरंडीच्या शोषण चौकटीमध्ये जर गती नव्हती, इफिशियंट आहे. वसाहतवाद्यांनी भारतातल्या जाती व्यवस्थेला समर्थन केलं, त्याचं मुख्य कारण आहे ते म्हणजे भारतातल्या श्रमिकाची लूट, निर्मम लूट ही जाती व्यवस्था करत होती आणि वसाहतवादी सत्तेकडं जे सरप्लस आहे, जे वरकड आहे ते वरकड मिळू शकत होतं. म्हणून समजून घ्यायचा प्रयत्न करा की साम्राज्यवाद जो आहे तो जातीच्या पायावरती शोषण करतो असं बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं आहे. आणि हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करा की बाबासाहेब काय म्हणतायत हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. एक ड्रेन थिअरी जी आहे ती ड्रेन थिअरी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जी दादाभाई नौरोजी मांडतायत आणि ते असं म्हणतायत की ब्रिटिशांनी जे भारतातलं धन काढून नेलं त्यामुळं भारताचा विकास मंदावला आणि भारताचा विकास मंदावला म्हणून भारताचा अधिक लूट झाली. त्यांनी जे गणित दिले ते गणित फार प्रोग्रेसिव्ह आहे. दादाभाई नौरोजींनी जे गणित मांडलं ते वसाहतवाद्यांना मान्य होत नसेल, पण तो एक महत्वाची गोष्ट आहे की जर हा महसूल त्यांनी काढून घेतला नाही तर काय होतं, महसूल काढून घेतल्यामुळं काय होतं तर शेतकऱ्यांच्या पाशी किंवा एका अर्थानं सामान्य तर एका अर्थानं जमीन कसणाऱ्याच्या पाशी धन नसतं आणि त्यामुळं त्याला शेतीमध्ये अधिक पैसा गुंतवता येत नाही. आता ही जी वसाहतवादाच्या शोषणाची चौकट आहे याच्यावरती बाबासाहेबांनी बोट ठेवलेलं आहे. प्रोव्हिन्शियल इकॉनॉमी बद्दल बाबासाहेबांनी जे लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी हा मुद्दा प्रकर्षानं मांडलेला आहे की ब्रिटिशांची जी महसूल व्यवस्था आहे त्या महसूल व्यवस्थेमुळं जे मोठ्या प्रमाणात कर जो आकारणी होते ती कर आकारणी भारतातल्या शेतीच्या एका अर्थानं विकासाच्या अडथळा बनते आहे. अत्यंत मार्मिक असं बाबासाहेबांचं म्हणणं आहे. आणि भारतामधल्या शेतकऱ्यांपाशी शेतीमध्ये गुंतवण्यासाठी धन का नाही याचा मुद्दा तुमच्यापैकी बहुतेकांना माहिती असला पाहिजे. भारतातला शेतकरी जातीमुळे अवलंबित आहे आणि त्यामुळं वित्तीय दृष्ट्या आर्थिक दृष्ट्या तो अवलंबित नसेल तर त्याचं शोषणच करता येत नाही. त्यामुळे शेती व्यवस्था ही कर्जबाजारी झाल्याशिवाय आणि कर्जबाजाराच्या विळख्यात सापडल्याशिवाय शोषण नाही. ही सगळी शेतकरी जनता दलितांपासून कुणब्यांपर्यंत सगळी शेतकरी जनता धर्माच्या भोळेपणामध्ये अडकल्याशिवाय तिचं शोषण नाही. आणि म्हणून तुमच्यापैकी बहुतेकांना लक्षात आला असेल तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे बाबासाहेबांचं शेती व्यवस्थेच्या संबंधातलं आकलन जे आहे ते विग्रहाच्या पातळीवरती 3 गोष्टींच्या समोर उभं राहत आहे. 3 एका अर्थानं सत्तांच्या समोर उभं राहत आहे. त्यातली एक सत्ता जी आहे ती साम्राज्यवाद आहे, ब्रिटिशांचं धोरण आहे. म्हणजे बाबासाहेबांचा शेतकरी संघर्ष जो आहे कोकणामधला हा कोकणातला शेतकरी संघर्ष हा वसाहतवादाच्या शोषण व्यवस्थेविरुद्ध उभा आहे. दुसरी महत्वपूर्ण गोष्ट तुम्ही समजून घेतली पाहिजेत की बाबासाहेबांचा संघर्ष जो आहे तो भारतातल्या प्रामुख्यानं जाती व्यवस्थेच्या चौकटीत धुर्णत्व करणाऱ्या ज्या जाती आहेत, शोषण शासनाचं वरकड हिरावणाऱ्या ज्या जाती आहेत त्या वरकड हिरावणाऱ्या जातींच्या विरोधामध्ये बाबासाहेबांचा संघर्ष आहे. आणि तो मुद्दा समजून घ्या की भारतातला विग्रह, भारतातला शेतीचा विग्रह बहुपिढी आहे आणि त्या बहुपिढी विग्रहामध्ये प्रामुख्यानं जमीन मालकी जी आहे ती जमीन मालकी वसाहतवादाच्या कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये धनदांडग्या अशा जातींकडं, विशेष करून मारवाडी मनिया, विशेष करून ब्राह्मण, विशेष करून एका अर्थानं काही विशिष्ट पातळीवरती व्यापारी जाती यांच्या ताब्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वसाहत कालखंडामध्ये शेतीचं हस्तांतरण झालेलं आहे. आणि त्यामुळं ह्या बहुतांश महाराष्ट्राच्या भागामध्ये उदाहरण सांगायचं तर इकडच्या भागामध्ये आणि तेही तुमच्यापैकी माहिती असलं पाहिजे की विदर्भामध्ये मालगुजारी होती आणि मालगुजारीच्या विरोधात सुद्धा बाबासाहेब संघर्ष करत होते. म्हणजे कोकणातल्या खोतीच्या विरोधातच नव्हे तर त्यांचं व्यापक भान आहे
आणि त्या व्यापक भानामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ते सांगतात ती म्हणजे जाती व्यवस्थेमध्ये फोर्स लेबर वेठ बिगारी कशी काम करते. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जेव्हा वेठ बिगारीची स्थिती येते तेव्हा त्याचा सगळ्यात मोठा हल्ला वेठ बिगारीच्या श्रमातून लूट करण्याचा सगळ्यात मोठा एका अर्थानं टोला जो आहे तो टोला दलितांना भोगावा लागतो. तुम्ही जर सर्वसाधारणरित्या भारतातल्या वेठ बिगारीच्या श्रम करणाऱ्या जाती पाहिल्यात, मग त्या ब्रिटिश काळातल्या असू किंवा ब्रिटिश काळानंतरच्या असू, अजून सुद्धा काही काही ठिकाणी तुम्हाला वेठ बिगारीचे एका अर्थानं अवशेष पाहायला मिळतात. वेठ बिगारीच्या प्रथा या न त्या स्वरूपामध्ये भारतातल्या वेगवेगळ्या भागात पाहायला मिळतात. हे जर तुम्ही समजून घेतलं तर त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं दलित जातींवरती वेठीचे श्रम जास्तीत जास्त लादले गेलेले आहेत. कोकणातला जो दलित आहे तो वेठीच्या श्रमानं दबलेला आहे आणि सर्वाधिक वेठीचे श्रम जे आहे ते त्याला भोगावे लागतात. आणि त्याशिवाय अन्य जातींना सुद्धा आर्थिक पातळीवरती विठीचे श्रम भोगावे लागतात. उदाहरणार्थ आदिवासी जाती आहेत, त्या आदिवासी जातींना सुद्धा विठीचे श्रम हे करावे लागत होते. म्हणजे लग्न, आपल्या लग्नाच्या साठी म्हणून जो खर्च आपल्या एका गावातल्या आपल्या सगळ्या नातेवाईकांना किंवा आपल्या टोळीतल्या सगळ्या नातेवाईकांना जेवायला घालण्यासाठी म्हणून तो जो कर्ज घ्यायचा, त्या कर्जामध्ये तो स्वतः मजूर म्हणून विकला जायचा, फोर्स लेबर मध्ये त्याचं रूपांतर व्हायचं. याच्या अनेक कथा तुम्हाला अभ्यासता येऊ शकतील. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बाबासाहेब आयडेंटिफाय करतायत ती म्हणजे या शेती शोषणामध्ये शोषणाच्या जुलमी पद्धती ज्या आहेत त्या, ज्याला आपण इनह्युमन स्लेव्हरी म्हणतो, ही अमानुष स्लेव्हरी म्हणतो, त्या अमानुष स्लेव्हरीच्या पद्धती या खोटी व्यवस्थेच्या मध्ये कशा चालू आहेत आणि त्या विरोधामध्ये आपण कसा संघर्ष केला पाहिजे याचंही भान तुम्हाला बाबासाहेबांच्या एकंदरीत मांडणीमध्ये दिसतं. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा समजून घेण्याची गरज आहे की बाबासाहेब जेव्हा असं म्हणाले की तुम्ही मेलेलं ढोर उचलायचं पण नाही आणि मेलेलं ढोर खायचं पण नाही, म्हणजे महार बटन सोडायचं, तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणता पर्याय दिलाय तोही समजून घ्या. बाबासाहेब असं म्हणतात की दोनच असे व्यवसाय आहेत की ज्या व्यवसायांना जाती चिकटलेल्या नाही. म्हणजे दलितांनी जर एका अर्थानं उत्थान करायचं असेल तर दलितांच्या उत्थानासाठी त्यांनी जातीत अडकलेल्या श्रमातून स्वतःला मुक्त केलं पाहिजे. आणि जर त्यांना जातीत अडकायचं नसेल तर श्रम त्यांना उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे पांढरपेशे व्यवसाय आणि दुसरं म्हणजे शेती. आणि तुम्हाला लक्षात असेल की 1927 नंतर दलितांच्या जमिनीच्या मागण्या पुढे येताना दिसतात की दलितांना गायनांची जमीन द्यावी, दलितांना जंगल जमीन द्यावी, दलितांना पडीक जमीन द्यावी. हे संघर्ष जे आहेत ते संघर्ष यानंतर येताना दिसतात. भारतात यापूर्वी दलितांनी जमीन मागण्यासाठी संघर्ष केले नाहीत आणि त्याचं कारणही आहे की जाती व्यवस्थेनं त्यांना शेतीचा एका अर्थानं व्यवसाय करण्याची मुभास दिलेली नव्हती. शेतीचे श्रम ते करत असत, पण शेतकरी म्हणून मांगांमध्ये एक अशी श्रद्धा म्हणा किंवा असा एक अंधविश्वास होता, तसा तो अन्य जातींमध्ये पण असेल की आपल्याला शेती धार्जिनच नाही, मांग शेती करू शकणार नाहीत, मांग शेती केली तर मांगाला शेती झेपणारच नाही, अशा प्रकारचा अंधविश्वास मांगांमध्ये आतापर्यंत होता. तुम्ही जर रसेल हिरालचं पुस्तक काढलं तर त्या पुस्तकामध्ये मांगांच्या विषयी ते टिप्पण लिहिले, त्या टिपणात नोंदवलेलं आहे की अशा अशा प्रकारची अंधश्रद्धा ही मांगांमध्ये आहे, मांग जाती म्हणजे मातंग जातीमध्ये आहे. अशा प्रकारचं टिप्पण तुम्हाला तिथं आढळतं. म्हणजे या जातीव्यवस्थेनं जी काही विशिष्ट प्रकारची रचना उभी केली आहे ती मानसिक गुलामीची आहे, ती सामाजिक गुलामीची आहे, ती सांस्कृतिक गुलामीची आहे. आणि त्यामध्ये खोटीचा प्रश्न या ब्राह्मणवादानं उभ्या केलेल्या गुलामीचा प्रश्न म्हणून बाबासाहेब उभा करतायत. आणि बाबासाहेबांची भाषणं, बाबासाहेबांचं आंदोलन हे किती प्रभावी आहे याच्याबद्दलची तुम्हाला उदाहरणं दिली तर तुम्ही सगळेजण चकित व्हाल. बाबासाहेबांच्या सभा काळात गांधींच्याही सभा 10,000 लोक जमत नसत. कोकणामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सभेला 10,000 लोकांपेक्षा जास्त लोक जमा होत असत. आणि संपूर्ण नारायण नागू पाटील हे रायगड मधले महत्वाचे नेते होते, सत्यशोधक चळवळीतले नेते होते, फुल्यांचे अनुयायी होते. बाकीचे उल्लेख केले, ज्या अनेक नेत्यांचे उल्लेख केले त्याच्यामध्ये अनेक नेते आहेत की जे स्थानिक पातळीवरती काम करणारे आहेत, काही वरच्या पातळीवरती काम करणारे चित्रे आहेत.
टिपणीस आहेत हे वरच्या पातळीवर काम करायचे, जाधव आहेत ते खालच्या पातळीवरती काम, संभाजी गायकवाड आहेत ते खालच्या पातळीवरती काम करायचे, स्थानिक पातळीवरती काम करायचे. असे अनेक नेते कुणबी जातीमधले, भंडारी जातीमधले, आगरी जातीमधले, महार जातीमधले हे वेगवेगळ्या नेत्यांनी बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली हा संघर्ष उभा केलाय. हा संघर्ष जो आहे हा संघर्ष सुरुवातीच्या कालखंडात शेतकरी संघ या स्वरूपात उभा राहिला. साधारणतः 1929 नंतर बाबासाहेबांच्या या भाषणात फार इंटरेस्टिंग उल्लेख आहे आणि मार्क्सवादावरती कटाक्ष या भाषणामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं 1929चं जे भाषण झालंय त्या भाषणामध्ये त्यांनी महत्वाचा कटाक्ष टाकलाय. त्या कालखंडामध्ये कम्युनिस्ट पक्ष जो आहे त्या कम्युनिस्ट पक्षावरती बंदी होती. 1925 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. तुम्हाला माहिती असेल कानपूर कॉन्स्पिरसी केस तयार झाली आणि कानपूर कॉन्स्पिरसी केस नंतर कम्युनिस्ट पक्षावरती विरत खटला, कानपूर कॉन्स्पिरसी केस या सगळ्या गोष्टींच्या नंतर कम्युनिस्ट पक्षावरती बंदी आली. कम्युनिस्ट पक्षानं पीपल्स वर्कर्स पार्टी नावाची संघटना स्थापन केली. ही शेतकऱ्यांच्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधासाठी काम करणारी म्हणून पीपल्स अँड वर्कर्स पार्टी म्हणजे पिझंट्स अँड वर्कर्स पार्टी ही स्थापन केली. आणि पिझंट्स अँड वर्कर पार्टीनं हा खोतीचा प्रश्न घ्यायला पाहिजे असं मत बाबासाहेब 1929च्या त्यांच्या भाषणात सांगतायत. म्हणजे बाबासाहेबांचं लक्ष आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पातळीवर ते कोणकोणते पक्ष काय काय करतात त्याच्यावर किती बारकाईचं आहे. आणि त्यांनी कटाक्षानं सांगितलं की तुम्ही काय तुमचं उद्योग काय आहे की तुम्ही जर शेतकऱ्यांचा कामगारांचा पक्ष म्हणून जर उभे राहत असाल तर तुम्ही इथं खोतीच्या रणांगणात का नाही. मग बाबासाहेबांनी शेतकरी संघाची स्थापना केली. त्यात तुम्हाला सांगितलं नारायण नागू पाटील आहेत, चित्रे आहेत, बाकी सगळे आहेत आणि त्यांनी शेतकरी संघ म्हणून काम केलेलं आहे. आणि म्हणून समजून घ्यायचा प्रयत्न करा की त्या कोकणामधल्या लढ्याला व्यापक स्वरूप यासाठी होतं की तो स्थानिक पातळीवरती पण लढा होता आणि तो केंद्रीय पातळीवरती पण लढा होता. कोकणातल्या केंद्रीय लढ्याचे जे नेते होते ते बाबासाहेब होते आणि स्थानिक पातळीवरती सगळ्या एका अर्थानं जातींमधले छोटे मोठे नेते जे आहेत ते छोटे मोठे नेते एकत्र येऊन हा लढा करत होते. बाबासाहेबांनी हा लढा जो आहे हा लढा याला वर्गीय रूप द्यायचा प्रयत्न केला. आणि फार महत्वाची गोष्ट बाबासाहेब या सर्व भाषणांमध्ये बोलत असत. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेत महार शेतकरी आहेत, तुम्हाला माहिती असल्याप्रमाणे भंडारी आहेत, आगरी आहेत, कुणबी आहेत. त्यांना ते सांगत असत की तुमची एकच जात, तुमची सगळ्यांची एकच जात कुळ आणि तुम्हाला कुळ म्हणून लढायचं आहे. तुम्हाला तुमच्या शेतजमिनी तुमच्या मालकीच्या करून घ्यायच्या आहेत आणि त्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकर खटाटोप करत होते. आणि तो पूर्ण लढा जो आहे तो लढा सुरुवातीपासून सुरू झाला. साधारणपणे 21-22 पासून तुम्हाला या प्रकारचे दिसतील शेतकरी जे नेते आहेत ते शेतकरी नेते मुख्यतः खोतांच्या विरोधामध्ये भूमिका घ्यायला लागले. उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर काही गावांमध्ये जे खोत असत त्या खोतांची सत्ता सगळ्या कुटुंबावर चालायची. जाती पंचायतीवर चालायची. म्हणजे जाती पंचायतीवरती सुद्धा कुणाचा शेवटचा शब्द असायचा खोताचा. खोतानं सांगितलं अमुक जाती पंचायतीनं खोतानं सांगितलं अमुक निर्णय घ्या तसा निर्णय व्हायचा. म्हणजे पूर्णतः अधीनता पूर्णतः गुलामी होती. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट घडली की आमच्या जातीमधल्या निर्णयाबद्दल आमच्या जात पंचायतीच्या निर्णयामध्ये या खोतांना हस्तक्षेप करता कामा नये. वेगवेगळ्या जातीच्या परिघामध्ये खोतांच्या सत्तेला अटकाव करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. खोत त्या पालीमोड नावाची पद्धत होती. पालीमोड नावाची पद्धत लुटण्याच्या इतक्या अनंत तऱ्हा आहेत, शोषणाच्या गुलामीच्या अनंत तऱ्हा आहेत. त्यामध्ये पालीमोड पद्धत आहे. काय व्हायचं नॉर्मली की जेव्हा सुगी असायची तेव्हा शेतकरी जे आहेत ते शेतकरी सुगी झाल्यानंतर जो उदाहरणार्थ कोकणामध्ये भात तयार व्हायचा तर भात ज्या सर्वसाधारणपणे कमीत कमी किमतीला जे त्यांनी कर्ज काढलं असायचं खोताकडून त्या खोताला विकून रिकामा करायचे किंवा ते सगळं खोत हा त्याच्या एका अर्थानं कर्जाचा भाग म्हणून काढून घ्यायचा. मग साधारणतः त्यांना जे पुरायचं ते पुरायचं साधारणपणे मार्च महिन्यात. मार्च एप्रिल मे किंवा कधी कधी एप्रिल मे या किंवा कधी कधी जून जुलै ऑगस्ट या महिन्यामध्ये त्यांच्यापाशी पैसेच नसतात. विशेषतः जेव्हा मान्सून यायचा आणि मान्सून मध्ये लागवड करायची असेल तेव्हा त्यांच्यापाशी कोणत्याही प्रकारे खाण्यासाठी घरामध्ये अन्नधान्य नसायचं. त्यामुळे ते काय करायचे तर ते खोताकडे जायचे आणि खोताकडनं ते धान्य घ्यायचे आणि त्या धान्यावरती
ते गुजराण करायचे. आणि नंतर जेव्हा सुगी व्हायची आणि धान्य यायचं तेव्हा त्याचा परतावा करायचा. त्यांनी घेतलेला धान्याचं कर्ज आणि त्यांनी परत धान्याचं कर्ज करण्याला पालीमोड पद्धत असं म्हणतात. या पालीमोड पद्धतीमध्ये जवळजवळ त्यांनी जे कर्ज घेतलेलं धान्य असे त्याच्या दुप्पट पातळीवरती, दीडपट पातळीवरती परत करावं लागायचं. का तर जेव्हा आम्ही तुम्हाला कर्ज दिलं तेव्हा जे धान्य आहे ते धान्य हे वाळलेलं होतं आणि तुम्ही जेव्हा धान्य काढलं तेव्हा ते वाळलेलं नव्हतं पुरेसं आणि त्यामुळे तुम्ही आम्हाला परत करायचं असेल तर ते इतक्या निकषांमध्ये परत केलं पाहिजेत आणि ते निकष हे खूप ठरवायचे. आणि पालीमोड पद्धतीमध्ये दुप्पट म्हणजे तुम्ही समजा 2 पोती धान्य घेतलं असेल तर हे 4 पोती धान्य परत करावं लागेल. ही पालीमोड प्रथा होती. या पालीमोड प्रथेमध्ये दरवर्षी शेतकऱ्याला भुके कंगाल व्हायचा आणि जून जुलैमध्ये कधी मार्च मध्ये कधी नंतरच्या कालखंडात त्याला जगण्यासाठी खोताकडनं धान्य घ्यावं लागायचं कर्जावर. ही पालीमोड पद्धत होती. त्या पालीमोड पद्धतीच्या विरोधामध्ये आंदोलन सुरू झाली. मोठ्या प्रमाणामध्ये जे स्थिरता नव्हती ते इतके बेभान होते खोत की या वर्षी तुला कुळाला जमीन दिली पुढच्या वर्षी तुला काढून टाकलं. जगण्याचे वांदे किमान हा खोतीचा कसब्याचा जो सर्वसाधारणपणे स्थिरता आहे ती स्थिरता असली पाहिजे. तुमच्यापैकी बरेच जणांना माहिती असलेला चरीचा संप, आता शेतकरी आंदोलनामध्ये चरीच्या संपाच्या खूप चर्चा झाल्या. हा चरीचा संप जो आहे त्याचं मुख्य कारण होतं आणि त्याची मुख्य मागणी होती की आम्हाला कूळ मोडून सातत्य पाहिजे. ही त्याची मेजर मागणी होती आणि त्या मेजर मागणीसाठी 7 वर्ष संप झाला. आणि त्याच्यावर तुम्हाला माहिती आहे की मोरारजी देसाई यांनी हस्तक्षेप करायचा प्रयत्न केला परंतु त्याचा निर्णय लागला नाही. शेवटी मग बाबासाहेबांच्या ह्याच्यातून तो संप मिटला. परंतु हे अनेक किंवा हे संघर्ष जे आहे त्या संघर्षामध्ये एक महत्वपूर्ण गोष्ट तुम्हाला पाहायला मिळते की खोतांच्या विरोधामधली शेतकऱ्यांचं ऐक्य, शेतकऱ्यांची एकी ही उभी करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा वर्ग ज्याला मार्क्सियन परिभाषेमध्ये व्हॅनगार्ड म्हणतात. व्हॅनगार्ड याचा अर्थ पुढारपण करणारा एक समूह. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की सैन्यामध्ये जे पुढं असतात ते पायदळ साधारणतः पुढं असतात. तर पुढं असणारा सामोरा असणारा वर्ग, लढा करण्याचा व्हॅनगार्ड जो वर्ग आहे तो प्रामुख्यानं कोकणातले महार आहेत. कोकणातल्या महारांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये खोती विरुद्धच्या आंदोलनामध्ये संघर्ष केलाय. हे संघर्ष व्हायलंट असायचे. याचं कारणच असं आहे की व्हायलन्स हा जर खोतांच्या शोषण शासनाचा भाग असेल तर त्याच्या विरोधामध्ये संघर्ष करणं हे हिंसेशिवाय शक्य नसायचं. उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर या खोतांनी पठाण बाळगलेले होते आणि हे पठाण जे आहे ते पठाण निर्मम असत कारण त्यांचा संबंधच नाही, या देशाशी संबंध नाही, या भूमीशी संबंध नाही. आणि मग जे सर्वसामान्य शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या पासून जे शेतसारा आहे तो शेतसारा वसूल करण्यासाठी आणि लुटीला अंत नव्हता. म्हणजे खोताची नजर तुमच्या कोंबडीवर पडली की नेहली कोंबडी, खोताची नजर तुमच्या फणसावर पडली तर नेहलं फणस. म्हणजे शेतकऱ्याच्या दारामध्ये असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीवरती शेतकऱ्याची सत्ता नव्हती. अनेक वेळेला शेतकऱ्यांच्या स्त्रियांवर सुद्धा अत्याचार व्हायचे आणि शेतकऱ्यांच्या लुटीसाठी, शेतकऱ्यांच्या दहशीसाठी हे पठाणांची फौज बाळगली जायची. त्या पठाणांच्या प्रतिकार करण्यामध्ये शेतकरी दगावलेले आहेत आणि शेतकऱ्यांनी पठाणांचे खून पण पाडलेले आहेत. ह्या खोतांचे खून शेतकऱ्यांनी पाडलेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यांनी खोतांचे खून पाडले त्यांच्या केसेस लढलेले आहेत. तुम्हाला हा जो संपूर्ण संघर्ष आहे तो गांधीवादाच्या परिप्रेक्षात समजून घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या निर्मम शोषणाच्या विरोधात शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया जी आहे ती हिंसेच्या रूपात असते आणि तिथं बाबासाहेब फार कटाक्षानं पाहतायत की अनेक जे एका अर्थानं लढाऊ लोक आहेत ते त्या एक विशिष्ट कालखंडामधल्या संघर्षामध्ये हिंसेला बळी पडायचे किंवा हिंसा करायचे. आणि या सर्व गोष्टींच्या मध्ये बाबासाहेबांनी या सर्व लोकांना संघटित चौकट देऊन सातत्यानं संघर्षरत ठेवलेला आहे. एक चिखलत नावाचं गाव होतं, त्या गावामध्ये एक पांडुरंग कांबळे नावाचा एक वृद्धग्रस्त होता. तो मूळतः मुंबईत राहायचा आणि मुंबईतून तो चिखलप गावी आला होता. तिथला खोत जो आहे तो खोत हा अतिशय पारंपरिक विचार असलेला मुस्लिम ग्रस्त होता आणि तो जुलमी होता.
आणि वेठीचं श्रम करायला लागायचे आणि वेठीच्या श्रमासाठी ते दबाव असायचा. त्याची पत्नी आजारी होती आणि त्यानं सांगितलं की वेठीला जायचं नाही. मग त्याला गावातल्या चौकामध्ये बांधलं गेलं खांबाला आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात मारहाण करण्यात आली. त्यात हा पंढरी बाबाजी कांबळे जो आहे तो मृत्युमुखी पडला आणि तो मृत्युमुखी पडल्यावरती संपूर्ण शेतकऱ्यांमध्ये एक विलक्षण जोम संचारला आणि सगळे शेतकरी जे आहेत ते शेतकरी खोतांच्या विरोधामध्ये एकत्र आले. तुम्हाला बाबासाहेबांच्या या आंदोलनाचं खास वैशिष्ट्य पाहायला मिळेल की अनेक वेळेला खोत जे आहेत ते स्वतः एका अर्थानं मराठा असत, पण मराठा जातीचे जे कुळ आहेत ते कुळ मात्र बाबासाहेबांच्या बरोबर असत. काही खोत जे आहेत ते खोत मुसलमान असत, पण जे कुळ आहेत मुसलमान ते बाबासाहेबांच्या बरोबर असत. कुळ म्हणून अशी जी एकी तुम्हाला पाहायला मिळते आहे ती अशी अपूर्व एकी तुम्हाला बाबासाहेबांच्या खोतीच्या आंदोलनात पाहायला मिळते आहे. म्हणजे बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली कुणबी जातीचे, तुम्हाला माहिती असलेल्या भंडारी जातीचे, आगरी जातीचे आणि महार जातीचे सगळे कुळ हे एकसंघपणाने लढत होते आणि ते दृश्य आणि ती एक शक्ती बाबासाहेबांच्या एकंदरीतच कुशल नेतृत्वाने निर्माण झाली होती. बाबासाहेबांनी सत्यशोधक समाजाचा ब्राह्मणवाद विरोधी जो मुद्दा होता, ब्राह्मणांची लूट आणि ब्राह्मणांचं शोषण आणि फुल्यांनी केलेली ही जी चिकित्सा आहे, या चिकित्सेचा जो तात्विक गाभा आहे तो गाभा या चळवळीमध्ये कायम ठेवला. अनेक सत्यशोधक जे आहेत, नारायण नागो पाटील सत्यशोधक आहे किंवा तुम्हाला माहिती असलेले बाबाजी बोले सत्यशोधक आहेत, हे आणखीन दलित चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते हे ब्राह्मणवादाच्या विरोधामध्ये एक मूलगामी भूमिका घेऊन लढत होते. दुसरी भूमिका तुमच्यापैकी लक्षात आली असेल ती म्हणजे एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी आपापल्या पातळीवरती असलेल्या ज्या भूमिका आहेत त्या भूमिका सोडणं, म्हणजे काही प्रमाणामध्ये आपल्या जातीय भूमिकांना बाजूला ठेवणं. आणि यामध्ये सगळ्यात जास्त कळीची भूमिका महार जातीच्या एका नेतृत्वानं घेतलेली आहे. या आंदोलनासाठी आपल्याला जे त्याग करावे लागतील ते त्याग आपण केले पाहिजेत, संघर्ष केला पाहिजे. त्याशिवाय अत्यंत एका अर्थानं म्हणाल तर हुशार आणि अत्यंत जाणते आणि एका अर्थाने शेतकरी प्रश्नाशी बांधलेलं नेतृत्व जे आहे ते नेतृत्व हे बाबासाहेबांनी या कालखंडात उभं केलं. आणि हे नेतृत्व जे आहे या नेतृत्वानं हा प्रश्न इतका पुढे नेला की मुख्यतः 1941 मध्ये मग अशा प्रकारचे एका अर्थानं यश मिळालंच नाही, परंतु तथापि या शोषणाला अटकाव झाला. यापूर्वी जे विवेचन केलं त्याचं मी पुनरुक्ती करत नाही, परंतु जे काही महत्वाचे मुद्दे जे आले त्यात लँड ओनरशिपच्या संदर्भातला मुद्दा जो आहे त्याचे खूप कंगोरे आहेत. बाबासाहेबांनी भारतामधली जाती मालकीचं एक सूत्र, जमिनीवरच्या जाती मालकीचं सूत्र याच्याविषयी जे सूक्ष्म अशा प्रकारचे निरीक्षण नोंदवलेली आहेत. त्यांनी प्रामुख्यानं सहकारी शेतीबद्दलचा मुद्दा उपस्थित केलाय. याच्या अनुषंगानं सुद्धा खूप गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत की जे मुद्दे तुम्हाला आताच्या समकालीन चर्चेमध्ये सुद्धा
खूप उपयोगाचे होऊ शकतील. त्यातला एक महत्वाचा मुद्दा आहे लँड अलिनेशन. पंजाब लँड अलिनेशन बिल जे आणलं गेलं होतं, त्या पंजाब लँड अलिनेशन बिलला बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोडून काढलं. पंजाब लँड अलिनेशन बिल जे होतं ते ठराविक जातींना, ठराविक एका अर्थानं समूहांना, म्हणजे साधारणपणे जमीनदार वर्गालाच जमिनीच्या मालकीचा वाटेकरी बनवलं. ते जे बिल आहे ते बिल बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून पाडलेलं होतं. आणि हे स्टेट अँड मायनॉरिटीचं त्यांचा जो ड्राफ्ट होता तो स्वीकारला गेला नाही, त्यात त्यांनी सहकारी शेतीचा मुद्दा मांडला. दुसरं एक महत्वपूर्ण गोष्ट तुम्हाला माहिती असली पाहिजे, ती म्हणजे की जो हेरिटरी ऍक्ट होता, बॉम्बे विलेज ऑफिसर्स हेरिटरी ऍक्ट, तो प्रामुख्यानं दलितांच्या शेतजमिनीच्या हक्कासंबंधातला होता. त्याच्यामध्ये एक जो रेव्हेन्यू ज्युरिस्टिक्शन ऍक्ट आहे, त्या ऍक्टच्या मध्ये एक सूत्र असं होतं की जे आत्ताच्या तुमच्या सरकारी कायद्यांमध्ये आहे की जे निर्णय हा कलेक्टर घेईल, जो अधिकारी अंमलदार अधिकारी असेल, तो जो निर्णय घेईल त्याला कोर्टामध्ये न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाही. हे जे काही एक हे होता त्याच्या विरोधात बाबासाहेबांनी भूमिका घेतलेली आहे. मला बारकाईनं जर पाहिलं तर लक्षात असेल की बाबासाहेबांचं धोरण जे आहे ते लँड राईटच्या संबंधात खूप दुर्गामी आहे. ते चर्चानंतर कधीतरी करू. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा विठीच्या आश्रमाच्या बद्दल सुद्धा बाबासाहेबांनी कायदा करायचा प्रयत्न केला होता. आणि 1900 साधारणपणे 45-47च्या कालखंडामध्ये मजूर मंत्री असताना त्यांनी खूप मेहनत घेतली होती. वेगवेगळ्या महाराष्ट्रातल्या, भारतातल्या भागामधल्या विठीच्या आश्रमाच्या फोर्स लिबिटच्या प्रकाराचा अभ्यास केला होता आणि त्याला एक कायदा कसा करता येईल असाही प्रयत्न बाबासाहेबांनी केलेला होता. बाबासाहेबांचे प्रयत्न हे जनतेला लढ्यामधून आत्मसन्मान शिकवणारे होते. बाबासाहेबांनी खोतीचा लढा हा आत्मसन्मानाचा लढा म्हणून लढला, जातीच्या गुलामीच्या विरोधात लढा म्हणून लढला, भारतातल्या अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड गुंतागुंतीच्या एका अर्थानं उतरंडीच्या शोषणाचा मुद्दा म्हणून लढला आणि भारताच्या शेतकऱ्यांच्या मुक्तीचा एक दूरगामी विचार केला. मला या चर्चासत्राचा अध्यक्ष म्हणून जो सन्मान दिला त्याबद्दल या चर्चासत्राचे संयोजक नागार्जुन वाडेकर यांचे मी आभार मानतो. आणि तुम्ही माझं विवेचन हे अत्यंत शांतपणे ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. आणि काही प्रश्न असतील तर 5 मिनिटाचा अवधी आहे, आपण ते प्रश्न चर्चेला घेऊ शकतो. धन्यवाद सर. आपण अतिशय महत्वपूर्ण अशी मांडणी केली. मी परत एकदा असं सांगतो की कुणाला जर प्रश्न असेल तर स्वतःला अनम्यूट करून अतिशय कमी शब्दामध्ये थोडक्यात आपला प्रश्न या ठिकाणी मांडावा. हॅलो. हा सर. हॅलो. बोला. हा सर, आताच्या शेतीच्या प्रश्नाचं जे आंदोलन चालू आहे हरियाणामध्ये, त्यावर थोडस मत व्यक्त केलं तर बरं होईल सर. ओके सर. या परिसंवादाची व्याप्ती नव्हे की आताच्या शेती प्रश्नावरती बोलावं, परंतु एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की ज्याच्या संबंधात काहीच सूत्रमय चौकटीत उत्तर देईन. बाबासाहेबांच्या एकंदरीतच विवेचनामध्ये काही मुद्दे असे आहेत की जे आपल्याला सम्यक पातळीवरती समजून घ्यावे. एक महत्वपूर्ण मुद्दा असा आहे की बाबासाहेबांनी शेतीच्या मध्ये भांडवल गुंतवलं पाहिजेत असं म्हटलेलं आहे. आणि विशेषतः तुमच्यापैकी बहुतेकांनी असं मांडलेलं आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुकडेबंदी म्हणजे शेतीचे तुकडे पडतात, त्याच्यामुळे शेतीचा किफायतशीर म्हणजे शेतीचा अधिक इफिशियंट वापर केला जातो आणि त्या विरोधामध्ये बाबासाहेबांनी भूमिका घेतली. पण तुम्हाला हेही माहिती असणं गरजेचं आहे की जेव्हा तुकडेबंदीचं विधेयक आलं
1928 मध्ये. आणि या तुकडेबंदीच्या विधेयकामुळं शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांकडे जाऊ लागल्या, तेव्हा बाबासाहेबांनी तत्कालीन कालखंडातल्या सत्ययुग समाजाला विनंती केली की मी तुमच्या बाजूने आहे, असं जर होत असेल तर तुकडीबंदीच्या विरोधात आपण लढाई करू. तेव्हा एक महत्वपूर्ण गोष्ट अशी आहे की हे जेव्हा आपण बाबासाहेबांचे विचार समजून घेत असतो आणि जेव्हा बाबासाहेबांचा उपयोग हा शेती खुली करण्याच्या अनुषंगाने केला जात असतो, तेव्हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की त्याचा लाभ कोणाला मिळाला. आणि हा जो विग्रह उभा राहतो, त्या विग्रहाची रचना जर आपण समजून घेतली तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बाबासाहेबांकडून शिकता येईल ती म्हणजे असं आहे की तुम्हाला सामान्य शेतकऱ्यांचं भलं ही जर चौकट पाहिली आणि त्या चौकटीमध्ये आत्ताची व्यवस्था जी आहे ती आत्ताची व्यवस्था ही सामान्य शेतकऱ्याच्या हिताची व्यवस्था आहे का नाही, पण म्हणून जी संभावित व्यवस्था भारतात येऊ इच्छित आहे ती सुद्धा आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीच्या योजनेमधली आहे. आणि त्यात जे दावे करण्यात येत आहेत की त्यामुळे शेतीची मुक्ती, शेतीच्या एकंदरीतच विकासाची वाट विकसित होईल, हे तितकेसे खरे नाहीत. आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांचा संघर्ष मूलगामी जो आहे तो मूळतः शेती व्यवस्थेच्या पूर्ण परिवर्तनाचा आहे. आणि जी दृष्टी बाबासाहेबांनी दिली जी मूलगामी आहे त्याच्यामध्ये सहकारी शेती हा एक महत्वाचा मुद्दा होता, ज्याला आता भांडवली ज्या शक्ती विकसित झाल्या आहेत त्यांनी पूर्णतः एका अर्थानं गैरलागू ठरवलेला आहे. आपलं सरकार जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरणाच्या बाजूने भूमिका घेते आहेत. खुद्द प्राईम मिनिस्टरनं म्हटलेलं आहे की या बाबूंच्या हातामध्ये आता आम्ही कोणत्याही प्रकारची सरकारी जे उद्यम आहेत ते ठेवायला उत्सुक नाही आहोत. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रायव्हेटायझेशनची जी चौकट आलेली आहे त्याच्यामध्ये जे सर्वसामान्य माणसांचे जे हितसंबंध आहेत त्या हितसंबंधाची बाजू घेणं ही गोष्ट जी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि त्या अर्थानं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचं एक पुनर्वाचन हे आपण केलं पाहिजे, एवढंच मी म्हणेन. आणि पण थांबू. अजून जर प्रश्न असेल कुणाला तर एक प्रश्न घेऊया. हॅलो सर, एक प्रश्न विचारू शकतो काय? बोला सर, औरंगाबादहून बोलतोय. बोला बोला सर, बाबासाहेबांच्या विचारानुसार शेतीमध्ये तुकडे होऊ नये म्हणून त्यांनी सूचना केली होती की तुमची काही मुलं उद्योगाकडे वळवा. आणि सध्याचं जे चाललेलं आहे वातावरण यामध्ये सहकार शेती तर उरलेली नाही, त्यापेक्षा वारसा हक्काने जमिनीचे अजून तुकडे होतच आहेत. आणि तिकडे आपण म्हणतो की खाजगीकरण वाढत आहे म्हणून खाजगीमध्ये उत्पन्न वाढेल काय, खाजगी मालकी ठेवल्यामुळे उत्पन्न वाढेल काय. दुसरं असं की जर हे पूर्णपणे खाजगीत होणार असेल तर एकत्रीकरण, बाबासाहेबांचा तो विचार होता की ही जमीन ही सरकारी असावी किंवा सरकारची असावी, त्याला कसण्यासाठी द्यावी. काही देशांमध्ये तसं आहे असं मी ऐकलंय की सरकारची जमीन असताना त्याला खाजगीची मान्यता देणे आणि ते त्याचे परत तुकडे होत जाणे म्हणजे त्याच्यावरती कसणारा जो व्यक्ती आहे तो सतत गरीबच राहणे आणि मग सावकारी जी पाश आहे ती आवळतच राहणार आहे. कारण जेवढे तुकडे जास्त होतील तेवढे त्याला उत्पन्नाचं कमीच मिळणार आहे. तर अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने पूर्ण जमीन घेणे आणि ती परत वाटप करणे हे आताच्या परिस्थितीत शक्य आहे काय? हे अजिबात शक्य नाही. कारण आत्ताचं सरकार जे आहे त्या सरकारचं जे सर्वसाधारणपणे धोरण आहे ते दोन पातळींवरती ठरत आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे एक अत्यंत महत्वाचं सूत्र सांगितलं होतं की आपला संघर्ष जो आहे तो ब्राह्मणवादाविरोधामध्ये आणि भांडवलशाही विरोधात आहे. तर आता एका अर्थानं आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीमध्ये ब्राह्मणवादाची एका अर्थानं जी चौकट आहे ती चौकट आत्मसात झालेली आहे. म्हणजे भारतातली भांडवलशाही आहे त्याच्यामध्ये ब्राह्मणवाद अंतर्भूत आहे. आणि त्यामुळे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की भांडवलशाहीमधून भारतातल्या प्रश्नांची उत्तरं सोडवणूक होईल असं मानता येणार नाही. एक तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा. दुसरा महत्वाचा मुद्दा तुम्ही जो उपस्थित केलाय तो आहेच कळीचाच मुद्दा आहे की शेतजमिनी ज्या आहेत त्या शेतजमिनीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये तुकडे पडत आहेत
वारसा हक्कामुळे तुकडे पडतच चाललेले आहेत. आणि ह्या तुकड्यांचं काय करायचं, तर तो मुद्दाच एका अर्थानं सरकार वेगळ्या पातळीवरती उपस्थित करत आहे. आणि शेत जमिनीच्या मोठ्या प्रमाणात भांडवलीकरणासाठी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या योजना आखत आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा जो संबंध आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी कळीची गोष्ट जी जातीय शोषण शासनाच्या संबंधाची आहे ती म्हणजे शेतकऱ्यांना अवलंबित करणं, शेतकऱ्यांना डिपेंडेंट करणं. हा कायदा शेतकऱ्यांना इम्पॉवर करत नाही, शेतकऱ्यांना अवलंबित करतो. आणि शेतकऱ्यांना भांडवलशाहीच्या अधीन करण्यानं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील का? आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये जे शेतमालाचे भाव असतील त्या शेतमालाच्या भावाच्या अधीन भारतीय शेतकऱ्याला करण्यानं भारतीय शेतकरी अवलंबित राहणार आहे किंवा भारतीय शेतकरी मुक्त होणार आहे? तर हे प्रश्न आपण लक्षात घेतले तर लक्षात असेल की ही जी दिशा सरकारनं या कालखंडामध्ये घेतलेली आहे ती प्रामुख्यानं मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगची पोझिशन घेतलेली आहे. तुम्हाला जर भारतामध्ये शेती उत्पन्न वाढवायचं असेल तर ही जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेवरती मागच्या दारानं सत्ता आणणं. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हे प्रामुख्यानं भांडवलदारांची जमिनीवरची सत्ता मागच्या दारात उभं करणार आहे. त्याच्यामध्ये जे करार असतील ते करार शेतकऱ्यांना स्वीकारणं बंधनकारक ठरणार आहे. तुमची आत्ताची स्थिती शेती अत्यंत एका अर्थानं तोट्यात असणं, कोणत्याही पातळीवरती शेतीमध्ये लाभ नसणं, त्यामुळे शेतकरी आत्ताच जमीन मालकीला कंटाळलेला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपले जमीन मालकी सोडण्याच्या भूमिका घेतलेल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी जो आहे तो शेतकरी जमिनीवरचा आपला हक्क सोडण्यासाठी बाध्य होतो आहे. आणि ही जी स्थिती आहे ती प्रामुख्यानं शेतकऱ्यांच्या निर्मम शोषणातून निर्माण झालेली आहे. त्यात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो मुद्दा आहेच की दलितांना शेत जमिनीच्या मालकीचे अधिकार दिले गेले पाहिजेत. त्याचा जो मुद्दा आहे तो खूप सूक्ष्म मुद्दा आहे, पण तुम्हाला समजला पाहिजे तो असा की जेव्हा म्हणून जमिनीच्या मालकीचं एका अर्थानं वाटप करण्याचं किंवा न्याय वाटप करण्याचा मुद्दा आला तेव्हा दलितांना त्याचा न्याय हक्क मिळाला नाही. उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर मला उदाहरण देईन ते तेलंगणामधल्या उठावाचं. तेलंगणामध्ये कम्युनिस्टांनी एक मोठा उग्र उठाव केला आणि तिथल्या जमीनदारांच्यावरती हल्ले करून जमिनी ज्या आहेत त्या जमिनी कुळांच्या मालकीच्या केल्या. आणि त्यामध्ये दलित कुळं होती, त्या दलित कुळांच्या पण जमिनीच्या मालकी त्यावेळेला केल्या गेल्या. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की जेव्हा जे भारत सरकारचं एका अर्थाने सत्ता आली, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तेलंगणाच्या उठावानंतर हैदराबादमध्ये भारतीय सैन्य घुसलं आणि निजामाची राजवट नष्ट करून भारताची राजवट आली. तेव्हा प्रामुख्यानं ज्या शेतकरी जाती होत्या त्या शेतकरी जातींनी ज्या जमिनी वाटप करून स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या होत्या त्यांना ते स्वतःच्या ताब्यात राखता आल्या, परंतु दलितांना आदिवासींना मात्र आपल्या जमिनी स्वतःच्या ताब्यात राखता आल्या नाहीत. सगळ्यात आणखीन महत्वाची गोष्ट तुमच्यापैकी काही लोकांना माहिती असेल की कुळ कायद्यामध्ये जे दलित कुळ होती सगळ्या ठिकाणी दलित कुळ होती, तर प्रामुख्यानं दलित कुळांना आपल्या जमिनी स्वतःच्या ताब्यात राखता आल्या नाहीत. म्हणजे जर अंमलबजावणीचा मुद्दा जर तुम्ही पाहिलात तर तुमच्या लक्षात असेल की एक विग्रह दिसतोय आणि बाबासाहेब तो विग्रह अत्यंत महत्वाचा मांडतात. इथं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तुमच्या माझ्यासाठी जी आहे ते बाबासाहेबांचं जे अंतिम दर्शन आहे हे जे जात्यंताला प्राधान्य देतं, तेव्हा आपल्याला हे म्हणणं गरजेचं आहे जात्यांताची लोकशाही क्रांती केल्यानंतरच भारतीय शेतीचा प्रश्न हा आपल्याला मूलगामी पद्धतीनं सोडवता येईल. भारतामध्ये जाती व्यवस्थेचं उतरंडीचं शोषण टिकून त्यात भांडवलशाही पद्धतीनं शेती प्रश्न सोडवण्याच्या कोणत्याही शक्यता या भारताच्या शेती प्रश्नाच्या क्रांतिकारी सोडवणुकीकडे नेणाऱ्या नाहीत. भारताच्या शेतीची क्रांतिकारी सोडवणूक जात्यंताच्या लोकशाही क्रांतीच्या दिशेनंच पुढे जाऊ शकते. हे बाबासाहेबांच्या दर्शनाचं मर्म तुम्ही समजून घ्या. थँक्यू सर. धन्यवाद सर. या चर्चासत्रामध्ये बनसोडे सर, जाधव मॅडम आणि गायकवाड सर यांनी आपले शोध निबंध सादर केले. तसेच डॉक्टर उमेश बगाडे सर यांनी आपले विचार व्यक्त केले आणि महत्त्वपूर्ण असे मार्गदर्शन केले. मी अध्यासनाच्या वतीनं सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि हे पहिले सत्र या ठिकाणी संपन्न झाले.
असे या ठिकाणी जाहीर करतो आणि पुढील सूत्र दुसऱ्या सत्रासाठी डॉक्टर गावंडे सर यांच्याकडे सुपूर्द करून या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद बगाडे सर. धन्यवाद धन्यवाद. बरं वाटलं तुला बघून. खूप छान मांडणी झाली आहे. बरेचसे मेसेजेस झूम मध्ये येत आहेत की खूप अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि छान माहिती नव्याने अनेकांना कळतीये. त्याच्याबद्दल अनेक पार्टिसिपंट्स मेसेजेस करतायत. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू थँक्यू. भेटू आपण. या कोविडमुळे अवघड आहे पण भेटूयात, प्रयत्न करूयात. येस सर, येस सर, शुअर. गुड डे सर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनातर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त 2 दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या चर्चासत्रातील दुसऱ्या सत्रामध्ये मी सुनील गावंडे सर्वांचं स्वागत करतोय. सकाळच्या सत्रामध्ये म्हणजेच आताच डॉक्टर रमेश बगाडे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली उमेश बगाडे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खोती विरोधी आंदोलन या विषयावर चर्चा झाली. तर या दुसऱ्या सत्रामध्ये त्या दुसऱ्या सत्राचा विषय आहे कलासक्त बाबासाहेब, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, पोशाख इत्यादी अशा दुर्लक्षित पैलूवर चर्चा होईल. या सत्राचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर यशदत्ता आलोने सर आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत आणि ते प्रोफेसर ऑफ व्हिज्युअल स्टडीज, स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड एस्थेटिक्स, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, न्यू दिल्ली येथून आपल्याशी जोडलेले आहेत. तर या चर्चासत्रामध्ये 2 शोधनिबंध सादरीकरण होणार आहे. त्यांनी तयार राहायचं आहे. त्यामध्ये प्राध्यापक संजय पाईकराव सर आणि दुसरे सुनीता शांताराम सावरकर यांनी तयार राहायचं आहे. तत्पूर्वी मी अध्यक्षांचा थोडक्यात मी परिचय करून देतो. प्रोफेसर यशदत्ता आलोने हे स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड एस्थेटिक्स, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, न्यू दिल्ली येथे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी ते पुरातत्व विभाग, डेक्कन कॉलेज पुणे तसेच ललित कला विभाग, कुरुक्षेत्र युनिव्हर्सिटी कुरुक्षेत्र येथे काम केलेले आहे. त्यांचा संशोधन एरिया, संशोधनाचे क्षेत्र अनसेंट इंडियन आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट, मॉडर्न इंडियन आर्ट आणि पॉप्युलर व्हिज्युअल कल्चर, निओ बुद्धिस्ट व्हिज्युअल कल्चर आणि जनरल सोशल सायन्सेस असा त्यांचा संशोधनाचा एरिया आहे. तसेच त्यांचे संशोधन लेख विविध संशोधन पत्रिकांमध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच त्यांनी ICCR चेअर व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून वेगवेगळ्या नामांकित युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून काम केलेले आहे. त्यामध्ये सेंजन युनिव्हर्सिटी चायना आणि शॉर्ट टर्म व्हिजिटिंग प्रोफेसर आहेत रेनमिन युनिव्हर्सिटी बेंजिंग चायना, ऑटोनोमा युनिव्हर्सिटी मद्रिद आणि ईस्ट चायना नॉर्मल युनिव्हर्सिटी सांघाई, हेडेलबर्ग युनिव्हर्सिटी जर्मनी अशा इत्यादी युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी आपले व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून सुद्धा कार्य केलेले आहे. तसेच त्यांनी विविध देशामध्ये आपले व्याख्यान सुद्धा दिलेले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी शासनाच्या विविध समित्यावर व शैक्षणिक प्राधिकरणावर सदस्य म्हणून देखील काम केलेले आहे. त्यांचे एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक आताच नुकतीच प्रकाशित झालेले आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे बुद्धिस्ट केव्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉर्म्स अँड पोर्ट्रेट्स. हे पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे. तर असा हा थोडक्यात सरांचा हा परिचय आहे. यानंतर मी पेपर सादरीकरण करण्यासाठी प्राध्यापक संजय पाईकराव सरांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं पेपर सादरीकरण करावं. संजय पाईकराव सर. संजय पाईकराव सर असिस्टंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत आणि त्यांचा शोधनिबंधाचा विषय आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि बौद्ध लेणी अशा या विषयावर त्यांनी विचार मांडणार आहेत. धन्यवाद सर. या
चेअरचे प्रमुख वाडेकर सर आणि या सत्राचे अध्यक्ष यशदत्त आलोने सर, मित्र हो, माझ्या विषयाचं नाव आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि बौद्ध लेणी. या पेपरमध्ये मी 3 भाग केलेले होते. एक प्रस्तावना, दुसरं बाबासाहेब आंबेडकर बौद्ध लेणी स्थापत्य आणि समारोप, असा 3 घटकामध्ये याचा मी उहापोह करणार आहे. प्रथमतः जो प्रस्तावनेचा भाग आहे त्यामध्ये म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे या देशाचे महान सुपुत्र, घटनातज्ञ आणि अनेक विरोधाला त्यांना कमी पडतील एवढं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. आणि या व्यक्तिमत्वाचा लहानपणापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा लहानपणापासूनच बौद्ध धर्माचा त्यांच्या जीवनावर फार मोठा प्रभाव पडलेला आहे. त्यामध्ये केळुसकर गुरुजींनी त्यांना पहिल्यांदा बुद्धाचं चरित्र दिलं आणि बुद्धाचं चरित्र दिल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी सुद्धा त्यांना काही बुद्धावरची पुस्तकं दिली आणि त्यांच्या एक मनावर एक वेगळा परिणाम पडला की आपल्या देशात सुद्धा असा एक महान क्रांतिकारक होऊन गेला, जो क्रांतिकारक रक्ताचा थेंब न सांडता सुद्धा त्यांनी क्रांती केलेली आहे. आणि अशा व्यक्तीबद्दल बाबासाहेबांना तीव्र त्यांच्याबद्दल आस्था असायची. आणि समोरच्या कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळी जी ही आहेत त्यांच्या जीवनातली जी पैलू आहेत त्या पैलूमध्ये त्यांनी बौद्ध स्थापत्य, बौद्ध कला यासाठी त्यांनी फार मोठं काम केले. एकूणच बाबासाहेबांच्या जीवनात जर आपण पाहू तर मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या घराची नावं, त्यांच्या मुलाची नावं, त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांची नावं, त्यांच्या हॉस्टेलची जर नावं पाहिली तर ही बौद्ध कला स्थापत्याच्या दृष्टीनं फार मोठी दिसून येतात आपल्याला. की औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद असं नाव त्यांच्या महाविद्यालयाचं ठेवलेलं आहे, वसतिगृहाचं नाव अजिंठा ठेवलेलं आहे, राऊंड हॉस्टेल आहे. म्हणजे ही जी आणि त्यांचं जे घर आहे, जे ज्या घरामध्ये बाबासाहेबांनी जी पुस्तकं मोठ्या प्रमाणात ठेवली त्याला राजगृह नाव दिलेलं आहे. म्हणजे बाबासाहेबांच्या जीवनामध्ये बौद्ध धर्माचा फार मोठा परिणाम होता आणि त्या परिणामामध्ये बौद्ध लेणी किंवा बौद्ध स्थापत्याचं फार मोठं योगदान होतं आणि त्यानुसार बाबासाहेबांनी त्यांच्या जीवनामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून बौद्ध धर्म आणलेला आहे. दुसरा जो भाग आहे तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि बौद्ध लेणी किंवा बौद्ध स्थापत्य. एकूणच जर आपण पाहिलं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनामध्ये बौद्ध धर्माचे अत्यंत महत्व होते. आणि ह्या अत्यंत महत्व असणाऱ्या घटनेचा एक भाग म्हणजे जेव्हा 1927 महाडच्या 14 तळ्याचा सत्याग्रह झाला आणि या 14 तळ्याच्या सत्याग्रह झाल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाडच्या गांधारपाले या ठिकाणी बौद्ध लेणी आहे आणि तिथं बाबासाहेब स्वतः गेले आणि सहकार्यासह गेले तर तिथं वेगवेगळ्या दगडी अशा बेंचेस होते आणि या बेंचेसवर काही लोक बसत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना सांगितलं की या ठिकाणी बसू नका, कारण आपले हे पूर्वज या ठिकाणी बसून त्यांनी ज्ञान संपादन केलेलं आहे आणि हे ज्ञान आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दिलेलं आहे. आणि जसा बाबासाहेब आंबेडकरांचा लेणी स्थापशाशी संबंध होता तसाच बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माचा भरपूर अभ्यास केला आणि आपल्याला असं दिसून आलं की बौद्ध धर्म हाच सगळ्यात मोठा या मातीतला धर्म आहे आणि या धर्माचा फार मोठा विस्तार करण्याचा त्यांनी दृष्टिकोन केला आणि 1935 त्यांनी येवला येथे त्यांनी काय केलं की धर्मांतराची घोषणा केली आणि 1935 ते 1956 अशी जी आयुष्यातली 21 वर्ष आहेत ही 21 वर्ष त्यांनी काय केलेलं की मोठ्या प्रमाणावर हिंदू, ख्रिश्चन, जैन, इस्लाम, शीख धर्माचा अभ्यास केला आणि या अभ्यासातून त्यांना असं दिसून आलं की समतावादी जो धर्म आहे तो समतावादी धर्म म्हणजे बौद्ध धर्म आहे आणि या बौद्ध धर्माचा त्यांनी 1956 समोर मोठ्या प्रमाणावर त्याचा विस्तार करून स्वतः धम्म स्वीकारला आणि धम्म स्वीकारून इतरांना सुद्धा धम्म स्वीकारायला लावलेला आहे. मिलिंद महाविद्यालय ची स्थापना 1 सप्टेंबर 1951 औरंगाबाद येथे झाली आणि भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे त्या उद्घाटनाला आले होते आणि त्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना अजंता आणि वेरूळ ह्या दोन्ही लेण्या स्वतः तिथं गेले आणि त्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जी वारसा आहे जो आपला जो वारसा आहे तो वारसा दाखवण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः केलं आणि राजेंद्र प्रसाद यांना वेरूळ आणि अजंठाच्या असणाऱ्या बौद्ध लेण्या हे दाखवण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे.
त्याचप्रमाणे 1952 ला मुंबईत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कान्हेरीच्या ज्या लेण्या आहेत त्या कान्हेरीच्या लेण्या सुद्धा बाबासाहेब त्या ठिकाणी गेले. त्यांनी आपल्या पूर्वजांचा जो वारसा आहे तो पाहण्याचं काम, आणि ते अतिशय भव्य असं काम पाहून बाबासाहेब नेहमी दंग व्हायचे. नालासोपारा असो, सारनाथचा स्तूप असो, या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः तिथं भेटी दिल्या आणि आपल्या जो पूर्वजांचा वारसा आहे तो वारसा किती भव्य आहे याचा त्यांना आढावा आलेला आहे. काठमांडू येथे जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जागतिक बौद्ध धम्म परिषदेमध्ये बोलवलं तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध की काल मार्क्स नावाचं जे भाषण केलेलं आहे की मार्क्स हा फक्त भांडवलशाही बद्दल बोलतो, पण बुद्ध त्यापेक्षाही पुढे जाऊन समसमान असणाऱ्या कामाचा वाटप आणि सगळ्यांना म्हणजे सर्वहारा वर्गाला कसं काय मोठ्या प्रमाणावर काम करता येईल, सर्वहारा वर्गासाठी कसं काम करता येईल याच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे. 1954 ची अशी एक घटना आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुणे जिल्ह्यातील देहू रोड येथे बुद्धाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करायला गेले आणि तिथं त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये आपल्या पूर्वजांनी जे काम केलेलं आहे किंवा इतिहासकारांनी जी खोडसाळपणा केलेला आहे याबद्दल बी त्यांनी त्याचा समाचार घेतलेला आहे. आणि आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ज्या बौद्ध लेण्या आहेत त्या बौद्ध लेण्यातल्या 70% बौद्ध लेण्या ह्या फक्त बौद्ध लेण्या आहेत आणि याची माहिती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या काळातल्या तिथल्या सर्व लोकांना दिलेली आहे. पांडुरंगाचा जो उल्लेख करतो की विठ्ठल पांडुरंग जो आहे तो सुद्धा एक बौद्ध आहे. म्हणून बाबासाहेब सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर बुद्धाचा या ठिकाणी जयघोष करत असतात. पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध आणि धम्मा आणि पाली व्याकरण आणि शब्दकोश असं मोठ्या प्रमाणावर बाबासाहेबांनी काम केलेलं आहे. आणि या कामाच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी बौद्ध धम्म, बौद्ध कला, बौद्ध स्थापत्याचा मोठ्या प्रमाणावर ते उहापोह करतात आणि अनुयायांना आपल्या बौद्ध धम्माची दीक्षा कशी घ्यावी, बौद्ध धम्म कसा वाढावा याच्याबद्दल सातत्याने मार्ग. तिसरा जो सगळ्यात महत्वाचा जो घटक आहे म्हणजे या पेपर मधला तो म्हणजे समारोप. एकूणच असं सांगण्यात येते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे सातत्याने बौद्ध धम्माचे अभ्यासक होते. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे बौद्ध धम्माचे जेवढे ग्रंथ होते त्या काळातल्या कोणत्याही देशातल्या माणसाकडे तेवढे बौद्ध ग्रंथ नव्हते. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या बौद्ध ग्रंथातून कला स्थापत्याचा वारसा आपल्या घर, आपले वसतिगृह, आपली महाविद्यालयात दिले आणि या महाविद्यालयाच्या माध्यमातूनच बौद्ध धम्माचा प्रसार करण्याचं मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी काम केलं. त्याचबरोबर आज जर आपण पाहिलं तर बौद्ध लेणीची अवस्था किंवा बौद्ध स्थापत्याची अवस्था ही अत्यंत थोड्या वाईट प्रमाणावर आहे. तर या शतकामध्ये आपण असं केलं पाहिजे की मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध लेणी आहेत, बौद्ध स्थापत्य आहेत, या स्थापत्याचं जपवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. कारण तो आपला वारसा आहे आणि सातत्याने तो वारसा आपण जपला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर शासन, आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया किंवा स्टेट आर्किओलॉजी हे तर मोठ्या प्रमाणात काम करतच असतात. त्याचप्रमाणे सगळ्या लोकांनी बौद्ध स्थापत्य वाचण्यासाठी वेगवेगळ्या NGO काढाव्यात. त्या NGOच्या माध्यमातून जसं दर रविवारी बौद्ध विहारामध्ये जातो आपण, तसं बौद्ध विहारात जातो त्याचप्रमाणे बौद्ध लेण्यामध्ये जाऊन सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आपण तिथं असणारा कचरा आहे, आजकाल वेगवेगळे प्लास्टिकचे कचरे, हे वेगवेगळे कचरे जे नष्ट होणारे कचरे जिथं आहेत ते आपण आता तिथून ते नष्ट केले पाहिजे, ते तिथून काढले पाहिजे. आणि बौद्ध वारसा जो बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारा बौद्ध वारसा आहे तो आपण येणाऱ्या काळामध्ये तो जपला पाहिजे. आणि सरकारचीच अनुदानाची न वाट पाहता आपल्या पद्धतीनं सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आपण त्या ठिकाणी बौद्ध वारसा जर चांगला ठेवला तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जी अनेक कामं होती त्या कामामध्ये जे बौद्ध स्थापत्य आहे ते बौद्ध स्थापत्य आपण या ठिकाणी टिकून ठेवू शकतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण अतिशय स्पष्ट असे विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या टायटल खाली आपण मांडला त्याबद्दल तुमचे आभार. त्यानंतर सुनीता शांताराम सावरकर, संशोधक, विद्यार्थी, इतिहास विभाग, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, यांना मी आमंत्रित करतो की आपले शोध निबंध सादर करावे.
हॅलो, आवाज कमी येतोय. हॅलो, थोडस मोठ्याने ऐकायला येतोय, आवाज येतोय, कमी येतोय. हॅलो, बोला बोला. ओके, आय थिंक आवाज क्लिअरली येत आहे. माझा विषय आहे श्रीमती इंदुमती चिटणीस यांच्या आमचे डॉक्टर या पुस्तकातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू. इंदुमती चिटणीस ह्या एम.बी. चिटणीस यांच्या पत्नी होत्या आणि एम.बी. चिटणीस हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समुपासन होते. खालसा कॉलेजच्या स्थापनेपासून ते बाबासाहेब आंबेडकर जो पण जिवंत होते तोपर्यंत तर ते सोबत होतेच होते. त्यानंतरही आंबेडकरी चळवळीमध्ये एम.बी. चिटणीस यांचं खूप मोठं योगदान आहे. तर एम.बी. चिटणीस ह्यांची पत्नी म्हणून त्या स्त्रीने काही आठवणी लिहून ठेवलेल्या आहे. आंबेडकरी चळवळीच्या इतिहासामध्ये किंवा त्या इतिहासाचं लेखन करत असताना त्या आठवणी लिहिल्या गेल्या किंवा लिहिल्या जातात किंवा चळवळीमध्ये काम करणारे जी लोक आहेत तर त्यांचे अनुभव, त्यांनी केलेली कामं हे चळवळीच्या इतिहासाच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे असतात. त्याचबरोबर बाबासाहेबांच्या संपर्कामध्ये आलेली प्रत्येक व्यक्ती यांनी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बाबासाहेबांना बघितलेलं असतं. त्यामुळे बाबासाहेबांना समजून घेत असताना त्यांचे अनुभव हे खूप उपयोगाला येतात. तसंच इंदुमती चिटणीस यांनी लिहिलेल्या ह्या ज्या काही आठवणी आहेत त्या फार महत्वाच्या आहेत. म्हणजे आपण आंबेडकरी चळवळीमध्ये इतर ज्या स्त्रिया आपण बघत असतो त्या स्त्रिया एकतर दलित असतात किंवा शेड्यूल कास्ट मधून आलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांचे अनुभव, त्यांचं अनुभव विश्व, त्यांनी बघितलेले बाबासाहेब हे वेगळे असतात. पण इंदुमती चिटणीस ह्या ज्या आहे ह्या सुकेती आहेत. चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभू त्या आहेत आणि त्यांचे पती, त्यांचे हजबंड हे बाबासाहेबांसोबत काम करतात आणि त्यांचा बाबासाहेबांशी आलेला संबंध हा एक थर्ड पार्टी म्हणून येतो. जसं की त्यांचे हजबंड बाबासाहेबांसोबत काम करत असतानाचे जे इव्हेंट्स आहे त्या इव्हेंट्सवर त्यांनी ते लिहिलेलं आहे. म्हणजे हे जे पुस्तक आहे हे पुस्तक आत्मचरित्र नाहीये, चरित्र नाहीये. त्यानंतर बाबासाहेबांचं त्यांनी, म्हणजे आपण असंही म्हणू शकत नाही की बाबासाहेबांचं चरित्र आहे, तर हे पुस्तक आठवणींचं पुस्तक आहे आणि ह्या आठवणी आपण 3 वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागू शकतो बाबासाहेबांना समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचे अपरिचित असणारे असे पैलू आपल्याला त्यातनं कळतात. तर त्यातला पहिला जो भाग आहे तो भाग म्हणजे की बाबासाहेबांचं मेडिकल. आपल्याला माहित आहे की उतरत्या वयामध्ये बाबासाहेबांना बरेच आजार होते, बाबासाहेबांना डायबेटीज होतं आणि आता हे पुस्तक वाचल्यानंतर कळते की बाबासाहेबांचे दात पण काढले होते. हे एक मेडिकल हा जो भाग आहे बाबासाहेबांच्या लाईफ मधला तो एक भाग यातनं कळतो. दुसरा भाग आहे की बाबासाहेबांचं जेवण, फूड. बाबासाहेबांच्या फूड विषयी ह्या आठवणींमध्ये सर्वात जास्त लिहिले गेलेलं आहे कारण की ही स्त्री आहे आणि हिचा जो संबंध बाबासाहेब आणि बाबासाहेबांच्या सोबत येतो तो कायम जेवण देणं, त्यांच्यासाठी जेवण बनवणं ह्या माध्यमातून येतं. हेच जर आपण इतर चळवळीतल्या स्त्रियांशी जर आपण कम्पेअर केलं तर तिथे आपल्याला एखादी दलित स्त्री ही कायम चळवळीमध्ये अगदी रस्त्यावर उतरून काम करताना दिसते आणि तिथं ती बाबासाहेबांना बघते ते वेगळं आहे. पण ही महिला ही किचन मधनं, तिच्या घरामधनं बाबासाहेबांकडे, तो बाबासाहेबांचं जे जेवणाचं जो काही भाग आहे म्हणजे अगदी रेअर असे जिन्नस आहेत की जे मला सुद्धा आधी माहित नव्हते की हे बाबासाहेब त्यांनी खाल्लेले आहेत. हा एक भाग आहे. आणि दुसरा अत्यंत महत्वाचा भाग जो त्यांच्या लिखाणामध्ये, त्यांच्या आठवणीमध्ये येतो तो म्हणजे खालसा कॉलेजची स्थापना, सिद्धार्थ कॉलेजची स्थापना, त्यानंतर मिलिंद कॉलेजची स्थापना आणि ह्यामध्ये बाबासाहेबांचं एकंदरीत जी भूमिका राहिली आपल्या समाजाविषयी किंवा शिक्षणाविषयीची जी काही भूमिका बाबासाहेबांची राहिली ही भूमिका या स्त्रीने थर्ड पर्सन म्हणून बघितली आहे की 1935, 36, 37 ह्या कालखंडामध्येच बाबासाहेबांना असं वाटत होतं की आपल्या समाजाच्या उद्धारासाठी असं काहीतरी कॉलेज असावं. म्हणजे जेव्हा पहिल्यांदा
खालसा कॉलेजची स्थापना झाली. बाबासाहेबांनी धर्मांतराची घोषणा केली आणि त्या घोषणेनंतर असं त्यांचा जो कल होता पहिल्यांदा बाबासाहेबांचा तो होता शीख धर्माकडे. मग शीख धर्माकडे कल असताना बाबासाहेबांनी त्यांना विचारलं होतं की तुम्ही अस्पृश्यांच्या एज्युकेशन आणि ह्याच्यासाठी तुम्ही काय करता, त्यांची आपली. मग त्यानुसार मुंबईमध्ये खालसा कॉलेजची स्थापना झाली आणि त्या कॉलेजमध्ये एम.बी. चिटणीस मराठीचे प्राध्यापक होते. तिथे त्याच वेळेला म्हणजे यांच्या आठवणीमध्ये त्या सांगतात की त्याच वेळेला बाबासाहेबांना पहिल्यांदा वाटलं होतं की माझ्या समाजाची जर उन्नती घडवून आणायची असेल तर अशा पद्धतीच्या शैक्षणिक संस्था ह्या असतात. आणि तिथून हळूहळू हा सगळा प्रवास सुरू होतो. मग त्यानंतर मुंबईमध्ये सिद्धार्थ कॉलेजची स्थापना म्हणजे पीएस सोसायटीचे पहिले. तर पीएस सोसायटीचं जे पहिलं कॉलेज होतं सिद्धार्थ कॉलेज, तर त्या सिद्धार्थ कॉलेज आपल्याला माहित आहे की ते पहिलं असं कॉलेज होतं की ते मॉर्निंगला चालायचं. आणि हे मॉर्निंगला सुरू झालेलं जे कॉलेज आहे हे मॉर्निंगला कसं सुरू झालं, कारण तेव्हा ते पहिल्यांदा सुरू झालं तर तेव्हातले जे काही आपली लोक होते तर त्यांना ते कामावर जायचे आणि पर्याय पण नव्हता. मग त्यांनी एम.बी. चिटणीस यांना म्हटलं होतं की बाबा आमच्या असे कामं असतात आणि दुपारी आम्ही नाही येऊ शकत. तर मग एम.बी. चिटणीस बाबासाहेबांना ट्रंक कॉल करतात. बाबासाहेब तेव्हा ऑफकोर्स दिल्लीमध्ये असतात आणि मग ते त्यांना विचारतात की बाबा हे असं आहे तर हे असं करायचं का. तर बाबासाहेब म्हणले की तुम्ही मुंबई विद्यापीठाकडे अर्ज करा आणि लगेचच मान्यता घ्या. आणि मग अशा पद्धतीने सिद्धार्थ कॉलेज हे मॉर्निंग कॉलेज झालं. यानंतर मिलिंद कॉलेजची स्थापना करण्याच्या आधी बाबासाहेब औरंगाबादमध्ये येऊन केलेले होते. त्यांनी लेण्या बघितलेल्या होत्या आणि त्यावेळेला बाबासाहेबांना असं वाटत होतं की नाही, ह्या भागामध्ये शिक्षणाची गरज आहे, हा भाग उन्नत झाला पाहिजे. तर त्या संबंधाने त्यांनी एम.बी. चिटणीसांना दिल्लीवरनं ते लिहितात की बाबा तू मुंबई विद्यापीठामध्ये आपण सिद्धार्थ कॉलेज काढताना जे काही प्रोसिजर केल्या होत्या ते सगळे डॉक्युमेंट घे आणि ते सगळे डॉक्युमेंट घेऊन तू हैदराबादला जा. हैदराबादला जामिया मिलिया जे आहे तिथे जाऊन तू ते डॉक्युमेंट सबमिट कर. आणि आणखी एक महत्वाची गोष्ट त्यांनी त्यांना सांगितली होती की शेड्यूल कास्ट इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट जो होता त्या ट्रस्टकडे सुद्धा काही मागणी करायची होती. आणि ती मागणी म्हणजे ऑफकोर्स ह्या कॉलेजला जे कोणी शिकणारे विद्यार्थी असतील त्यांच्यासाठी ह्या कॉलेजच्या डेव्हलपमेंटसाठी जे काही पैसे लागणार त्यासाठीची ती होती. आणि ह्याच्याविषयीचं जे विस्तृत विवेचन आहे हे विस्तृत विवेचन एल.वाय. अवथरमल सर यांचे आता नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या पुस्तकामध्ये जे त्यांनी हैदराबाद मुक्ती संग्रामावर लिहिलेलं आहे त्यामध्ये व्यवस्थित ते त्यांनी दिलेलं आहे. ही मिलिंद कॉलेजच्या स्थापनेसाठी मग बाबासाहेबांनी 2 ते 3 वेळा ते औरंगाबादला जेव्हा आले तर त्यावेळेला बाबासाहेबांची जी तब्येत होती ती तब्येत तिने रेखाटलेली आहे इंदुमती चिटणीस यांनी. आणि त्यामध्ये बाबासाहेबांना जेव्हा म्हणजे डायबिटीज होता तर डायबिटीज असताना बाबासाहेबांना म्हणजे कधी म्हणजे एखाद्या शुगर हाय झाली तरी प्रॉब्लेम असतो, शुगर लो झाली तरी प्रॉब्लेम असतो. बट वेन शुगर जेव्हा लो होते तर तेव्हा तुम्हाला गोड काहीतरी खायला लागतं. तर अशाच पद्धतीने बाबासाहेब जेव्हा मिलिंद कॉलेजमध्ये ते बांधण्याच्या जी जागा आहे तिथे ते राहायला होते तर तिथे त्यांना रात्री खूप शुगर लो झालं होतं बाबासाहेबांचं आणि यांनी लाडू वगैरे बनवून दिले होते बट ते नव्हते. ते दुसऱ्या दिवशी ते कोणीतरी घेऊन गेलं असेल ऑफकोर्स. तर दुसऱ्या दिवशी परत एम.बी. चिटणीस त्यांना खूप रागवले मग त्यांनी परत बनवून दिले. असे ते सीन्स आहेत. अशा पद्धतीचे बरेच सीन्स आहेत. पण एक व्यक्ती म्हणून एक समाजाचं एक अट्रॅक्शन बाबासाहेब होते किंवा असे बरेच व्यक्ती असतात की जे पब्लिक पर्सनॅलिटी असतात. तर ह्या पब्लिक पर्सनॅलिटी असणाऱ्या व्यक्ती सुद्धा सामान्य माणूस असतात असं सांगणारा एक इन्सिडेंट इंदुमती चिटणीस यांनी बाबासाहेबांच्या बाबतीतला रेखाटलेला आहे. आणि तो आहे की जेव्हा सिद्धार्थ कॉलेज स्थापन झालं होतं तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचे म्हणजे त्याला त्यांची मेडिकल ट्रीटमेंट सुरू होती. बाबासाहेबांचा एक दात काढला होता आणि बाबासाहेबांना फार म्हणजे आता काय खाणार ना, दात काढल्यानंतर आपल्याला बऱ्याच म्हणजे आपण असं कडक काही खाऊ शकत नाही. तर बाबासाहेब म्हटले होते की मला म्हणजे जे ब्रेड आणि ते खाऊन खाऊन कसं तरी वाटत आहे तर दुसरं काहीतरी जर मिळालं खाण्यासाठी तर ते फार बरं होईल. मग ते तांदळाची पेज नावाचा प्रकार असतो
तो बाबासाहेबांना तिथे दिला होता, पण तरीही टेस्ट काय म्हणजे बाबासाहेबांच्या तोंडाला येत नव्हती. मग बाबासाहेब म्हणले की नाही, आता आपण काय करूया, आता आपण चौपाटीवर जाऊया. म्हणजे बाबासाहेबांचा स्वभाव हा की तेव्हा त्यांना ते वाटलं होतं की आपण आता चौपाटीवर जाऊ. मग ते सगळेजण जे होते बाबासाहेबांच्या सोबत, म्हणजे चिटणीस होते आणि बाकीचे पण बरेच होते लीडर, तर ते चौपाटीवर जातात मुंबईच्या. आणि मग तिथे बाबासाहेब म्हणतात की नाही, आता मला चना जोर गरम खायचा आहे. तर मग ते सगळेजण असं म्हणजे बघतात बाबासाहेबांकडे की तुम्ही इतके मोठे व्यक्ती आहे, 46-47 सालची गोष्ट आहे. त्यावेळेला बाबासाहेब हे म्हणजे पूर्ण जगामध्ये त्यांचं जे नेतृत्व आहे ते स्थापित झालेलं होतं. तर बाबासाहेब म्हणतात की अरे असं थोडीच आहे, मी पण एक सामान्य माणूस आहे आणि सामान्य माणसासारखं माझी पण इच्छा होऊ शकते ना. तर हे जे पैलू आहे म्हणजे बाबासाहेबांच्या स्वभावाचे की ठीक आहे, एखाद्या वेळेला आपल्याला एका सर्वसामान्य माणसासारखं वागावंसं वाटणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि ते करत असताना तुम्ही सगळेजण माझ्याकडे त्या दृष्टीने बघू नका, जस्ट लुक ॲट लाईक मी, लाईक आय एम कॉमन पीपल ना. अशा पद्धतीचे एक्सपिरियन्स त्या इंदुमती चिटणीस त्यांनी लिहिलेले आहे. त्यामध्ये आणखी एक खूप महत्वाचा इन्सिडेंट जो मला जाणवला तो आहे, आपण एक फोटो बघतो जो गाडगे बाबा आणि बाबासाहेब आंबेडकर ह्या दोघांचा सोबत असणारा फोटो आहे. हा एक फोटो त्यांचा आहे, सोबत आहे दोघींचा. तर हा फोटो काढला, आपल्याला माहिती आहे, आपण फक्त तेवढा फोटो बघतो, पण त्या फोटो मागे असणारी काही हिस्ट्री आहे का, किंवा हे कधी घडलं असेल, ऑफकोर्स हा खूप मोठा प्रश्न आहे. बाबासाहेब मजूर मंत्री असतानाचा तो फोटो आहे. आणि 42 ला म्हणजे आता कोविडमुळे जशी आपली मुंबई ही बंद पडली होती, सगळ्या रेल्वे आणि सगळ्याच बंद पडलं होतं, तसं मुंबई ह्यापूर्वी सुद्धा आधी इतिहासामध्ये एकदा बंद पडली होती. आणि ते म्हणजे जेव्हा दुसरं जागतिक महायुद्ध सुरू होतं त्यावेळेला. तर दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या काळामध्ये मुंबई ओढ पडली होती आणि त्यावेळेला चिटणीस वगैरे ह्यांनी पण मुंबई सोडली होती. पण बाबासाहेबांना जेव्हा मजूर मंत्रीपद मिळालं तर तेव्हा चिटणीस म्हटले की नाही, तुम्ही आमच्याकडे या. म्हणजे तोपर्यंत चिटणीस मुंबईमध्ये आलेले होते आणि त्यांचं राहण्याचं ठिकाण बदललं होतं. पहिलं जे होतं ते नंतर बदललं, कारण की ते सोडून गेलेलं. मग बाबासाहेबांनी म्हणजे मुंबईमध्ये येणार असं कळवल्यानंतर चिटणीस म्हटले तुम्ही आमच्याकडे घरी या. मग बाबासाहेब चिटणीसांकडे घरी जाणार, तर एक छोटीशी पार्टी ठेवली होती. मग ते पार्टी म्हणजे बाबासाहेबांचा सत्कार करणार होते. मग त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पदार्थ बनवायचे, तर बरेच पदार्थ बनवणे म्हणजे बाबासाहेबांना जे आवडत होते. त्यामध्ये अंड्याचा मेसूर, आय रिअली डोंट नो हा पदार्थ काय आहे, मला माहित नाही हा पदार्थ काय आहे ते, पण हा एक पदार्थ. त्यानंतर रुमाली वड्या जे बाबासाहेबांना आवडतात असं त्यांनी लिहिलेलं आहे. असं सगळं त्यांनी ते बनवलं होतं. सो जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या पूर्ण ते लावाजमासोबत त्या घरामध्ये येतात आणि ते म्हणतात की हे घर तुम्ही कधी चेंज केलं. मग ते म्हणतात की ते मुंबई अशी अशी बंद पडली होती असं झालं होतं आणि मग आता आम्ही आलोय आणि हे असं आहे. सो ठीक आहे. मग हे सगळं बोलणं वगैरे चिटणीसांच्या घरी सुरू असतं आणि हे सगळं सुरू असताना एक व्यक्ती खाली आलेला असतो. तो एक निरोप घेऊन येतो की खाली गाडगे महाराज आलेले आहेत आणि त्यांनी तुम्हाला फोटो काढण्यासाठीची आठवण करून द्यायला सांगितलं. मग बाबासाहेब एम बी चिटणीसांना खाली पाठवतात आणि म्हणतात की तू जा आणि गाडगे बाबांना वर घेऊन ये. मग एम बी चिटणीस खाली जातात आणि सांगतात की बाबासाहेबांनी तुम्हाला वर बोलवलेलं आहे. तर गाडगे बाबा म्हणतात की नाही, आता 6:40 झाले, मला 7:40ला नागपूरला जायचं आहे, माझी गाडी आहे आणि तू जाऊन सांग की आम्हाला फोटो काढायचा याची तू आठवण बाबासाहेबांना दे. मग एम बी चिटणीस वर येतात आणि बाबासाहेबांना सांगतात की गाडगे महाराज असं म्हणाले की त्यांना गाडी आहे आणि आता फोटो काढायचा आहे, तुम्हा दोघांना अशी त्यांनी आठवण करून द्यायला सांगितलं. मग बाबासाहेबांना आठवतं की हो, आपण गाडगे महाराजांना आपण सांगितलं होतं की आपण फोटो काढणार आहोत आणि फोटो काढण्यासाठी मग बाबासाहेब म्हणतात की नाही, आता चला आपण निघूया. आणि मग बाबासाहेब आंबेडकर ते हार तुरे वगैरे पटकन सगळेजण देतात बाबासाहेब निघून जातात. खाली गेल्यानंतर गाडगे बाबा गाडीतनं उतरतात आणि बाबासाहेब दोघेही भेटतात आणि हे सगळं ते घरचे बघत असतात. असा तो सीन आहे आणि मग नंतर ते फोटो म्हणजे काढतात जो आता आपण बघतो. तर
तर ही जी पाठीमागची ही जी हिस्ट्री आहे ही महत्वाची आहे. आता हे घडत असताना जेव्हा ती छोटेखानी जो समारंभ सुरू असतो त्यांच्या घरी, तर तिथे बाबासाहेबांना जेव्हा वाढलं जातं जेवण आणि ह्या सर्व गोष्टी, तर तेव्हा ते म्हणतात की खूप छान बनवलं आहे वगैरे वगैरे सगळं. आणि तिथे बाबासाहेबांना बाबासाहेबांच्या घरच्यांची आठवण येते, बाबासाहेबांना रमाईची तिथे आठवण येते. आणि ते असं म्हणतात की म्हणजे रमाईंना जेव्हा मी काही पैसे देत होतो, तर ती एवढ्या पैशाचं, म्हणजे मी वाचून दाखवते की बाबासाहेबांना कशी रमाईंची तिथे आठवण येते. म्हणजे चिटणीसांची जी वाईफ आहे ना, तर ती असं म्हणते की हल्ली खूप महागाई झालेली आहे. मग बाबासाहेब असं म्हणतात, हो तुम्हा मुलींना स्नो पावडर, आणखी काय जे ओठाला लाली काय लावतात, ती रोज निराळी साडी, अशा फॅशन्समुळे पैसे पुरत नसतात असं बाबासाहेब तेव्हा म्हणतात. मग ती म्हणते की मी असं काही लावत नाही बाबासाहेब, असं सांगतात. पण बाबासाहेबांना लगेच असं आठवतं त्यांचे संसारातले दिवस, त्यांना रमाई म्हणतात. बाबासाहेब असं म्हणतात की तुला सांगतो बघ, आम्ही सर्व एकत्र कुटुंब परळ येथे राहत होतो. मी रमाला, माझ्या पत्नीला, कोर्टात जाताना 2 आणे भाजीपाला आणायला देत असते. या 2 आण्यातून रमा 1 ढब्बू पैशाची बोंबील, 1 ढब्बू पैशाची पालेभाजी, 1 पैशाची चिंच, 1 पैशाची मिरची, कोथिंबीर आणि उरलेला ढब्बू पैसा ती घरी परत आणीत असते. आणि तोच पैसा रमाला दुसऱ्या दिवशीच्या इतर कामाकरिता वस्तूसाठी तो उपयोगाला येत असतो. मीन्स की आणि ते पुढे म्हणतात की रमा आणि त्यांची बहिणी लक्ष्मी ह्या दोघी एकमेकींच्या विचाराने घर चालत होत्या. तर म्हणजे हा जो काळ होता तो रमाई गेल्यानंतरचा बऱ्याच दिवसानंतरचा हा काळ आहे. आणि ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये बाबासाहेबांना म्हणजे त्यांचे पूर्वीचे दिवस आठवत होते. ही आठवण ही खूप महत्वाची इथे मला वाटते. त्यानंतर बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाचा, त्यांच्या शिक्षणाचा जो काही प्रभाव सवर्ण लोकांवर, त्यांच्या सहकाऱ्यांवर होता पडला, तसा तो MB चिटणीस त्यांच्यावर ऑफकोर्स होता. त्यामुळेच ते शेवटपर्यंत चळवळीमध्ये राहिले, हे खरं आहे. परंतु कधी कधी असं होतं ना की फक्त त्या फॅमिलीमधला एक व्यक्ती किंवा 2 व्यक्ती त्या इन्फ्लुएन्समध्ये असतो. पण चिटणीसांच्या बाबतीमध्ये असं नव्हतं. चिटणीसांचे घरचे म्हणजे त्यांचे वडील, त्यांची आई, त्यांची मावशी या सगळ्यांवर सुद्धा बाबासाहेबांच्या विचारांचा, त्यांच्या शिक्षणाचा प्रभाव होता. आणि याविषयीचं एक जो पॅसेज म्हणजे ज्या दिवशी बाबासाहेब चिटणीसांच्या घरी ह्या समारंभासाठी जातात तेव्हा त्यांची मावशी सुद्धा तिथे असते. तर त्याविषयी इंदुमती चिटणीस असं म्हणतात की त्या मावशी असं म्हणतात की आता तू आम्हाला इतक्या जवळून त्यांना दाखवली, त्यांना म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना, त्यांचे 4 शब्द आमच्या कानावर पडले. आमच्या लहानपणी झालेले संस्कार काही कळल्याशिवाय कसे जाणार. म्हणजे एखाद्या CKP फॅमिलीमध्ये लहानपणी त्यांच्यावर जे संस्कार होता, हे संस्कार जाण्यासाठी नवीन जो पण त्यांना अनुभव येत नाही तोपर्यंत ते संस्कार जाणार नाही असं त्यांचं म्हणणं असतं, असं ती मावशी म्हणते. मग त्यामध्ये जे चिटणीस आहे ते म्हणतात, मावशी ही सर्व माणसे आपल्यासारखीच आहेत. पहा, एका विशिष्ट जमातीला समाजातील काही लोकांनी घाणेरडी कामे करावयास लावून ज्ञानापासून दूर दूर अंधकारात ठेवले. हजारो वर्ष ते त्याच स्थितीत गावाच्या बाहेर अस्पृश्य म्हणून जीवन जगले. आता आपणही त्यांना तसेच वागवायचे. समाजात त्यांना स्थानच नव्हते. आता डॉक्टर साहेबांनी एका मागून एक परीक्षा देऊन ज्ञान संपादन केले आणि एक थोर विद्वान म्हणून जगात त्यांची गणना होत आहे, असं चिटणीस त्यांच्या मावशीला सांगतात. आणि मग त्यांची मावशी असं म्हणते की तू म्हणशील ते आम्ही ऐकतो, आम्हाला काय कळतंय, मग आता अस्पृश्यता पाळायची नाही ना, तर नाही असे म्हणून सर्वांनी टाळ्यांचा गजर केला. याचा अर्थ असा आहे की इथे महत्वाचं आहे बाबासाहेबांचं शिक्षण आणि त्यांनी मिळविलेलं ज्ञान, ह्याचा जो इम्पॅक्ट त्या फॅमिलीवर आहे. आणि त्यामुळे मग ते तिच्या डोक्यामध्ये असते की आता आपण ही अंत्यशस्त्री पाळायची नाही. हा जो मुद्दा त्यांनी त्यांच्या त्या आठवणीमध्ये लिहिला तो खूप महत्वाचा आहे.
असे बरेच मुद्दे आहेत की दोन्ही पण कॉलेज जेव्हा झाले, म्हणजे आपलं सिद्धार्थ कॉलेज असेल आणि मिलिंद कॉलेज असेल, तर ह्या दोन्ही कॉलेजची ज्या लायब्ररीज आहेत, पुस्तकं आहेत, त्याच्या सगळ्या लिस्ट ह्या MB चिटणीस यांनी केल्या. तर सर्वात शेवटी म्हणजे जेव्हा बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण झालं 6 डिसेंबरला, तर तेव्हा त्याच्या 2 दिवस पूर्वी चिटणीस हे दिल्लीला होते, बाबासाहेबांसोबत होते आणि बाबासाहेबांची अशी इच्छा होती की त्यांनी जाऊ नये, पण इथे मिलिंद कॉलेज सुरू झालेलं होतं आणि विद्यार्थी पण येणार होते. तर न राहून 4 डिसेंबरला चिटणीस हे औरंगाबादला येतात आणि औरंगाबादला आल्यानंतर मग त्यांना ती म्हणजे 2 दिवसांचं लगेचच कळतं की असं झालं बाबा. तर अशा ह्या संपूर्ण आठवणी आहे जे पूर्ण म्हणजे पेपरमध्ये तुम्ही अगदी नीट व्यवस्थितपणे सलग अगदी वेगवेगळे अगदी क्लासिफाईड करून मी ते देणार आहे. तर अशा ह्या आठवणी आहेत. ह्या आठवणी मध्ये बाबासाहेबांचं मेडिकल, बाबासाहेबांचं एक म्हणजे खालसा कॉलेजपासून ते सिद्धार्थ कॉलेज पर्यंतची त्यांची शिक्षणासंबंधीची जी तळमळ आहे ती त्यातनं आपल्याला दिसते. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की त्यांचं जे फूड होतं, फूड संदर्भाने खूप चांगली आठवण आहे जी त्यांनी लिहिली आहे. मला माहित होतं की बाबासाहेबांना खूप आवडतात बोंबील, पण तिने एक आठवण तिने दिलेली आहे की औरंगाबादला बाबासाहेबांचे जे CKP सहकारी होते ते मुंबईवरनं आलेले होते आणि ते मुंबईवरनं येताना तर खूप भलं मोठं काहीतरी पार्सल असं घेऊन आले होते. पण ते पार्सल काय होतं म्हणजे त्यांना कळलं नव्हतं. तर ते सुरबान टिपणीस जे होते ते घेऊन आले होते. ते काय आहे हे तिला कळतच नव्हतं. मग ते काय म्हणतात की बाबा याच्यामध्ये काय आहे असं ती विचारते. तर ते म्हणते की मला माहित नाही याच्यामध्ये काय आहे. बट नंतर रात्री सगळे मंडळी गेले तर तेव्हा ती चिटणीसांना विचारते की ते जे पार्सल आहे त्या पार्सल मध्ये काय आहे. तर मग ते चिटणीस म्हणतात की ते सुके बोंबील आहे आणि ते बाबासाहेब आंबेडकरांना आवडणारे आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर इथनं दिल्लीला जाताना ती घेऊन जाणार आहे. तर हे असं म्हणजे बाबासाहेबांच्या लाईफ मधला हा खूप महत्वाचा म्हणजे फूड ते त्यांना आवडणारं खाद्य होतं असं मला वाटतं. कारण की बरेचदा ह्याच्या रेफरन्सेस येऊन जातात. तर असा हा एकंदरीत माझा पेपर आहे. इथे मी थांबतीये. मला संधी दिल्याबद्दल आयोजकांची मी खूप आभारी आहे. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू याच्यावरती विचार मांडला त्याबद्दल धन्यवाद. त्यानंतर आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत असे प्रोफेसर डॉक्टर अरुणे सर यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. अरुणे सर यांनी आपलं अध्यक्षीय भाषण करावं. सर प्रोफेसर ऑफ व्हिज्युअल स्टडीज, स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड एस्थेटिक्स डिपार्टमेंट, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी दिल्ली येथे प्राध्यापक पदावर आहेत. सर आपले विचार व्यक्त करा. धन्यवाद. आपण दिलेल्या संधीबद्दल मी आपला आभारी आहे आणि मी माझा विषय एवढ्या प्रभावी पद्धतीने मराठीमध्ये कदाचित मांडू शकणार नाही. ज्या पद्धतीने उमेश फार सुंदर मांडणी करतो मराठीमध्ये, मी तसं काही करू शकत नाही. आणि जर मराठीमध्ये करायचंच झालं तर माझी जी बोलीभाषा आहे त्या बोलीभाषेमध्ये मी चांगलं करू शकतो, पण त्या बोलीभाषेमध्ये मी इथे मांडणी करू इच्छित नाही. सो आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. आय विल स्पीक इन इंग्लिश अँड आय होप यू डोंट माइंड. मला आशा आहे की तुम्ही त्याबद्दल काही वाईट मानून घेणार नाही. But let me know how much time do I have so that I speak accordingly. Sir, you have up to 4 o'clock. Time up to 4 o'clock. Arre baapre. You can take as much time you want. No, it's okay. I won't take that much. Speaking on certain aesthetic dimensions or the theoretical dimensions of art and aesthetics is a very difficult proposition because Babasaheb has not written anything on it as such. But
he practiced certain things. Say, for example, while he was in Mumbai, he contacted the person from JJ School of Art, the faculties of JJ School of Art, and there was a person called Parab who was deputed to teach Dr. Ambedkar drawing. And that is how Babasaheb started learning drawings, and he made several drawings as well. Parab went on to become a faculty in JJ School of Art and retired as a dean and also directorate of art of Government of Maharashtra. But he never ever talked about all those memories. That's a sad part of it. At the same time, we do not have much collection of the drawings which Babasaheb had made, but we do have very few, one or two collection of the drawings which exist with their family members, and somehow there is no public access to those kind of material. At the same time, one has to understand Babasaheb's formulations, the critical formulations, in order to understand the aesthetic practices. And despite the fact that he went to Buddhist caves, he went on visiting the Buddhist monuments and wanted people to own those things. So that's very important. Owning the cultural property is very important aspect. And that creates a cultural consciousness. And that cultural consciousness comes with the sense of belongingness. And that sense of belongingness is very paramount in order to preserve your cultural heritage, in order to preserve your heritage monuments. Now, having said that, Babasaheb never advocated hate against anyone. That's very important. Though he fought against hate, he fought against violence. And the fighting against hate and violence has always been in a peaceful manner, in a non-violent manner. Professor Umesh Bagade has so eloquently mentioned how he fought number of those issues and exploitations that was there, and how at times the farmers would get violent. And but Babasaheb never advocated that kind of a violence, and he went on pursuing the legal course of action. And later on, you have the constitutional mechanism in place in order to resolve your problems and also to move forward. And this is a very important thing in order to understand what the enabling process means. So the enabling process has to have importance in the life of every citizen of Republic of Government of India. And one has to understand this enabling process, and that includes the aesthetic judgments, that also includes your creativity, that also includes your choices. Say, for example, Babasaheb had talked about the image of Buddha and said, I want the open-eyed Buddha image. I don't want the closed Buddha image. Buddha never sat with closed eyes. That's what his argument. And he produced one. It's very important that he produced one image. And we do have the fantastic work on that, on those particular aspects by Gary Michael Tartakov in one of his research paper, which is also published long ago, Art and Identity, and also in his book later, Dalit Art and Identity, and all those things. So the another important factor which one also needs to understand is the public in the public sphere. You see, there are a number of issues as far as public sphere is concerned in the in pre-colonial India and also in the post-colonial India. One has to understand these contradictions very well. And the first portrait of Dr. Ambedkar, the statue of Dr. Ambedkar, the portrait statue of Dr. Ambedkar was made in Kolhapur. And Bhai Madhav Bagal was instrumental in initiating that project. So Bhai Madhav Bagal was from Maratha community, and he was one person who even got converted, declared himself as a Buddhist after Babasaheb's conversion. And it's very sad that his own community men disowned him, his own family members disowned him. So we do have a very
very interesting history. At one level, Babasaheb was so much involved with the farming communities, their issues and how to resolve those issues. And at the same time, there are also farming communities which were completely against, diametrically opposed to the Ambedkarian project of equality and also resolving those issues, the sufferings of the public. And these are the very same people who, those who were with Babasaheb, they were the one who initiated that project. And Bala Chavan, another Maratha community person, made that particular statue. And that is a unique statue in the entire country. You will not find that kind of a statue anywhere in India, It is such a remarkable statue, and that shows his intellectual power, his intellectual arrogance, the power of his persona. Everything is so much reflective in that one particular statue, and it was possible. I mean, that kind of a depiction is not possible from the photograph. So Babasaheb actually, while touring in that region, he visited Bala Chavan's studio because Bala Chavan asked him. I mean, he asked Bhai Madhav Bagal that I want Babasaheb to come and do some sittings. And the grandsons of Chavan told me that they do have a photographic evidence where Babasaheb had come and sat before Bala Chavan in his studio, and he had given some 2 sittings for some 3-4 hours. That's it, and then he left afterwards. So there are these kind of photographic evidences also. That is what the family members claim. So far, those photographs have not come because they have some dispute, and I don't know whether that dispute has been resolved or not. And if that dispute has been resolved in Kolhapur, then we should approach to the family of Bala Chavan and get that photograph. Very, very important. So you have the starting of the, and incidentally, the Mahatma Phule's statue was also made during that time, which was made by other person, Baburao Painter. So you have these 2 statues getting inaugurated at the same time, and then afterwards you will find there is a plethora of Ambedkar statue. But I don't want to go into this statue politics. It has a different dimension, but one also has to see that how people, followers of Ambedkar, had to fight for the for installation of Ambedkar statues in the public sphere. It's very important. And that comes as an opposition to Congress Mahima Mandalikaran of their own members, as well as Gandhi. That is very, 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 very clear. And if you try to see this kind of a cultural phenomena, you will observe that today, let me tell you, I mean, this is an interesting phenomena which every researcher should observe, that today, the people who are getting eulogized, whether this government or even prior to this government, are the ones who were opposed to Hindu Code Bill. That means those who were anti-women in outright public sphere are the ones who are getting eulogized today. Whether it is Shama Prasad Mukherjee, whether it is Mahanama, whether it is anyone for that matter, because this Hindu Code Bill is one important marker in order to understand also the cultural dynamics and the politics in the country. Only 6 members of the parliament stood for the bill, whereas the rest were opposed. And those who were opposed to it were the ones who have been eulogized by the successive governments in the country. So one has to understand how the anti-women personas have been projected in the cultural sphere, and what Babasaheb had done or what he himself was for.
So one has to understand these dynamics very clearly, and therefore one also has to enter into understanding of the whole politics of representation in terms of its aesthetic and also its aesthetics dimensions. So what I will talk about is all the aspect of the interpretative logic of Ambedkarian discourses into the realm of aesthetics and the creative process. In the creative process of language, one has to see as to how the Ambedkarites have created a certain body of literature or a certain body of work that has been very pivotal in order to understand the creative dimensions. I mean, usually it is always said that, you know, it is I'm very critical of all those things, you know. Actually speaking, I think there is volume 4th or 5th, which is very important, and it talks about some of the life narratives of the people which were published in the newspaper, and Babasaheb had made a collection of that, and people don't really pay attention to that kind of a collection. So it is very evident that the life narrative was indeed important aspect, and some of the followers of the Ambedkar, Babasaheb Ambedkar, entered into that realm and made that as their creative persuasions. Now, while making that creative persuasions, they challenge the whole dynamics of the Marathi language. की हीच मराठी भाषा आहे, याला जर कोणी प्रश्न केला असेल तर ते बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी केला आहे की this cannot be the ways in which the language gets canonized. So they have put questions in the very process of canonization of the language. And this particular aspect of canonization of the language or canonization of anything, you will observe that Babasaheb was constantly critiquing this process of canonization and its Brahmanical hegemony. So this Brahmanical hegemony is very important aspect, and then how this Brahmanic hegemony not only part and parcel of your economic exploitations, but it is also part and parcel of your cultural and creative and the creative minds exploitations. Because you think, you know, how do we really try to understand all those things? Because in the Constituent Assembly, when he talked about the while presenting the Constitution, he made it very clearly that in politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principles of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. And these contradictions so far have not been resolved, or for that matter, none of the government in power have really been able to resolve these kind of contradictions, and they never attempted to resolve these contradictions. So what is important to understand is that the politics of conscious choice and aesthetics are very pivotal in order to understand the politics of representation in terms of its creative field and in terms of its creative sensibilities. And this aspect of representation is so much rooted as opposition to the hegemonic public sphere, which was governed by the caste Hinduness, by the Brahmanic hegemony and the ideas, and also the ways in which the Brahmanical thinking was trying to adapt and getting Sanskritized and creating different kind of canons all the time for their own self. So therefore, this whole process of canonization, one has to see as to how
gets opposed by the followers of Ambedkar. And of course, the root lies in what Babasaheb had written. So, what is important is that the ways in which Babasaheb constantly made a critique of normative, the ways in which Babasaheb constantly went in analyzing number of presuppositions which people are having of that time, and the number of presuppositions with which the hegemony works. So he went on analyzing that kind of an hegemony, and we do find that there is a constructive work of people who have been engaged in making aesthetic representations. So there are two important aspects. One has to see as how you understand the representation, not only in political terms, but also in the cultural sphere. That the representation in the cultural sphere becomes very paramount precisely because it deals with your everyday life and everyday thinking. That everyday life and everyday thinking is so much engrossed in your presuppositions and the idea of belief and sacred. Say, for example, when a cat goes and जेव्हा मांजर जाते समोर तर लोक जे आहेत ते आपले एक चक्कर मारतात, गिरकी घेतात तिथल्या तिथे आणि ते अशुभ समजतात किंवा एखाद्या गोष्टीला पाहिलं तर ते अशुभ समज. तर ही जी संकल्पना आहे अशुभ, शुभ आणि अशुभ. So one is a auspicious and inauspiciousness. So all these ideas of auspiciousness and inauspiciousness, these are all the ideas of irrationalities. And these irrationalities have consistently been addressed by Dr. Ambedkar in a multiple ways. It's not only one singular way he articulated those kind of things, but in a multiple ways, in a multiple manner. And therefore, one has to see, therefore, there is this fundamental question that comes. That is the ways of articulations, place for articulations, and the power of articulations. These are the three fundamental questions which one has to address. When it comes to ways of articulations, there is a definement that I will not do those things in particular manner, the ways in which people are doing, the ways in which people have been conducting themselves. So that becomes the ways of articulations. And therefore, when it comes to the ways of articulation, he makes it very clear, like what is known as the basic premise which he offered in the in Annihilation of Caste, that is rules and principles, the logic of rules and principles. So the ways of articulations also has the basis of rules and principles. If, say for example, if your principle is that of hate, anger, violence, your rules are bound to be that of hate, anger, violence. It's very simple. So one has to see as to what principles you really stand for and how you craft your principles. And then see the analysis of the Indian society and also see the analysis of the cultural production. Now I come to the second point. That is, the first is ways of articulations. Second is place for articulations. Now the whole idea of place for articulation is a very, 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 very Gandhian kind of an idea. And the Umesh has pointed out fantastic thing, how the Marxists in India have completely given a studied silence as the structures of exploitation in the Indian system, and how Babasaheb has talked about the caste as a hierarchy and how that hierarchical system becomes a part and parcel of your economic and social exploitation. And the Marxists completely sidelined this particular aspect.
And why it is so? The question is why it is so. Why Marxists and intellectuals in India would do that? Precisely because majority of the people, the so-called intellectuals in India, they come from the caste Hindu society. The caste Hindu society never ever thought that as a problem. They took it that as a normative. Babasaheb never took it that as a normative. That is why I said that he went on dismantling or opposing those presuppositions. And there is this, you know, to build the meta narrative out of anything has been a very, very, very intentional act on the part of the intellectuals of this country and the leftists and liberals of this country. To me, they are epitome of intellectual disgust. And this intellectual disgust perpetuates in their writings to an extent of sidelining everything and giving a different color to everything, because they have never been critical of their own self. Whereas the followers of the Ambedkars have been critical of the own self and at the same time critical of the public sphere that was being governed in the country. So the space for articulation is more like a Gandhian kind of idea or a Congress kind of an idea, where you have the Brahmanical cultural nationalism that has been advocated in the colonial times, and it continued even in the post-colonial time and even in the present time, completely forbid to have any kind of an alternative explorations of the cultural signifiers and the cultural means, and realize the potential of power of articulations on the part of the Bahujans and other people, because the Brahmanical cultural nationalism has always kept people under the perennial syndrome of what I call as protected ignorance. And therefore, the space for articulation becomes a very convenient means of adoption and taking you as their part or as their fraternity, but that taking you or part of the fraternity operates at a cosmetic level and does not become an operative principle. So your principle is that of the graded hierarchy, and therefore your rules are also that of the graded hierarchy, and therefore the space for articulation absolutely has no meaning, because it aims only at certain adoption, because you are raising a voice, so therefore chalo chalo hamare saath chalo types, hum aapko dikhate dete hai types. That is a kind of an idea that have always been there in the cultural production. Now I come to the third point, that is power of articulations. Now, how do you understand that power of articulations? The power of articulation is very important, because the space for articulation doesn't mean anything. It is the power of articulation that is very paramount. If I do not derive that kind of a power, then my existence, my value is nothing. So when Babasaheb talks about that one value and one vote, we also need to understand as to how today lot of young artists are representing themselves as a part of Ambedkarian aesthetic project. You see, you have to differentiate today in the public sphere. One is Ambedkarite aesthetics, another is Ambedkarian aesthetics. The Ambedkarites are the one who are Ambedkarites and have been living the life of the ways in which Babasaheb had said and directed, and they are the one who are interested in changing the society and everything. The Ambedkarians are the one who wish to follow the ways of Ambedkar, but at the same time, there is this whole idea of coexistence
that idea of Dr. Ambedkar's fraternity. They wish to be part of that kind of a fraternity in order to achieve the constitutional justice and be part of the democratic egalitarianism. And that is where the Ambedkarian aesthetic project is completely, it becomes so powerful that it rejects not only the presuppositions, but also the Brahmanic meta-narrative. Babasaheb wanted society to be modern. Now, how much we are modern today? Or even for, if you go to the villages, in Maharashtra, things are very different, but outside Maharashtra, things are completely different. Now, what Umesh had talked about Khoti Pratha, that Khoti Pratha still exists in the country in a different form, that slavery exists in a different form. And through those means, when you do not treat one human being as a human being and treat them as your slave, then what kind of a modernity you are talking about? Or for that matter, the country, the place where women are raped, where the girl cannot come out of the home, where the girl cannot go outside, where the women cannot have any right. What kind of a modernity we are talking about? So our modernity is a very Brahmanic modernity. Babasaheb was completely opposed to this kind of a modernity. The cosmetic nature of modernity, even in Umesh Bagale's writings, he is very categorical when he analyzes the situation in Mumbai. When it comes to the cafes, so he talks about how the community cafes evolved in Mumbai, and they were not a place for any kind of a mixing or anything, but there is this whole process of ghettoization, and that through this means of ghettoization, you try to project yourself as some kind of a modern community and stuff like that, whether it is Parsis, whether it is Brahmins, whether it is Gujarati Baniyas, whether it is Marwadis or anybody for that matter. So these are the Babasaheb's project is to build a different kind of a modernity and not the Brahmanic modernity. The leftist liberals, the Marxists and the Brahmins never ever presented a critique of the Brahmanic modernity. So the project of Brahmanical cultural nationalism was all about protecting their canonized Brahmanical modernity and principles, and thereby the rules they have applied to the production process and the cultural sphere of this country remain very Brahmanic and remain very, 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 very pseudo and very, very distasteful and have been very much part and parcel of those ideas of intellectual disgust. Now, coming to important point is that when likes of Debjani Ganguly, calls Babasaheb's writings as mythograph. She calls Dalit writings as mythograph, Dalit life worlds or the narratives called mythograph. Now, can you imagine that the ideas of postmodernism are being applied in order to categorize the Babasaheb writings as mythograph? Is Annihilation Caste is mythograph? Is Thoughts on Pakistan mythograph? Is State and Minor or entire writings of Babasaheb is mythograph? Just imagine the kind of an intellectual disgust and the poverty of intellectual mind these kind of people have in order to categorize Babasaheb's works and the followers of Ambedkar's works as mythograph. It represents what Debjani Ganguly has written. It represents I would like to call it as a postmodern Puran, postmodern Brahmanic Puran. There are a number of people in India who claim themselves as postmodernists,
But in reality, they are Vedantics in their persuasions and in their intellectual practices, and therefore I would like to term them as intellectual disgust. They are epitome of intellectual disgust. And so there are a number of these aspects. So when it comes to the another dimension of art and aesthetics, one has to see as to the ways in which our pedagogy in the creative institutions have been done and have been made, and how we are training people, and then how much you are really whether it is empowering the students to interrogate their Brahmanic eye or not. That is something very, very important. And therefore, the anarchy and psychotic caste perversions, I repeat, therefore, the anarchy and caste psychotic perversion does not become as a part of interrogative process among the youngsters, among the students, among the creative writers, among the creative expressions. And therefore, the whole idea of meta-narrative of modernity becomes a very dubious project and becomes part and parcel of the Brahmanical cultural nationalism. And then further, the claims of being postmodern, there are a number of people who are Vedantic basically, and they are Vedantic under the garb of postmodernism. So you need to see another kind of a category to study these kind of people. So there are a number of these kind of implications which are very, very important. And then the whole idea of consciousness, how you understand that element of consciousness and the choice and aesthetics. So that your choices are so much dependent on your consciousness. Your consciousness so much depends on your ideological formulations and also the sensory organs. And whether your consciousness is that of the righteousness or not, that becomes a very fundamental aspect in order to dissect the cultural productions in this country. And this kind of a cultural production then has to be seen from the principles, from the logic of what Babasaheb has given us, like a very important critical framework, like rules and principles. And then furthermore, the idea of impermanence. So the language itself is not a kind of a permanent phenomenon. It keeps changing. It is very diverse. The ways in which you people speak Marathi in Nashik and the ways in which I speak Marathi in Chandrapur, Maharashtra, are the ways in which my community speak Marathi in Chandrapur, Maharashtra, whereas the other community speaks Marathi in Chandrapur, Maharashtra. There is a dialectical difference. This dialectical difference cannot be sidelined, cannot be taken as a part of non-Marathiness, because the Marathiness is so much defined by what is being spoken by Puneites and the Mumbaikars. This Puneites and Mumbaikar syndrome has completely destroyed the whole idea of language itself. And therefore, the quest to make language as homogeneity project cannot be part of the Ambedkarite projects, cannot be part of the Ambedkarian aesthetic sensibilities. And for that, you have a fantastic text like the idea of linguistic states. That should be so the language has to be seen from this
this particular point of view as a part of your political formulations and also part of your state representations. So therefore, while intervening in this kind of a linguistic aspect, one has to understand what your persuasions are. And therefore, the intentional aspect is very important to understand when it comes to the analysis of this kind of a cultural production. For example, Babasaheb talks about the fraudulent nature of the Brahmanical textual tradition. He's very clear. He used the word fraudulent nature. So the fraudulent nature of Brahmanical textual tradition, how they are, what they are. So the point is that there is this whole idea of self-proclamation. Swayam Udghoshit, the idea of self-proclamation, Swayam Udghoshit. So this aspect of self-proclamation is so much embedded character in the Brahmanical textual tradition. Now, if you apply this particular idea in order to see the present-day cultural and literary products, you will realize that the Brahmanic I constantly getting represented and getting superimposed all the time in the public sphere, and therefore the public sphere in India does not get changed, or for that matter does not dare to enter in creating different realms of understanding where you will acquire a power to reject someone. And one of the fantastic example is whether people really rejected Gandhi even now, whether people really empowered to reject likes of Sardar Patel, or even for that matter, whether people really empowered to reject those people who have been who oppose Hindu Code Bill. So there is this whole idea of consciousness that becomes very paramount and important in order to critically analyze and understand this Brahmanic I and the imposition of this Brahmanic I and its hegemonic nature in the Indian society and also in the Indian public sphere. It is so much, it is so nice to talk about goodiness about Babasaheb. We have produced fantastic in Maharashtra. There is one, I call it, the emergence of intellectual entertainment. म्हणजे बौद्धिक मनोरंजन हा जो सिंड्रोम आहे महाराष्ट्रामध्ये, बौद्धिक मनोरंजन, की somebody comes and people gather and they entertain people with very goody bhashan, or चांगले भाषणकार आहेत, fantastic भाषणकार, there is no doubt about that. They are also important in the society. I'm not opposed to them, but there is this whole idea of intellectual entertainment, the syndrome of intellectual entertainment that has developed over a period of time in the state of Maharashtra. Now, see any society in Maharashtra, whether they have really went to have this kind of an intellectual entertainment. पुष्कळ जण असे म्हणतात की सगळे भाषणबाज आहेत, असे आहेत. ठीक आहे यार, भाषणबाज आहेत. I accept that logic. There is no doubt that we have produced fantastic भाषणबाज. But at the same time, you have to see how the society is going for this kind of an intellectual entertainment. And you also need to see how many people are really the community is going for this kind of an intellectual entertainment. See, making abuses, using abusive language will never empower you to change, will never empower you to be samyak, will never empower you to be part of the fraternity which Babasaheb had advocated. And the whole idea of fraternity is all about karuna, is all about compassion. It is through the means of compassion
you respect one human being to another human being, and through this idea of compassion, you try to achieve, you try to reduce or address your sufferings, and you come together in order to address your sufferings. And that is how you come with this shared aspiration. This idea of shared aspiration has been beautifully analyzed by Professor Umesh in his lecture as to how he was addressing the farmers' issue, which cuts across the communities. That is possible because you have those shared aspirations. Now the idea of shared aspirations has two dimensions. One is three dimensions rather. One is political, where you go for the power. Second is economic, where you go for the economic betterment. And third is cultural. And the fourth is psychological. If the fourth dimension, the third dimension, that if you disagree on the cultural front, then on the fourth front, that is psychological, there is a disintegration at the psychological level. Why there is a disintegration at a psychological level? Precisely because the nature of the society, because the caste is a psychotic perversion. And this psychotic perverted mind will never be a samyak mind, will never empower the citizen of Republic of Government of India to think differently, to be very creative, to be very different and create the kind of an alternative realms. In a recent time, the Columbia University had invited me for a lecture, for a webinar. And I presented the plethora of paintings, the installations, and many other things to the audience, where I talked about this whole idea of Ambedkarian aesthetics. How people from various communities, they are the one, not only the Ambedkarite, but also the people from other communities, they are coming together and they are creating artworks which has a different sensibility. And how can you explain that sensibility? That sensibilities can only be explained by the Ambedkarian sense of consciousness and its aesthetic persuasions as a part of critiquing the meta-narratives of the modernity, and also the Brahmanic cultural nationalism, as well as a resolve to be part of the social democracy, the constitutional democracy of India, and to be a better citizen of the Republic of Government of India. It is as simple as this. And at the same time, say for example, during the making of Constitution, Babasaheb had advocated that you should make franchisee as a fundamental right. And who opposes? Sardar Patel opposes and says, no, let the Constituent Assembly decide. And this has been very beautifully brought out by Dr. Rajshekhar Wunro in his book. And the converse, and he further says that Babasaheb further observes that no, the Constituent Assembly will not decide unless until we propose it, because there are a number of subcommittees. So these subcommittees, job of the subcommittees was to propose certain things, and then that gets decided by the Constituent Assembly. And Sardar was more interested, more concerned about the Sanstaniks rather than the people of the Republic of Government, but rather the people of India, rather the common citizens of this nation. So one has to understand why I'm saying so. Today, you are faced with the attack of capitalism all the time in the democratic election process of this nation. The ways in which elections are being monitored and the ways in which they are being conducted, I don't know where my vote is going. I don't know when I press the machine, whether even if that comes, but I don't know whether really it has come or not. I have absolutely no idea. How do I address this problem?
how do you really take the cognizance of all those things? It would have been possible, provided the franchisee becomes a fundamental right. And this aspect of rights, the aspects of liberty, the aspects of creative liberty, the aspects of making people consciousness and to be part of that conscious society becomes very, very important, and important means in order to make a transformation. Now, even if you have even after material transformation or anything, that does not mean your sufferings don't your suffering stop. Your sufferings continues, and there are various means and ways in order to address your sufferings as well. So what the creative personas are doing, they are trying to address these sufferings in a multiple ways. They are trying to address these problems in a multiple ways, but not in the terms of what the canonized Brahmanic modernity and the meta-narratives of modernity that has been produced over a time and getting imposed on the people of this nation. So these are very important aspects of articulations and the power of articulations, and also the politics of representation. So the representation, not only at a physical level, but representation also in a cultural sphere is equally important. And if you bypass those kind of representations, then your society will never become a samyak society, that you do not really become a samyak person in your life. And therefore, the consciousness of being is very important. The consciousness of being is all about empowering yourself and to move ahead and constantly change. And it's not about the staticness. And Babasaheb was opposed to this kind of a staticness, whether it is in the political sphere, whether it is in the philosophical sphere, or whether it is in the cultural sphere. Thank you. So if you have any question or anything, I will be very happy to address, but let me also make a small comment. The ways in which people have articulated in Marathi, it takes a lot of time for me to articulate in Marathi, and not because it's a matter of practice. You know, you people are in the state of Maharashtra and constantly addressing Marathi. I'm not in the state of Maharashtra. I constantly address in English and keep writing in English. At times, Umesh always, he always says something, you should write in Marathi and all. And I constantly say, yaar, theek hai yaar, becomes very difficult. But yes, the language is important, and one should not hate languages. It's very important. It is through language we communicate. And at the same time, if somebody is does not know any other language, so that does not mean that that person is not equally articulating or anything. I have been going to a lot of places. I know, whether it is China, whether it is Switzerland, whether it is Germany, whether it is Spain, whether it is Portugal, whether it is France, whether it is any other country. I have been hearing a lot of languages in India. It's not only Hindi. We have so many rich languages, and all the languages have their importance, and we should not hate languages. Rather, we study languages as much as we can, and this advocacy is very important in our academic structure and also in the academic persuasions. Thank you. धन्यवाद सर. या सत्रामध्ये कुणाला जर प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण अनम्यूट करून, स्वतःला अनम्यूट करून आपण प्रश्न विचारू शकता. Hello, can I ask? Yeah, please go ahead. Anybody? Sir, Yashwantrao Alone, sir, you have narrated very different things in a different perspective about Babasaheb Ambedkar. But in present scenario,
who will take the responsibility of narrating all those things and different aspects of Dr. Babasaheb Ambedkar to the new coming and young ones? Because nowadays the policy of education is something different, and there is no scope for such things about our national leaders and their contribution to the nation building. So who will take the care of, because there is something different education policies are coming. Thank you, sir. Well, I will answer it very differently. We have to see ourselves first. How much we have really made a contribution, or how much really we have worked to go to this kind of a particular aspect. See, in the state of Maharashtra, people had to fight to include Phule Ambedkar in the curriculum. If you remember very correctly, there is a textbook called Thoranchi Order. So the moment you see that textbook, which is taught to the primary level, what do you see? Dalitanche Kaivari, Babasaheb Ambedkar, and Thor Samar Sudharak, Mahatma Phule. This is how the personas have been narrated in that particular text. It's the most meaningless text we have produced. Did we really think of changing those textbooks? That is the first question. The second question I tell you, one of my friend, I will not reveal his name. One of my friend was involved in the Maharashtra Public Service Commission's syllabus committee. And he proposed number of changes. The people who were there in that committee, majority of them were from the OBC community. Let me also tell you. And mostly from Maratha community. They were the one who opposed it. Why this opposition has come? Have we really addressed this whole idea? I mean, you have to analyze that opposition. You have to tell people that you have to why this opposition is coming. And let people change on their own. There are people who are realizing that and coming forward and realizing their mistake and moving forward. But the fundamental thing, to me, the real problem with the education system is that we have created our institutions as teaching institutions and not research institutions. You have to understand this fundamental difference in the country. All the universities created in Maharashtra and outside Maharashtra also, they are created as teaching universities and not research universities. That is one thing. The second thing is that the rules of governance, what UGC did, कि 18 lecture per एक lecturer को लेना है, एक reader को इतने लेना है, I mean, there is some kind of a workload system which they have devised. And with that kind of a system, teacher absolutely has no energy to read anything else. Let me tell you, वो थक जाता है. It's a different thing. मैं कुरुक्षेत्र में था, मी कुरुक्षेत्राला होतो, 9 ते 5 टीचिंग करत होतो, 5 वाजल्यानंतर मी माझा अभ्यास करत होतो. सगळ्यांमध्ये ही कॅपॅसिटी नसते आणि सगळे ते काय करू नाही शकत आणि तुमच्या मनामध्ये ते पाहिजे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमच्यामध्ये ती जिद्द पाहिजे की मी काहीतरी करेन. आणि या स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस मध्ये हाऊ मेनी रिअली वी ऑफर अवर ऑप्शनल्स, की बा एखाद्या टीचरचं एक स्पेशलायझेशन आहे आणि त्यांनी तो स्पेशलाइज पेपर तयार करावा आणि तो ऑफर करावा. हे किती विद्यापीठांमध्ये आहे? नाही आहे. इट डझंट एक्झिस्ट. So therefore, you need to have this kind of a structural changes. Without having these working conditions, you will never be able to produce works and you will never be competitive in the world. म्हणजे खूप चांगलं वाटते, हा विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु. अरे का आता विश्वगुरु यार? ते गुरु नाही ना, ते विश्वगुरु. काय फायदा आहे त्याचा? सांगा बरं. आणि कोणते असे विश्वगुरु आहेत आमच्या इथे देशामध्ये?
कोणी असं काही तीर मारलेलं आहे का? सगळं ढकोसलं आहे. आणि या ढकोसल्याचे कारण आहे. कारण असं की तुम्ही म्हणजे एक काय आहे, राजकीय परिस्थितीमध्ये किंवा राजकीयता जी आहे भारतामध्ये ती कशी आहे, ती एक आंबेडकर आणि अँटी आंबेडकर आहे. आंबेडकर रिप्रेझेंट्स द ट्रान्सफॉर्मेशन, अँटी आंबेडकर रिप्रेझेंट द स्टेटस को. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, आय एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स इटसेल्फ. एक हा महत्वाचा मुद्दा आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा हे आहे की हे जे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स आहेत, या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेमला आपण कधी ऍड्रेस केला का, कधी त्याचा उदोउद केला किंवा त्याच्याबद्दल कधी बोललो का, किंवा कधी सरकारकडे आपण ती बाजू मांडली का, कधी सरकारला समजून सांगितलं का हे प्रॉब्लेम्स आहेत म्हणून. आपण काय सांगतो, नाही आम्हाला एवढे पैसे पाहिजे, आमचा पगार तुम्ही वाढवा, ठीक आहे, आपण एवढंच सांगतो सरकारला. पण आपण बाकीच्या गोष्टी नाही सांगत की आमचं जे प्रोडक्शन आहे, रिसर्च प्रोडक्शन हे कसं वाढेल, आमची बुद्धिमत्ता कशी वाढेल, आम्हाला काय पाहिजे त्याच्यासाठी, आपण ते सांगतच नाही सरकारला. आणि त्यामुळं हे सगळे प्रश्न आहेत. आणि आजची जी एज्युकेशन पॉलिसी आहे, आय मीन दॅट इज अगेन बॅड. कारण असं की मला एक सांगा ना, आता मी सांगितलं की एवढे सारे भाषा आहेत भारतामध्ये, काय विचारताच होय नाही, त्या सगळ्यांना काय मूठमती द्याल का तुम्ही? इज दॅट द वे यू लर्न? इज दॅट द वे यू टीच? आणि तुम्ही इंटरनॅशनलिझमची गोष्ट करता. आय ऑलवेज मेड दिस व्हेरी फॅन्टॅस्टिक एक्झाम्पल. आय सेड, if a professor of Oxford or Harvard or any Ivy League University of America is working on some obscure community in India, his research will get published in that journal. But if any Indian scholar working on those obscure communities does not get published because they are not interested in it. तुमचं हे बघा ना, इंटरेस्ट बघा ना काय आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला तुमचं पब्लिकेशन पाहिजे, तुमची ती एक आणि त्याच्यामध्ये तो रिगर असायला पाहिजे. जोपर्यंत रिगर नाही राहणार आपल्या कामामध्ये, तोपर्यंत आपल्याला कोणी म्हणणार नाही. इट्स व्हेरी सिम्पल. नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू इफ यू डोंट हॅव दॅट काइंड ऑफ अ रिगर. जर तुमच्यामध्ये तो रिगर असायला पाहिजे, ती आणि ती तत्वज्ञानाची जाण असायला पाहिजे. जर तुम्हाला ती तात्विक ज्ञान, जर तुमच्या कामामध्ये ती तत्वज्ञानाची किंवा तात्विक जोड नसेल, तर त्या तात्विक जोड नसेल तर त्याला मग काही मान्यता येत नाही. हे विशेष आहे. त्यामुळं वन हॅज टू सी अँड वी हॅव टू फाईट फॉर दॅट. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दिस, बिकॉज देर इज अ डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अँड वी हॅव टू फाईट फॉर दोज डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स. इट्स ॲज सिम्पल ॲज दिस. आणि जेव्हा पब्लिक प्लॅटफॉर्मवरती मला हा प्रश्न विचारला जातो, पैसे कुठून आणणार? अरे काय पैसे कुठून आणणार? सरकारकडे बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है. कोई मैं काम कर चुका हूँ कमिटीज में, गवर्नमेंट के साथ काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ पैसा बहुत, पैसे की कोई कमी नहीं है. आई टेल यू वन स्मॉल एग्जाम्पल, जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल. Annually, the successive governments, I'm not saying only this government, I'm saying successive governments, they have been waiving of interest on the corporate loans, which is more than 67,000 crores per annum. 67,000 crores per annum. कितना पैसा है? साल भरे में लगाओ 67,000 crores per annum के हिसाब से, और 1,000 करोड़ भी स्टेट को दो तो states will become rich. So there is a paisa. You have to have that will, political will, to bring that money. Yeah, further please. आणखी कुणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर स्वतःला अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकता. नाही. Okay, there seems to be there is no questions. There are no questions. It's okay. Thank you very much. Thanks for an opportunity. So thank you very much. In fact, since there are no questions, there is a larger possibility that your lecture was so succinct and so clear
and there is no argument left to ask any more questions on that. The issues that we have raised are so very pertinent that we have been fighting with the hegemony, Brahminical hegemony, continuously in all spheres of life. And definitely, as you rightly pointed out, that from various angles, we have to work on it so that we can challenge it and we can break that. And unless we break it, I don't think there is any possibility of heading to any progress in any of the spheres as far as the marginalized communities and the subalterns are concerned. So it had been a wonderful, in fact, a very new most of this. We see lots of messages that when you are delivering your lecture, around that time only continuously people were sending messages and they were agreeing with you and they were saying it's true. Yes, they agree with you, kind of. So we do understand that, but as in one of the answers to one of the questions, you have said that we need to have kind of a collective effort, and we need to create our own institutions and publications and readerships and all that. I hope this small beginning that what we have started over here can, whatever deliberations we had, I suppose the participants would definitely take it home with them, that they will also like to contribute in some ways in taking this further towards positive change. The Professor Yashwantrao sir, thank you so much. You had been wonderful today. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. या सत्राचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर यशवंतराव सर यांनी आपल्याला सविस्तर असं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी अध्यासन केंद्राच्या वतीनं धन्यवाद व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर या सत्रामध्ये पेपर सादरीकरण करण्यासाठी प्राध्यापक संजय पाईकराव सर व सुनीता शांताराम सावरकर या दोघांनी पण पेपर सादरीकरण केलं. त्याबद्दल त्यांचे पण आभार व्यक्त करतो. तसेच यूट्यूब, फेसबुक आणि झूम याच्यावरती लाईव्ह राहून सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये विचार ऐकला, त्याबद्दल सर्वांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि अध्यक्षाच्या वतीनं मी कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. आणि एक नोट आहे, उद्या सकाळी 11 वाजता सत्र तिसरे सुरू होईल. या तिसऱ्या सत्रामध्ये वक्ते आहेत डॉक्टर रावसाहेब कसबे सर हे असतील. विषय आहे इन्फ्लुएन्स ऑफ आयडिया, इव्हेंट अँड पीपल ऑफ बाबासाहेब अँड बाबासाहेब्स इन्फ्लुएन्स फॉर चेंज असा रावसाहेब कसबे सरांचा विषय आहे. तरी सर्वांनी लाईव्ह येऊन या झूम आयडी, फेसबुक लाईव्ह, यूट्यूब लाईव्हवर आपण सहभाग घ्यावा अशी मी विनंती करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरती विविध आयडियाज, इव्हेंट्स आणि व्यक्तींचा प्रभाव आणि बाबासाहेबांचा वेगवेगळ्या चळवळी, व्यक्ती, घटना, साहित्य, कला यावरती प्रभाव, या विषयावरती डॉक्टर रावसाहेब कसबे उद्या बोलणार आहे सकाळी 11 वाजता. आपण पुन्हा एकदा सर्व पार्टिसिपेंट्सना आपण उद्याची लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरती आपण लाईव्ह झूम आणि यूट्यूब, फेसबुकवरती येऊ शकता. थँक्यू. आता सेशन संपलंय, परंतु अजून कोणाला काही बोलायचं असेल, थँक्स टू एव्हरीवन. ओके, आजचं दिवसभराचं सेशन कसं झालं असेल याच्याबद्दल काही कॉमेंट करायचे, कोणाला काही फीडबॅक द्यायचा आहे तर बोलू शकतात. तुमचे मेसेजेस मधनं फीडबॅक दिसतोय, परंतु if anybody wants to talk, yes, definitely you can come in. Okay, so shall we call it a day? Thank you one and all once again. See you tomorrow morning at 11 o'clock. Okay, thank you. Thanks a lot.